লৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ।
পৰম্পৰাগত নৃত্য যি নৃত্যই ইতিমধ্যে বিশ্বৰ দৰবাৰত শ্ৰেষ্ঠ নৃত্যৰ স্থান দখল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে বড়োলেণ্ড কালচাৰেল চেণ্টাৰৰ সেই নৃত্য পৰিৱেশন কৰা সমূহ শিল্পীলৈ অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ এতিয়া নৃত্য পৰিৱেশন কৰিবলৈ মই অনুৰোধ জনাইছোঁ দিলীপ ৰয় আৰু তেখেতৰ সংগীবৃন্দক তেখেতসকলে পৰিৱেশন কৰিব এটি ৰাজবংশী নৃত্য আহক আমি সকলোৱে উপভোগ কৰোঁ राजबंशी नृत्य दानिया जोंनि गेजेराव मोसानानै दिन्थिफैनो नागिरदों दिलीप रय आरो बिथांनि हान्जा बिथांमोना जोंनि गेजेराव राजबंशी मोसानानै दिन्थिनो नागिरदों गोजोन्थों बड'लेण्ड कालचारेल सेन्टार बारलांफा नार्जारी आरो साफ्रामबो सोद्रोमानिसिम जोंनिथिंनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर बावहरबाय दानिया फैनो नागिरदों दिलीप रय आरो बिथांनि हान्जा बिथांमोना राजबंशी मोसानानै जोंनि गेजेराव दिन्थिगोन गोजोन्थों আমি এতিয়া আমাৰ কোচ ৰাজবংশীসকলৰ এক পৰম্পৰা নৃত্য এইটোৰ নাম হৈছে কুশান নৃত্য আমি পৰিৱেশন কৰাৰ কাৰণে আমি এতিয়া আগবাঢ়িছোঁ
কালাই কাদনা বাজা বাঁশুরি কালাই কাদনা বাজা বাঁশুরি বাঁশি সুরে ঘরে রহিতে না পারি নারায়ণ 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 এসো নারায়ণ নারায়ণ এসো নারায়ণ শিষ্য সহ বিশ্বমিত্র গেল ভবনে আরে গেল ভবনে কহিলা গণনা দিকে বীর সলমন এসো নারায়ণ 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 এসো নারায়ণ 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 এসো ऐसा निंदे बेसरे शाले स्वर्ग निंदे तारा ऐसा निंदे बेसरे शाले स्वर्ग निंदे तारा तू ही होली भाकुरा गाले हतारो
बेहला डूबिले हरी बेशामी रे अरे शाम का लायोग शाम का सारिया दे मो कटनी कहानी जाए बेहला अरे शाम का लायोग शाम का सारिया दे मो कटनी कहानी जाए बेहला ইমান পৰে আপোনালোকে উপভোগ কৰিলে কোচ ৰাজবংশীৰ কুচান নৃত্য দিলীপৰ নেতৃত্বত যিসকলে নৃত্য পৰিৱেশন কৰিলে সমূহ শিল্পীলৈ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰা হ'ল প্ৰমোদ বড়োৰ নেতৃত্বাধীন UPPL BJP আৰু GSPৰ বড়োলেণ্ড প্ৰাদেশিক পৰিষদৰ দ্বিতীয় বৰ্ষপূৰ্তি অনুষ্ঠানত আমি আগবাঢ়িছোঁ আমাৰ পৰৱৰ্তী কাৰ্যসূচীলৈ পৰৱৰ্তী কাৰ্যসূচীত আছে সম্বৰ্ধনা অনুষ্ঠান दानिया जोंहा आलासि सिनायथि होनाय आरो बरायनाय हाबाफारि लानो नागिरदों गिबि गिबियावनो जोङो आर'नाइ जों बरायनो नागिरदों BTR नि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मानगोनां प्रमोद बर' सारखौ प्रेजेन्टेसन होनोसै सार फेलिसिटेसनखौ खालामसै सार BTR नि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मानगोनां प्रमोद बर' सारखौ जोङो आर'नाइ गांसेजों बरायनो नागिरदों बयबो आखाइ खबना होदो जोङो कातिराम बर' सार BTC नि स्पिकार बिथांखौबो जोङो बरायनो नागिरदों गोजोन्थों डेपुटी स्पीकर हबिरामानो जों बिथांखौबो गांसे आर'नाइजों बरायनो नागिरदों थांदो अभिराम महानायक डेपुटी स्पीकर BTC गोजोन्थों दानिया जोङो प्रेजेन्टेशन्स गुबुन गुबुन बिफाननि जोंहा प्रेजेन्टेशन्स दङ जों बे प्रेजेन्टेशन्सखौ दिन्थिनो नागिरदों आङो चिन्तन मे आई रिक्वेस्ट चिन्तन टु प्लिज बी रेडी विथ द प्रेजेन्टेशन्स थैंक यू
ওয়েলকাম এড্রেস কি এইখিনিতে আমি আপোনালোকক জনাইছোঁ আমাৰ মঞ্চত উপস্থিত আছে একাংশ কাৰ্যবাহী সদস্য আৰু লগতে পাৰিষদ তেখেতসকলকো আমি আৰণাইৰে সম্বৰ্ধনা জনাবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ শাৰী শাৰীকে সকলোকে সম্বৰ্ধনা জনাবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ আৰণাইৰে তাৰপিছতেই মই কাৰ্যসূচী মই আপোনালোকৰ আগত জনাইছোঁ ৱেলকাম এড্ৰেছ অৰ্থাৎ ৱেলকাম স্পীচ বাই শ্ৰী অনুৰাগ গোৱেল IAS প্ৰিন্সিপাল ছেক্ৰেটাৰী BTC এতিয়া মই অনুৰোধ জনাইছোঁ আমাৰ BTC প্ৰিন্সিপাল ছেক্ৰেটাৰী মাননীয় শ্ৰীযুত অনুৰাগ গোৱেল দেৱক আদৰণি ভাষণ আগবঢ়াবলৈ खुलुमबाय नमस्कार मैं आज ये उपलक्षे अलग बड़ो कबली चेष्टा करिम अलग भूल त्रुटि हले आपनालोके क्षमा करिब काइंडली प्रथम बार आज मैं पब्लिक अपियरेंसत बड़ो कबली चेष्टा करूँ BTR सरकारनी नथी बसरारी फालिथाय खुंनाय हाबाफारिया नुजाथिनाय मानगोनां BTR नि चीफ एक्जिक्यूटिव मेम्बर मुश्री प्रमोद बरो मानगोनां BTCL नि स्पीकर मुश्री कातीराम बरो डेप्टी स्पीकर मुश्री अभिराम महानायक गसाबो एक्जिक्यूटिव मेम्बर MLA MCLA नोंगथांमोन BTC नि गासाबो सेक्रेटरी गुबुन गुबुन बिफाननि माबखावगिरि आरो माबफारिया नोंगथांमोन बेवहाय नुजाफानाय राजखान्थि हान्जानि दैदेनगिरि फरनजों लोगोसे सोद्रोमा नोंगथांमोन TCLCC SDLAC VCDC फोरनि आफादगिरिजों लोगोसे सोद्रोमा नोंगथांमोन आरो बेवहाय नुजाफानाय गासैबो सिबिनं रायजो राजा नोंगथांमोन BTR सरकारा गजन जगाथाय आरो गाहाम खुंथायनि थांखि लानानै दिनै बोसोरनैआव आगान सुरबाय बे बोसोरनै आबुं जानाय फालिनाय हाबाफारिया नोंथांमोननो बयनोबो आं BTC खुंथायनि जानानै गाहाम हामबालायथि आरो सिबिनायखौ बावनानै दिनैनि बे गोथार हाबाफारिया आं बयखौबो बरायबाय क्षमा करिब यदि किबा भूल त्रुटि होइसे किन्तु प्रथमबार चेष्टा करिछु আজি BTC सरकारों 2 वर्ष पूर्ति ए शुभ मुहूर्तत मैं माननीय श्रीजुत प्रमोद बरो श्री काटीराम बरो और आमार डेप्टी स्पीकर त्योर आमार अकले EM हकल माननीय EM हकल MCLA हकल MLAs और मोस्ट इम्पर्टेंट BTR अंचल श्रद्धे राइज अपना सकलोक अभिनंदन जाचिছোঁ और ये उपलक्षे मैं अलग थूलमूल के BTC सरकार जो 2 बছৰত उन्नयन की द्रुत गति आनी दिले आंतगाठनी क्षेत्र की द्रुत गति आनी से मैं कबले चेष्टा करिम आमार चीफ डांगरियार जे विजन जे त्यो चिंताधारा त्यो विचारी से कि BTC अंचल मानु तो माटिर राइट तो पाक आमी आपलोके निश्चय गम पाइसे अलग दिन आगत आमार लैंड राइटर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड सर्टिफिकेट आमी मेला लैंड मेला आरम्भ करिछु 5খন जिलाते आरम्भ करिछु और ये आमार प्रक्रिया तो चलि थाकिब शिक्षा क्षेत्र आमी आमार लरा छालीक UPSC APSC ट्रेनिंगर कारणे आमी दिल्ली 50 सुपर 50 CEM सुपर 50 नामक प्रोग्रामत
গোটে বিনামূলীয়া চৰকাৰৰ খৰচত আমি আমাৰ 50জন ল'ৰা ছোৱালীক দিল্লীলৈ অধ্যয়ন কাৰণে পঠাইছোঁ ঠিক তেনেকুৱা সুপাৰ 50 ইঞ্জিনিয়াৰিং ট্ৰেইনিং কাৰণেও আমি আমাৰ 50জন ল'ৰা ছোৱালী এতিয়া ট্ৰেইনিং কাৰণে বিনামূলীয়াকৈ লৈছোঁ এটা চৰকাৰৰ প্ৰগ্ৰাম অনসাই বিথাংকিত আমি প্ৰায় 9400 হিতাধিকাৰীক আমি 5000 টকাকে আমি ইকনমিক্যালি উইকাৰ সেকশন যে আমাৰ হিতাধিকাৰী আছে তেওঁলোকক আমি দিছোঁ আৰু একে নিচিনা এমাউণ্ট আমি জ্ঞান স্বৰং বিথাংকি আমাৰ ইকনমিক্যালি উইকাৰ যে ছাত্ৰী আছে তেওঁলোককো দিছোঁ আমাৰ চিফ ডাঙৰীয়া সপোন এটা দেখিছে কি বড়োলেণ্ডে পিগ প্ৰডাকশ্যন ক্ষেত্ৰত একদম আগবাঢ়ি যাব লাগে আমাৰ টাৰ্গেট হৈছে কি আমি पर डे 1 लाख केजी पोर्क आमी उत्पादन करिब लागे अंडर बोडोलैंड पिग मिशन बोडोलैंडत जेतिया कि आमार बोडो मानु सब परियाल जाने कि पिगरी केनेको करिब लागे आमी साइंटिफिकली करिबली आगबारिसु आमी गवर्नमेंट तो ट्रांसपेरेंट निका पर खाखन দিব বিচাৰিছো হেতু কাৰণে আমি এটা অর্গানাইজেশন আছে ট্রান্সফরমেশন অফ রুরাল ইন্ডিয়া ফাউন্ডেশন তার অন্তর্গত আমি প্রায় 93 জন আমি ফেলোজ মানে ইয়াং ল'ৰা ছোৱালী যি কেজনৰ ভাল দক্ষ পঢ়া শুনা এক্সপিৰিয়েন্স ল'ৰা ছোৱালী আমি লৈছোঁ যি আমাক এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনত এটা দক্ষ প্ৰশাসন আগবঢ়াবলৈ সহায় কৰি আছে एबीटीसी सरकार स्पोर्ट्स और यूथ ये दुटा ऊपर बहुत गुरुत्व दिसे ये दुटा क्षेत्र आपलोके निश्चय देखा पाइसे रागम नामक आमार कोकराझार लिटारेरी फेस्टिवल एटा हो गल जोथुमा नामत आमार यूथ फेस्टिवल एटा हो गल बरखुंगरी तो फेस्टिवल आमी कल्चरल पातिए थाकूँ फार्स्ट टाइम चीफ सारो विजन मते आमी इंटर 6 शेड्यूल प्रीमियर लीग फुटबल टूर्नामेंट पातिलो মানে এনেকুৱা লাগিছে যেনেকুৱা ফিফা ওয়ার্ল্ড কাপ তো ইয়াত আমাৰ কোকৰাঝাৰতে আহি গল এনেকুৱা মানুহ হৈছে ফুটবল খেলাত নিশ্চয় আপোনালোকৰ মাজত মানুহ ডিমাকুচি বাক্সাতো ফুটবল খেলাতো নিশ্চয় আপোনালোকে চাইছে আৰু কেনেকুৱা আমাৰ ইউথ বেলেগ চিন্তাধাৰা বাদ দি পেলাই এতিয়া এডুকেশ্যন এণ্ড স্পৰ্টছ এই দু ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে মনোযোগ দিবলৈ সক্ষম হৈছে এটা ডাঙৰ আঁচনি যে আমাৰ বিটিসি सरकार চিফ সৰো ভিজন মতে ললে हेतु एकदम चीफ सर निजर मैं उपलब्धि कब लगे एडप्ट स्कूल एडप्शन प्रोग्राम हे स्कूल एडप्शन प्रोग्राम एटा मुवमेंट हिसाबे आगबाड़ी आईसे निश्चय आपलोकर माजर पर तो अलग केजन निश्चय स्कूल एडप्टर हम निजे निजे जी स्कूलत पढ़िसे और ये आँचनी तो एनेका सक्सेसफुल होइसे য'ত মানে যি ল'ৰা ছোৱালী এই স্কুলত পঢ়িছে আজি কিন্তু ভাল নাম কৰিছে তেওঁলোকে নিজৰ স্কুললৈ কিবা দিব বিচাৰে আমাৰ নিচিনা বিষয়া MCLA EM MLA তেওঁলোকে অফিচাৰ आर्किटेक्ट डॉक्टर इंजीनियर प्राइवेट सेक्टर तो एडप्शन प्रोग्राम आगबाड़ी आईसे और ये प्रोग्राम तो एनका उन्नत होइसे कि आमार अखमर मुख्यमंत्री डांगरिया आमार चीफ डांगरिया खुदिसे कि ये प्रोग्राम तो आमी केनेका करिलो सो हेतु एटा बहुत माने जेतिया स्टेटो पर हुदा जाए कि काउंसिले केनेका करिले हेतु प्रमाण कि हमारे स्कीम तो किमान सक्सेसफुल होल आंतरगांठनिक कामो काउंसिले आमार प्रेजेंट काउंसिले দ্রুত গতিত লৈছে 219 খন আমি এতিয়া 219টা আমাৰ VCDC অফিস তো আমি বিল্ডিং বনাবলৈ আমি অলরেডি অনুমোদন দিছো আৰু এই কামটো অলরেডি টেন্ডার প্ৰসেসতে আগবাঢ়িব ঠিক তেনেকুৱা আমি ড্ৰিংকিং ওয়াটার এন্ড স্যানিটেশন ফেসিলিটি ইন অল হাই এন্ড সেকেন্ডারি স্কুল এন্ড LP স্কুল হেতু আমি স্যাচুরেশন কৰাৰ কাৰণে আগবাঢ়ি আছো টিচার্স ট্রেনিং ওপৰত আমি স্টেপ লৈছো ফৰেষ্ট ডেভেলপমেন্ট ওপৰত স্টেপ আমি লৈছো আৰু ए सरकार और बीटीसी सरकार और राज्य सरकार और हजोग मर्मे आमार मुख्यमंत्री पर आमी मिशन गुडविल प्रोजेक्ट एटा पाइसु आमार चीफ डांगरिया मुख्यमंत्री लोग कथा पाती आनी से आमी प्राय 770 किलोमीटर रास्ता सैंक्शन पाइसु जो पर 575 किलोमीटर रास्ता अलरेडी सम्पूर्ण करा हल और नतुन प्रोजेक्टो सैंक्शन करिबलै कथा आछे आमी এতিয়া অলরেডি 3000 মান টিচার রিক্রুটমেন্ট প্রক্রিয়া হেক করিছো আর বড়োল্যান্ড সরকারে আর নিযুক্তি প্রক্রিয়া তো আগবঢ়াই যাব মই
আপোনাৰ সকলক আজি এই শুভ মুহূৰ্তত আকৌ অভিনন্দন যাচিছোঁ আৰু মই আপোনাৰ সকলৰ প্ৰতি কামনা কৰিছোঁ কি এই চৰকাৰলৈ সহযোগ কৰক so that আমি BTC অঞ্চলতো আৰু দ্ৰুত গতিৰে আগুৱাই লৈ যাব পাৰোঁ এইটো কৈ মই নিজৰ বক্তব্য ইয়াতে শেষ কৰিছোঁ গজনথং আদৰণি ভাষণ আগবঢ়োৱাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ মাননীয় শ্ৰীযুত অনুৰাগ গোয়েলদেৱলৈ এতিয়া আমি আগবাঢ়িছোঁ আমাৰ আন এটি কাৰ্যসূচীলৈ বন্তি প্ৰজ্বলন কাৰ্যসূচী আমি সকলোৱে জানো যিকোনো শুভ কাম আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আমি অগ্নিক সাক্ষী কৰোঁ আৰু সেয়েহে আজিও এই অনুষ্ঠান আৰম্ভ কৰাৰ পূৰ্বে আমি অগ্নিক সাক্ষী কৰিবলৈ ওলাইছোঁ আৰু বন্তি প্ৰজ্বলন কাৰ্যসূচী এই অগ্নিক সাক্ষী কৰি ৰূপায়ণ কৰিবলৈ ওলাইছোঁ বন্তি প্ৰজ্বলন কৰিব আমাৰ বড়োলেণ্ড প্ৰাদেশিক পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য মাননীয় শ্ৰীযুত প্ৰমোদ বড়ো মহোদয়ে তেখেতক মই অনুৰোধ জনাইছোঁ বন্তি প্ৰজ্বলন কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিবলৈ আৰু যিসকল কাৰ্যবাহী সদস্য তথা অধ্যক্ষ BTCL আমাৰ মাজত বহি আছে আটাইকে তেখেতক সহায় সহযোগ কৰিবলৈ আমি ইয়াৰে অনুৰোধ জনাইছোঁ ধন্যবাদ আমাৰ বন্তি প্ৰজ্বলন কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা হ'ল এতিয়া মই আমাৰ আজিৰ কাৰ্যসূচীৰ মূল বক্তা বড়োলেণ্ড প্ৰাদেশিক পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য মাননীয় শ্ৰীযুত প্ৰমোদ বড়ো মহোদয়ক বক্তব্য ৰাখিবলৈ ইয়াৰে অনুৰোধ জনাইছোঁ सानफ्रामबो जोङो गोथार हाबा मावनायनि सिगां जोङो साखि जलायो दिनैबो जोङो नुनो मोनदों हाबाफारिखौ आवगायनायनि सिगां जोङो साखि जलायदों आरो इसोरनाव आरज गाबदों दानिया जोङो मानगोनां प्रमोद बड़ो बिथांखौ गावनि बिबुंथि लाखिनो थाखाय खावलायबाय गोजोन्थों এইবাৰ সমবক্তব্য আগবঢ়াবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ বড়োলেণ্ড প্ৰাদেশিক পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য মাননীয় শ্ৰীযুত প্ৰমোদ বড়ো মহোদয়ক खुलुमबाय नमस्कार আজিৰ বড়োলেণ্ড চৰকাৰৰ 2 বছৰ সম্পূৰ্ণ হোৱা আমাৰ UPPL BJP আৰু GSPৰ যি কোয়ালিশন চৰকাৰ এই শুভ মুহূৰ্তত আমাৰ লগত উপস্থিত হোৱা আমাৰ কাউন্সিলৰ অধ্যক্ষ কাতিৰাম বড়ো ডাঙৰীয়া উপাধ্যক্ষ মহানায়ক ডাঙৰীয়া ইয়াত উপস্থিত মোৰ সতীৰ্থ EM সকল মোৰ সতীৰ্থ MCLA সকল আমাৰ চৰকাৰত চিফ এক্সিকিউটিভ মেম্বাৰৰ এডভাইজাৰ ডক্টৰ বেলাও কেকাৰজী ডাঙৰীয়া আমাৰ সকলোৰ জ্যেষ্ঠ প্ৰাক্তন বিধায়ক অসম ফুটবল এছ'চিয়েশ্যনৰ সম্পাদক আৰু বৰ্তমান আমাৰ দলৰ পৰা মাইন এণ্ড মিনাৰেলৰ চেয়াৰমেন হোৱা হেমেন্দ্ৰনাথ ব্ৰহ্ম ডাঙৰীয়া ইয়াত উপস্থিত আমাৰ CCBTR যি বিভিন্ন জাতীয় সংগঠন ছাত্ৰ সংগঠনৰ সন্মানীয় নেতৃবৃন্দ ইয়াত উপস্থিত আমাৰ প্ৰিন্সিপাল সেক্ৰেটাৰী আৰু সেক্ৰেটাৰী সকল CSD সকল বিষয়া সকল উপস্থিত হোৱা আমাৰ জিলা পৰ্যায়ৰ বিভিন্ন কমিটিৰ চেয়াৰমেন সকল মেম্বাৰ সকল UPPL BJP আৰু GSPৰ
উপস্থিত হোৱা আমাৰ নেতৃবৃন্দ TCLCC VCDC আৰু বিভিন্ন ব্লক লেভেল কমিটিৰ পৰা উপস্থিত হোৱা মোৰ সতীৰ্থসকল মই উপস্থিত সকলোলৈ অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু বিশেষভাৱে মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ আমাৰ সাংবাদিক বন্ধুসকলক তেখেতসকলে যোৱা 2 বছৰ আমাৰ বিভিন্ন কাম কাজ ভাল বেয়া আঙুলিয়াই আহিছে ইয়াৰ কাৰণে মই তেখেতসকলক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আমাৰ কালচাৰেল টিমৰ সকলো সদস্যকে মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ বিশেষভাৱে আজি এই মুহূৰ্তত আমি ধন্যবাদ জনাব লাগিব ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াক তেখেতৰ এটা ভিজনাৰী ষ্টেপ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলটো স্থায়ী শান্তি স্থাপন কৰিব লাগে ইয়াৰে এটা এজেণ্ডা হিচাপে 2020 চনত বড়োলেণ্ড তৃতীয় চুক্তি BTR চুক্তি সম্পন্ন হয় আৰু ইয়াৰ পিছতে বড়োলেণ্ডত এটা স্বাভাৱিক বাতাবৰণ ঘূৰি অহাৰ লগে লগে এটা সুস্থ গণতান্ত্ৰিক এটা প্ৰক্ৰিয়াৰ মাজেৰে আমাৰ চৰকাৰখন গঠন হয় আজি এই বিশেষ দিনত মই আমাৰ যি কাউন্সিলৰ সকলো সতীৰ্থ হয় আৰু ৰাইজৰ হয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াক ধন্যবাদ জনাইছোঁ তেখেতৰ যি এবল লিডাৰশ্বিপ যি ডিচিশ্যন মেকিং তেখেতে ডিচাইচিভ যিটো লিডাৰশ্বিপ ভাৰতবৰ্ষত দি আছে ইয়াৰ কাৰণে আজি উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল আৰু কাশ্মীৰৰ নিচিনা এটা দশকৰ পৰা দশক ধৰি প্ৰায় হাফ চেঞ্চুৰীতকৈ বেছি অশান্ত অঞ্চল আজি শান্তিৰ পৰিৱেশ ঘূৰি আহিছে আৰু বিশেষভাৱে BTR চুক্তিত আমাৰ তেখেতৰ এটা ডাঙৰ ভূমিকা আমাৰ মাজত আছিলে আৰু ইয়াৰ পিছতো চুক্তি হোৱাৰ পিছতো এতিয়ালৈকে বিভিন্ন ক্লজবিলাক ইমপ্লিমেণ্ট হোৱাত টাইম টু টাইম মনিটৰিং কৰি আছে মই গৃহমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক আজিৰ সভাৰ পৰা ধন্যবাদ জনাইছোঁ বিশেষভাৱে অসমৰ বৰ্তমানৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া মুখ্যমন্ত্ৰী দায়িত্ব পোৱাৰ বহুত বছৰ আগৰে পৰাই বড়োলেণ্ড অঞ্চলৰ উন্নয়নৰ কাৰণে তেখেতে বহুতখিনি কাম কৰি আছে যেতিয়া BTC চুক্তি হৈছিলে সেই সময়তো তেখেতে বহুত পজিটিভ এটা ৰোল লৈছিলে BTR চুক্তিৰ কাৰণেও তেখেতে বহুতখিনি আমাক মাৰ্গদৰ্শন কৰিছে গাইড কৰিছে সকলো দিশৰ পৰা সহায় কৰিছে মই মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক ধন্যবাদ জনাইছোঁ বিশেষভাৱে আমাৰ অসমৰ বহুত কেবিনেট মন্ত্ৰীসকল যোৱা 2 বছৰত বড়োলেণ্ডলৈ আহিছে মই তেখেতসকলক ধন্যবাদ জনাইছোঁ বিভিন্ন অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠান আহি বড়োলেণ্ডখন কেনেকৈ কম সময়ৰ ভিতৰতে এটা শান্তিৰ এটা অঞ্চল হিচাপে উন্নত এটা অঞ্চল হিচাপে গঢ় দিব পাৰে এই কামটো আগবঢ়াই নিয়াৰ কাৰণে আমাৰ লগত অন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ইণ্টাৰনেশ্যনেল পৰ্যায়ৰ কিছুমান অৰ্গেনাইজেশ্যন নেশ্যনেল পৰ্যায়ৰ কিছুমান অৰ্গেনাইজেশ্যন আমাৰ লগত চৰকাৰৰ লগত জড়িত হৈছে সেই সকলৰ অধিকাৰীবিলাককো মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু বিশেষভাৱে আমাৰ বড়োলেণ্ড অঞ্চলৰ 35 লাখ জনসাধাৰণ যিসকলে আমাক বিশ্বাস কৰিলে যিসকলে আমাক আস্থাত ল'লে যিসকলে আমাক এটা গধুৰ দায়িত্ব দিলে যে এটা সময়ত হিংসা জৰ্জৰিত অশান্তৰ এটা বড়োলেণ্ড পিছপৰা দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত এটা বড়োলেণ্ডটো ভালকৈ গঢ়িব লাগে বুলি তেখেতসকলে আমাক দায়িত্ব দিলে ইয়াৰ কাৰণে মই আমাৰ বড়োলেণ্ডৰ 35 লাখ জনসাধাৰণক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু ইয়াৰ লগতে আমাৰ আজিৰ এই হলত উপস্থিত হোৱা আমাৰ সকলো চৰকাৰী যিখিনি কৰ্মকৰ্তা আৰু লগতে নমিনেটেড যিখিনি আমাৰ মেম্বাৰসকল যিসকলে আজি চৰকাৰৰ এটা অংগ হৈ পৰিছে VCDCৰ চেয়াৰমেন মেম্বাৰসকল TCLCCৰ চেয়াৰমেন মেম্বাৰসকল আমাৰ ST SC OBC লেণ্ড এডভাইজাৰী ৱেলফেয়াৰ বিভিন্ন কমিটিবিলাকত যিসকলে আজি সদস্য হৈছে মেম্বাৰ হৈছে মিউনিচিপালিটিৰ চেয়াৰমেন হৈছে মেম্বাৰ হৈছে সকলোকে মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ যে যোৱা 2 বছৰত সকলো চিনচিয়াৰলি কাম কৰি আছে ইয়াৰ কাৰণে মই সকলোলৈ ধন্যবাদ জনাইছোঁ আজি আমাৰ সময় ইতিমধ্যে পাৰ হৈ গ'ল আমি 10টা বজাৰ পৰা প্ৰগ্ৰাম আৰম্ভ কৰিব লাগিছিলে এই কাৰণে প্ৰগ্ৰামটো আমাৰ ইতিমধ্যে প্ৰায় 1.5 ঘণ্টা লেট হৈ গ'ল
মই কিছুমান কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ আপোনালোকৰ সকলোকে এজন ভাল পাওঁ হিচাপে মই BTC অঞ্চলটো উন্নয়ন হোৱাটো বিচাৰোঁ হিচাপে মই কিছুমান কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ বিশেষভাৱে যিসকলে চৰকাৰী কাম কাজৰ লগত জড়িত হৈছে তেখেতসকলক উদ্দেশ্যেহি মই কথাখিনি বেছিকৈ ক'ব বিচাৰিছোঁ আমি সকলো জানো যে আমি সময়মতে যদি যাব নোৱাৰোঁ আমি সদায় পিছ পৰি থাকিব লাগিব সময়ৰ যেটো কথা হেতু সময়ৰ কাম সময়তে কৰিব লাগিব সময়ৰ কথা সময়তে ক'ব লাগিব আজি সময়মতে কামবিলাক কৰিব পাৰা নাই কাৰণে বিশ্বত আমি পিছ পৰি থকা অঞ্চল হিচাপে আমাৰ অঞ্চলটো চিনাক্ত হৈছে আপোনালোকৰ হাতত কিমান তথ্য আছে কিমান ডাটা আছে মই নাজানো আমি চৰকাৰত বহি এই 2 বছৰত বহুতখিনি ডাটা আজিলৈকে আমি উলাব পাৰা নাই কিছুমান ডাটাহে আমি উলাব পাৰিছো এতিয়া বিশ্বখন চলি আছে ডাটাৰ ওপৰত ডাটা কাৰ হাতত যিমান তথ্য আছে কাৰ হাতত কিমান ডাটা আছে হি ভালকে এটা কামটো কৰিব পাৰিব হি ভালকৈ এটা যোজনা এটা প্ৰগ্ৰাম এটা স্কিম এটা হি ভালকে বনাব পাৰিব হি ভালকৈ প্ৰজেক্ট এটা হি ভালকে বনাব পাৰিব আৰু যিকিন হক প্লেনিং হি ভালকে বনাব পাৰিব যদিহে তেখেতৰ হাতত ডাটা আছে যদি ডাটা নাই তেখেতে একো কাম কৰিব নোৱাৰিব তো সেই কাৰণে এতিয়া আমাৰ সকলোৰ তথ্যটো থাকিব লাগিব তথ্য নিজৰ গাঁৱৰ তথ্য নিজৰ অঞ্চলৰ তথ্য নিজৰ ব্লকৰ তথ্য নিজৰ সাৰ্কলৰ তথ্য নিজৰ সাব ডিভিজনৰ তথ্য নিজৰ ডিস্ট্ৰিক্টৰ তথ্য নিজৰ কাউন্সিলৰ তথ্য ডাটা নিজৰ ষ্টেটৰ ডাটা নিজৰ দেশৰ ডাটা অল ৱৰ্ল্ডৰ যাৰ তাত এই ডাটাবিলাক আছে সেই মানুহটোৱে সদায় ইগনাইটেড হ'ব কাম কৰিবলৈ তাৰ মনটো যাব যাৰ হাতত ডাটা আছে হিয়ে প্লেনিং কৰিব হিয়ে কাম কৰিব কিন্তু যাৰ হাতত ডাটা আৰু ইনফৰমেশন নাই তথ্য নাই সেই মানুহটো খুব আইডিয়ালি বহি থাকিব নৰমেলি বহি থাকিব তো এতিয়া এই কাৰণে বড়োলেণ্ডত আজি আপোনালোকক মই ক'ব বিচাৰিছোঁ হেলথ সেক্টৰত যদি চাবলৈ গ'লে আমাৰ অৱস্থা বহুত ভাল নহয় আপোনালোকে গুগলত যাই প্লাই চাব পাৰে ইনডেক্সবিলাকত ভাৰতৰ যিমানখিনি আমাৰ ডিস্ট্ৰিক্ট আছে এই ডিস্ট্ৰিক্টত বড়োলেণ্ডৰ যেটো 4টা ডিস্ট্ৰিক্ট আছিল এতিয়া 5টা হ'ল এই 5টা ডিস্ট্ৰিক্টৰ হেলথ ইনডেক্সটো কি কয় আপোনালোকে অলপ গুগলত যাই চাব তাত মানে বহুত ক্ষেত্ৰত আমি পিছ পৰি আছো ইনফান্ট মৰ্টেলিটি মাল নিউট্ৰিশন বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত আমি পিছ পৰি আছো আমি এডুকেশনত যাওক আপুনি বহুত ডাটা আমাৰ কি আছে আমি বহুত ক্ষেত্ৰত পিছ পৰি আছো বহুত ক্ষেত্ৰত আমি পিছ পৰি আছো আমাৰ মেট্ৰিকৰ ৰিজাল্ট আমাৰ সবচে কাউন্সিলত বেয়া হয় আমাৰ কাউন্সিল মাত্ৰ নহয় বেলেগ কাউন্সিলৰ ৰিজাল্ট ভাল নহয় কাউন্সিল এৰিয়াৰ মানে ৰিজাল্ট বিলাক মেট্ৰিকৰ ৰিজাল্ট হায়াৰ সেকেন্ডাৰী ৰিজাল্ট ভাল নহয় আমাৰ যদি বেলেগ সেক্টৰটো আপুনি চাবলৈ যায় ইয়াত আমাৰ হাজাৰ হাজাৰ বছৰ আগৰ পৰা মানুহবিলাক খেতি কৰি খাইছে আমাৰ তাত সবে খেতি কৰে কিন্তু এতিয়াও আমি অৰ্থনৈতিকভাৱে আগুৱাই যাব পৰা নাই আমাৰ তাত বহুত এনেকুৱা নিবনুৱা যুৱতী আছে যিসকলে এমপ্লয়মেন্ট পাবলৈ সক্ষম হোৱা নাই কিন্তু আমাৰ তাত বহুত আঁচনি আছে সোশিও ইকোনমিক সাৰ্ভেটো যদি কৰি চাই আমাৰ অৱস্থাটো ইমান ভাল নহয় নৰ্মেল যেটো আমাৰ নৰ্মেল সোসাইটিত হ্যাপিনেস থাকিব লাগে নৰ্মেল মানে ওয়েলনেস যেটো কয় মানে ভালকে থাকিব লাগে এই ইনডেক্স বিলাক যদি চাবলৈ গয় বহুত ভাল নহয় ডোমেস্টিক ভায়োলেন্স আমাৰ তাত এতিয়াও বহুত বেছি হৈ আছে গৃহত মানে যেটো কণ্ডল বুলি কয় ডোমেস্টিক ভায়োলেন্স তো তেনেকা বহুতখিনি সমস্যা আমাৰ অঞ্চলৰ পৰা এতিয়াও ট্ৰাফিকিং হয় শিশুবিলাকক খৰবৰা কৰে আমাৰ অঞ্চলৰ পৰা এতিয়াও মানে বহুত কি চাইল্ড লেবাৰ হয় শিশুবিলাকক লৈ যায় মানে চাইল্ড লেবাৰ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰে আমাৰ অঞ্চলৰ পৰা তেনেকৈ বহুতখিনি মানুহ এতিয়াও হাজিৰা মুজিৰা কৰিবলৈ বাহিৰত যাব লগা হয় তো যদি আমি ওভাৰঅল পিকচাৰটো চাবলৈ যায় এজ এ গভৰ্নমেন্ট আমাৰ অৱস্থাটো আমাৰ অঞ্চলৰ অৱস্থাটো ইমান ভাল নহয় তো যোৱা 17 বছৰ কোনোবাই সৰকাৰ কৰি আছিল আমি তেখেতসকলক আঙুলিয়াই আছিল কিন্তু এতিয়া আমি 2 বছৰ আমাৰ সৰকাৰ আহিল ওহা 5 বছৰৰ পিছত মানুহবিলাকে আমাৰ ওপৰত হিসাব ধৰিব যে 5 বছৰটো আপোনালোকে কৰিলে আমি ইলেকশনৰ সময়ত 17 বছৰ জুনে সৰকাৰ চলাই আছিল তেখেতসকলক ওপৰত কথা কৈ আমি সৰকাৰলৈ আহিলো কিন্তু 5 বছৰ পিছত আমি কাৰ ওপৰত কথা কম আমাৰ ওপৰতহে মানুহে কথা ক'ব
তো এই কাৰণে আজি 2 বছৰীয়া যিটো আমাৰ যিটো সেলিব্ৰেশন ইয়াত আপোনালোকক মাতিছো আমি পাব্লিকক মাতা নাই যে গভৰ্ণমেণ্টৰ লগত যোনে জড়িত হৈ আছে তেখেতসকলক আমি ইয়ালৈ মাতিছো আৰু ইয়াৰ লগত বড়োলেণ্ডৰ কিছুমান ইম্পৰ্টেণ্ট দল সংগঠনক মাতিছো তেখেতসকলে আমি কি কৰি আছো এই তথ্যটো যাতে তেখেতসকলে পায় ইয়াৰ কাৰণে আমাৰ প্ৰেজেন্টেশন হ'ব ইয়াত 24টা ডিপাৰ্টমেণ্টৰ প্ৰেজেন্টেশন ৰেডি হৈ আছে এই প্ৰেজেন্টেশনটো আপোনালোকে চাবলৈ পাব অলপ পিছত আমিও চাম আমাৰ সৰকাৰ আহাৰ পিছত প্ৰথম প্ৰায়োৰিটি হিচাপে আমি চেষ্টা কৰিছো যে গভৰ্নেন্সটো কেনেকৈ ঠিক কৰিব পৰা যায় শাসন যন্ত্ৰটো কেনেকৈ ঠিক কৰিব পৰা যায় শাসন যন্ত্ৰটো ঠিকে থাকিলে গভৰ্ণমেণ্ট মেচিনাৰী ঠিকে থাকিলে ইয়াত যদি খুব ষ্ট্ৰীমলাইন ভালকে থাকে পলিচি মতে কামবিলাক হয় ডিসিশন মতে কামবিলাক হয় তেতিয়াহে উন্নতি হ'ব গতিকে আজি গভৰ্ণমেণ্টটো টপ টু বটম ঠিক কৰাৰ কাৰণে আমি লাগি আছো কিন্তু আগৰ সৰকাৰৰ বা আগৰ সময়ৰ যেটো কালচাৰ আছিল কাম নকৰা কালচাৰ কথা নুখুনা কালচাৰ ডিউটি নকৰা কালচাৰ এই কালচাৰ বিলাক এতিয়াও 100% শেষ হোৱা নাই তাত আপোনালোকৰ আমাক সহযোগ লাগিব আমি বিচাৰিছো সেক্ৰেটাৰিয়েটৰ পৰা চিফ প্ৰিন্সিপাল সেক্ৰেটাৰি পৰা আদি কৰি একদম ভিচিডিসি লেভেললৈকে গাঁওবুঢ়ালৈকে নিজৰ কামটো সবে কৰক বড়োলেণ্ডত হিটো আমি বিচাৰিছো তেতিয়াহে বড়োলেণ্ড উন্নতি হ'ব এটা সময়ত আমাৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই টিম ইণ্ডিয়া বুলি কৈছিলে যেতিয়া ফাৰ্ষ্ট প্ৰধানমন্ত্ৰী হৈছিল আৰু টিম ইণ্ডিয়াত সব চিফ মিনিষ্টাৰ বিলাকক লৈ পেলাই তেখেতে কাম কৰাৰ কাৰণে এটা আশা কৰিছিল এটা পজিটিভ থিংকিং ভাৰতবৰ্ষখন বিশ্বত অতি শীঘ্ৰে আগবাঢ়াই লৈ যোৱাৰ কাৰণে আমাৰ মোদী ডাঙৰীয়া প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ এটা মিছন এটা আছিল পৰৱৰ্তী সময়ত যিবিলাক বিজেপি শাসিত ৰাজ্য আছে বা এলায়েন্স ৰাজ্য আছে সেইসকলে কাম কৰিলে যিসকলে অলপ অপজিশনৰ আছে তেখেতসকলে বহুত জাগাত কোঅপাৰেট নকৰিলে এই কাৰণে কিছুমান ৰাজ্য আগুৱাই গ'ল কিছুমান ৰাজ্য পিছুৱাই গ'ল এটা আমাৰ ক্ষেত্ৰত আমি অকল এমচিএল খিনিয়ে টিম বিটিআৰ নহয় পেলাই আমাৰ টিম বিটিআৰত শিৱৰ পৰা লৈ এমচিএল পৰা লৈ পেলাই আমাৰ অঞ্চলৰ এমএলএ সকল এমপি সকলক লৈ পেলাই আৰু ইয়াৰ পৰা প্ৰিন্সিপাল সেক্ৰেটাৰি পৰা একদম গাঁওবুঢ়ালৈকে শিৱৰ পৰা ভিচিডিসি মেম্বাৰলৈকে আমি এটা টিম বিটিআৰ হিচাপে কাম কৰিব লাগিব 10% মানুহে যদি কাম কৰি 90% মানুহে যদি কাম নকৰে এটো উন্নতি কেতিয়াও নহব আমি কিহৰ কাৰণে পলিটিক্সত আহিছো কিহৰ কাৰণে সৰকাৰত আহিছো এটো সকলো ব্যক্তিয়ে মৰ্মে মৰ্মে উপলব্ধি কৰিব লাগিব হ'ব পাৰে আপোনাৰ ঘৰৰ অৱস্থা ভাল নহয় হ'ব পাৰে আপোনাৰ ইনকাম ভাল নহয় নিজৰ ব্যক্তিগত ইনকাম কিন্তু আপুনি যেতিয়া সৰকাৰি দায়িত্ব এটা লৈছে আপুনি যেটো সমাজৰ এটা দায়িত্ব লৈছে এই দায়িত্বটো পালন কৰিব লাগিব আৰু মই সকলোকে বিনম্ৰভাৱে অনুৰোধ কৰিব বিচাৰিছো যেতিয়া এজন দায়িত্বশীল ব্যক্তিয়ে ভাল জায়গা এটা আগৰি লয় এই কামখিনি যদি নকৰে তেতিয়া ডাঙৰ ক্ষতি হয় আজি মই যদি চিভ হৈ পেলাই বিটিসিৰ কথা নাভাবো বিটিসিৰ কাম নকৰো বেলেগ কামতে ব্যস্ত হৈ থাকো বিটিসিৰ উন্নত কেতিয়াও নহব আমাৰ কোনবা ডিপাৰ্টমেন্টল এজনে যদি নিজৰ ডিপাৰ্টমেন্টটো নাচাই বেলেগত কিবা কিবি কৰি ফুৰে এই ডিপাৰ্টমেন্টটো কেতিয়াও আগবাঢ়ি নাযাব আমাৰ কোনবা টিসিএলসিসি চেয়াৰম্যান এজনে যদি নিজৰ দায়িত্বটো পালন নকৰি বেলেগতে কিবা কাম কৰি ফুৰে এই ব্লকটো কেতিয়াও উন্নতি নহব আমাৰ ভিচিডিসি চেয়াৰম্যান এজনে যদি নিজৰ ভিচিডিসিৰ কথা নাভাবি বেলেগ কামত মাথা মাৰি থাকে ভিচিডিসি উন্নত নহব তো এই কাৰণে প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিয়ে নিজৰ কামত গুৰুত্ব দিব লাগিব আমি বেপাৰটো অকলে কৰিব পাৰো কিবা এটা অনুষ্ঠান কৰিব পাৰে অকলে কৰিব পাৰো কিবা এটা এনজিও চলাব লাগে কিবা চলাব লাগে মানে এইটো কৰিব পাৰে কিন্তু সৰকাৰ এখন যেতিয়া চলিব লাগিব সৰকাৰি মেচিনাৰীটো এ টু জেড ফাৰ্স্ট মেনৰ পৰা লাষ্ট মেনলৈকে এক্টিভ হ'ব লাগিব তো এই কাৰণে যোৱা দুটা বছৰ আমাৰ কাৰণে শিকাৰ এটা বছৰ গ'ল দুটা বছৰত আমি শিকিলো আমি ভালকে লাৰ্ণ কৰিলো হোৱাট ইজ হোৱাট কোনটো কি আছে আমি দুটা বছৰত শিকিলো কিন্তু আহি থকা তিনিটা বছৰ কাম কৰাৰ বছৰ আমি কাম কৰিব লাগিব ৰাইজে আমাৰ ওপৰত আস্থা ৰাখিছে বিশ্বাস ৰাখিছে এটা সময়ত বিটিআৰ বুলি ক'লে আপোনালোকে সবে জানে ভয়ৰ বিটিআৰ আছিল মানুহ ওলাবলৈ ভয় কৰিছিল কথা ক'বলৈ ভয় কৰিছিল যিসকলে ৰুলিং পাৰ্টিৰ লগত তেখেতসকলেহে বুকু ফুলাই ঘূৰি ফুৰিছিল বাকি মানুহবিলাক সবৰৰ মুখটো আন্ধাৰ কলা হৈছিল সকলো ভয়কে চলিব লাগিছিল এতিয়া আজি আপোনালোকে কক বড়োলেণ্ডত আৰু কিবা ভয় আছে নেকি আপোনালোকে কক কোনবা ভয় কৰে নেকি একেলগে কক সবে ভয় আছে নেকি কোনোবা ভয় কৰে নেকি
আধাই কোৱা নাই, তাৰমানে ভয় কৰি আছে চবে। প্ৰথমতে শান্তি হ'ব লাগিব, ভয় ভীত দূৰ হ'ব লাগিব, তেতিয়াহে আমি কাম কৰিব পাৰিম। তো এইকাৰণে বড়োলেণ্ডত শান্তি প্ৰতিষ্ঠা কৰাটো আমাৰ চবৰে দায়িত্ব। শান্তি কেনেকৈ প্ৰতিষ্ঠা হ'ব? যিসকল যুৱকসকলে অস্ত্ৰলৈ জংঘললৈ গৈছিলে, আজি ঘৰত আহিল, তেখেতসকলক আমি সমাজে আঁকোৱালি ল'ব লাগিব। তেখেতসকলক আমি কামত ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব। তেখেতসকলক মেইন ষ্ট্ৰীমত আমি ল'ব লাগিব। আৰু ইয়াৰ লগে লগে যি কাৰণত অশান্ত হয়, এই অশান্তিৰ যিবিলাক সমাজ কাৰকবিলাকক আমি শেষ কৰিব লাগিব। সেইকাৰণে বড়োলেণ্ডত আমি কমিউনিটি হেপিনেছ মিছন এটা লৈছোঁ। আৰু সেই কমিউনিটি হেপিনেছ মিছনটো এই 2 বছৰত আমি সম্পূৰ্ণ ড্ৰাফ্ট কৰি মিছনটো ঠিক কৰিলোঁ। আৰু এই বছৰৰ জানুৱাৰীৰ পৰা প্ৰত্যেকটো জনগোষ্ঠীক আমি আমাৰ অফিচত মাতি আলোচনা কৰিম কোনটো কমিউনিটিৰ কি সমস্যা আছে, যাতে কোনো ৰাজপথত যাব লগা নহয়। আজি আপোনালোকে দেখিছে যোৱা 17 বছৰত ভূমিৰ সমস্যা সমাধান নহ'ল। আজি আমি 2 বছৰ হ'ল, মাত্ৰ 2 বছৰ, 2 বছৰত 12 তাৰিখৰ পৰা আমি লেণ্ড মেলা পাতিছোঁ। লেণ্ড মেলা এটা জেগাত নহয়, 19টা চাৰ্কলত লেণ্ড মেলা পাতিছোঁ। আপোনালোকে গম পাইছে নে নাই লেণ্ড মেলা পাতাটো? গম পাইছে? চবে পাইছে? কিবা অলপ লাভ হৈছে নে নাই? এতিয়া এই লেণ্ড মেলাত আমি গম পাম যে মানুহৰ আচলতে কি ভূমিৰ সমস্যা আছে। এই সমস্যাখিনি লৈ পেলাই কাউন্সিলত বহি আমি প্লেনিং কৰিম আৰু সেইটো বেছি এক্সটেণ্ড কৰাৰ কাৰণে। আমি 12 তাৰিখৰ পৰা 22 তাৰিখলৈকে কৰিছিলোঁ, আৰু 3 তাৰিখৰ পৰা এগেইন আমি 13 তাৰিখলৈ এইটো আৰু 10 দিন আমি এক্সটেণ্ড কৰিম। আৰু ইয়াৰ পিছত আমাক মানুহবিলাকে কৈছে এতিয়া ধান কাটাৰ সময় আমি আহিব পৰা নাই, গতিকে আৰু এক্সটেণ্ড কৰিব লাগে। সেইটো আমি আৰু এক্সটেণ্ড কৰিম। ইয়াৰ পিছত আকৌ আমি অহা 27 জানুৱাৰীত যেনেকৈ অসমত বসুন্ধৰা হৈছে, আমাৰ 27 জানুৱাৰীৰ পৰা আমাৰ বৈশ্যমুঠি আৰম্ভ হ'ব অনলাইন লেণ্ড ইছ্যুবিলাক ছল্ভ কৰাৰ কাৰণে। সেইটো ভূমি সমস্যাটো স্থায়ী সমাধান কৰাৰ কাৰণে আমি আগবাঢ়ি আছোঁ। ইয়াৰ লগে লগে শিক্ষা খণ্ডটো আমি বহুত বেছি গুৰুত্ব দিছোঁ। এই কাৰণে শিক্ষা খণ্ডত আমি ইতিমধ্যে আমি মানে এই কামটো কৰিছোঁ যে শিক্ষা প্ৰত্যেকটো বিদ্যালয় ভাল হ'ব লাগিব। আমাৰ মানুহবিলাকৰ এটা চবৰে এটা চিন্তা আছে যে এইখন স্কুল মই ৰিপেয়াৰিং কৰিব লাগে, এইখন স্কুল মই ৰিপেয়াৰিং কৰিব লাগে। এখন LP স্কুল ৰিপেয়াৰিং কৰিবলৈ 10 লাখ টকা লাগে, য'ত LP স্কুলখন বনোৱাতে মাত্ৰ 25 লাখ টকা লাগে। তো এই মাইণ্ডছেটটো আমি চেঞ্জ কৰিব লাগিব। চৰকাৰী পইচাটো আপোনাৰ পইচা, মোৰ পইচা। আমি ভাবিব নালাগে যে চৰকাৰী পইচাটো মই যেনে তেনে খৰচ কৰিম, নিক্ষেপ কৰিম। আগৰ চৰকাৰৰ সময়ত এইটোৱে হৈছিলে। আৰু সেইকাৰণে আমি চৰকাৰ গঠন কৰাৰ লগে লগে 2900 crore, আপোনালোকৰ আগতে কৈছিলোঁ আমি, আগৰ চৰকাৰৰ ধাৰ আছিলে 2900 crore। এই 2900 crore যিটো ধাৰ লাইবিলিটি আছিলে, এইটো আমি নিটকন বুলি এটা ফাৰ্মক দায়িত্ব দিছিলোঁ দিল্লীৰ। বহুতে আমাক সমালোচনা কৰিছে, কোন নিটকন এইটো, কোন কি কৰিছে, কি কৰা নাই। আজি মই আপোনালোকক গৌৰৱেৰে ক'ব বিচাৰিছোঁ যে যোৱা চৰকাৰৰ দিনত 2900 টকা যিটো লাইবিলিটি ধাৰ কৰি থৈ গৈছিলে, ইয়াৰ ভিতৰত আজি পৰ্যন্ত আমি প্ৰায় 1500 কোটি টকা এইটো যে ফেক আছিলে, এইটো যে ভুৱা আছিলে, এই তথ্যত আমি ওলাই দিলোঁ। এইটো 1500 কোটি টকা, 1-2 কোটি টকা নহয়। আৰু এখন কাউন্সিলৰ কাৰণে, ৰাজ্য চৰকাৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ কাৰণে এইটো সৰু টকা হ'ব পাৰে, এখন কাউন্সিলৰ কাৰণে 1500 কোটি টকা যে বাচাই দিলোঁ আমি, এইটো UPPL BJP GSP চৰকাৰত এইটো ডাঙৰ ঐতিহাসিক কাম হৈছে। আৰু যদি আগৰ চৰকাৰে থাকিলেহেঁতেন এই 1500 কোটি 10-15 জন ঠিকাদাৰ মিলি এইকেইটা খাই দিলেহেঁতেন এইটো। তো সেইকাৰণে ৰাইজ আমি কিছু কাম কৰিছোঁ যিটো নেকি অনাগত দিনত এই চৰকাৰটো চৰকাৰ হিচাপে চলিব পাৰে। যোৱা বছৰ আমি অলপ লাইবিলিটিৰ পইচা দিলোঁ। বহুত ডাঙৰ ঠিকাদাৰবিলাকে চুপ পাতিলে, মোক 100 কোটি লাগে, মোক 200 কোটি লাগে। খুটা কম্বলৰ কোনোবা পায় 200 কোটি, কোনোবা 150 কোটি, আগৰ কাম কৰা নাই। তেখেতসকলে কোনোবা যায় হাইকোৰ্ট কৰি দিলে, হাইকোৰ্ট কৰি নিজে ফাঁচি গ'ল। কিন্তু আমি ঠিক কৰিছোঁ, এই ডাঙৰ ঠিকাদাৰবিলাকৰ কোটি কোটি টকাটো আমি মাথা নামাৰোঁ। প্ৰথম আমি মাথা মাৰিম যোনে 50,000-ৰ পৰা 10 লাখ 15 লাখ বিল পাব লগা আছে, জেনুইনলি কাম কৰিছে, ধাৰ ধুৰ লৈ কাম কৰি 10 বছৰ বিল পোৱা নাই, সেইবিলাক মানুহকে বিল দিব লাগে বুলি আমি ঠিক কৰিছোঁ, যাতে সৰু মানুহবিলাকৰ লাভ হয়।
তেখেতসকলৰ ভিতৰতে এটা দুটাই কনষ্ট্ৰাকশ্যনৰ কাম কৰিছে, জেনুইনলি কাম কৰিছে। আমি এতিয়া এই তথ্যবিলাকো ওলাই আছোঁ। যিমান ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ কাম হৈছে ইয়াৰ অডিটিং হৈছে, অডিটিং। আগত সেইবিলাক অডিট চিষ্টেম নাছিলে, ৰাতাৰাতি অৰ্ডাৰ ওলাই যায়। আজি আপোনালোকক ক'ব বিচাৰিছোঁ, এতিয়াও বিৰোধী পক্ষই দুষ্ট চক্ৰই আমাক এৰি দিয়া নাই, আমাক ঘেৰাও কৰি ৰাখিছে। আমি কিন্তু ইয়াক উফৰাই যাব লাগিব, তেতিয়াহে 35 লাখ জনসাধাৰণক উন্নয়ন দিব পাৰিম। আপোনালোকে পেপাৰত দেখিব কোনোবা দিনা WPTৰ 50 কোটি টকাৰ ছাপ্লাই ওলাই দিয়ে। এইটো আমাৰ ছাপ্লাই নহয়, কোনোবা গুৱাহাটীত বহি ক'ৰবাত বহি ভুৱা ছাপ্লাই ওলাই দিয়ে BTC চৰকাৰৰ নামত। কোনোবা PNRDৰ নামত 70 কোটি ছাপ্লাই ওলাই দিয়ে। কোনোবা বেলেগ এটা স্পৰ্টছৰ নামত 100 কোটিৰ ছাপ্লাই ওলাই দিয়ে। আপোনালোকক মই কৈ থৈছোঁ, যোৱা 2 বছৰত কোনো তেনেকুৱা 50 কোটি 100 কোটিৰ ছাপ্লাই আমি হ'বলৈ দিয়া নাই। কোনো খুটা কম্বলৰ ৰাজনীতি কৰিবলৈ দিয়া নাই। তাৰ ফলত কি হৈছে, খুটা কম্বলৰ ৰাজনীতি নকৰাৰ ফলত য'ত আমাৰ কোন ল'ৰা ছোৱালী শিশুবিলাক পঢ়ে, এই বছৰ আমি 500খন স্কুল ৰিপেয়াৰিং কৰিবলৈ গৈ আছোঁ। 500খন, 100খন স্কুল নতুনকৈ নিৰ্মাণ কৰিবলৈ গৈ আছোঁ। 100খন স্কুল, বহুতখিনি হস্পিটাল ৰিন'ভেশ্যন কৰা হৈছে। বহুতখিনি কাম আমি কৰিব পাৰিছোঁ যেতিয়া আমি সেই ছাপ্লাই টাপ্লাই এইবিলাক খুটা কম্বলৰ ৰাজনীতিটো বন্ধ কৰিছোঁ। আমি বেছিকৰ পৰা ধৰিছোঁ। আজি শিক্ষকসকলৰ 99ৰ শিক্ষকৰ সমস্যা, এতিয়া 99ৰ শিক্ষকৰ সমস্যা আমি সমাধান কৰিলোঁ। তেনেকুৱা বহুত মেজৰ সমস্যা আমি সমাধান কৰিছোঁ। মই এতিয়া শেষ কৰিব বিচৰা নাই, গভৰ্ণৰ মহোদয় অহা সময়ত আৰু অলপ ক'বলৈ মই সুযোগ পাম। আপোনালোকক মই এটাই অনুৰোধ কৰিব বিচাৰিছোঁ যে আৰম্ভণিৰ পৰা শেষলৈকে আজিৰ দিনটো আমাৰ এটা উৎসৱৰ দিন। চৰকাৰ 2 বছৰ হৈছে। কিয় উৎসৱৰ দিন? আমাৰ চৰকাৰ গঠন কৰাৰ দ্বিতীয় দিনাৰ পৰাই কোনোবা কৈ আছিলে কালি চৰকাৰ ভাঙিব, কালি চৰকাৰ ভাঙিব, আগালি চৰকাৰ, হয়নে নহয়? 2 বছৰত সদায় আমাৰ চৰকাৰ ভাঙিয়ে আছে। এই সপ্তাহত চৰকাৰ ভাঙিব, অহা সপ্তাহত ভাঙিব, জুলাইত চৰকাৰ ভাঙিব, ফেব্ৰুৱাৰীত ভাঙিব, মাৰ্চত ভাঙিব, আমাৰ চৰকাৰ আহিব, হয়নে নহয়? চৰকাৰ ভাঙোতে 2 বছৰ কমপ্লিট হ'ল, হয়নে নহয়? এইটো আনন্দৰ দিন হয়নে নহয়? এইটো আৰু 3টা বছৰ চৰকাৰ চলিব। চৰকাৰ এই কাৰণে চলিব, আমি ৰাইজৰ কাম কৰিবলৈ আহিছোঁ। আমি পাৱাৰ ল'বলৈ অহা নাই, আমি ৰাইজৰ কাম কৰিবলৈ আহিছোঁ। সেইকাৰণে মই আমাৰ সকলো 3টা দলৰ কৰ্মকৰ্তাসকল, আমাৰ মেম্বাৰসকল সকলোকে অনুৰোধ কৰিছোঁ, আপোনালোকে এইখন মিটিঙৰ পৰা গৈ পেলাই অহাকালিৰ পৰা প্লেনিং কৰক। যি অঞ্চলত মোৰ দাদা ভাই মা দেউতা, মোৰ সন্তান, মোৰ ল'ৰা ছোৱালী চবে থাকে, এই অঞ্চলটো উন্নয়ন কৰি নিয়াটো আমাৰ দায়িত্ব। ইফ নট টুডে দেন হোৱেন? এটা প্ৰশ্ন নিজকে কৰক। এই জেনেৰেশ্যনে যদি কাম নকৰে, কোনটো জেনেৰেশ্যনে কৰিব? এতিয়া জেজেমৰ পানী আহিছে, আপোনালোকে নজৰ দিয়ক, ঠিকমতে পানীটো এতিয়াই কৰি ল'ব লাগিব। আপোনাৰ তাত অৰুণোদয় আহিছে, অলপ নজৰ দিয়ক। যোৱা অৰুণোদয়ত বহুতে পাব নালাগা মানুহবিলাককো দি ল'লে, সেই নামবিলাক এতিয়া কাটা যাব। এতিয়া এইবাৰ স্ক্ৰুটিনি হৈ গ'ল, জেনুইন মানুহবিলাক পাব, সেইটো অলপ চাই লওক। আমি ফেক কাম কৰি, ভুৱা কাম কৰি আগবাঢ়ি যোৱাটো নিবিচাৰিব। আমাৰ ফাউণ্ডেশ্যনটো ঠিক হ'ব লাগিব। এতিয়া বেলেগ আঁচনি আহিব, এই আঁচনিবিলাক আমি ৰূপায়ণ কৰিব লাগিব। গতিকে মোৰ এইটোৱে অনুৰোধ, আৰম্ভণিৰ পৰা শেষলৈকে যদি আজি এসাঁজ ভাত খাবলৈও নাপাওঁ, আমাৰ একো নহয়। গভৰ্ণৰ মহোদয় আহি আছে, মহামহিম গভৰ্ণৰ, আমাক আশীৰ্বাদ কৰিবৰ কাৰণে। এই মহামহিম গভৰ্ণৰ যেতিয়া আহিব, আমাৰ হলটো ফুল হৈ থাকিব লাগিব। আৰু এজন নেতা, ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ ভাইচ প্ৰেছিডেণ্ট বৈজয়ন্তজী পাণ্ডা, তেখেত পাইলট আছিলে, তেখেত ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েলিষ্ট হয়, তেখেত বুদ্ধিজীৱী হয়, বহুত ইণ্ডিয়ান মানে টপ ইণ্টেলেকচুৱেল ভিতৰৰ এজন হয়। যদিও আমি পাৰ্টিৰ মানুহ বুলি কোৱাৰ লগে লগে সেই পাৰ্টিৰ ভাইচ প্ৰেছিডেণ্ট বুলি ভাবে, কিন্তু তেখেত তেনেকুৱা ব্যক্তি নহয়, এজন ইণ্টেলেকচুৱেল। তেখেতে আমাক এড্ৰেছ কৰিব, এই সুযোগটো আপোনালোকে ল'ব লাগিব। গতিকে এইখন মিটিং মোৰ মিটিং, এখেতৰ মিটিং নহয়, এইটো আমাৰ মিটিং। সেইকাৰণে লাঞ্চ ব্ৰেক হ'ব, লাঞ্চ ব্ৰেক হোৱাৰ পিছত যাতে আপোনালোকে ইফাল সিফাল নকৰে, ডাইৰেক্ট আহি হলত সোমাই গভৰ্ণৰৰ মিটিংটো আমি সফল কৰিব লাগিব। ইয়াৰ পিছত যিহেতু আমাৰ ডিনাৰো আছে, গধূলিৰ ভাতো চবৰ কাৰণে কৰা হৈছে, আপোনালোকে ছেক্ৰেটাৰিয়েটৰ ফটো উঠাই কিবা উঠাই এইটো কৰি পেলাই ভাত চাত খাই আৰামছে যাই থাকিব, তাত অসুবিধা নাই। কিন্তু মিটিং শেষ নোহোৱালৈকে নেক্সট মিটিঙত যাতে চবে বহি থাকে, মই এইটো আপোনালোকক অনুৰোধ কৰিছোঁ। আৰু ৰাতিৰ আপোনালোকে নজৰটো চাই যাব। এটা সময়ত BTC ছেক্ৰেটাৰিয়েটত
বিয়াৰৰ বটল আছিল আমি যেতিয়া প্ৰথম আহি ইফালে বিয়াৰৰ বটলবিলাক পৰি আছিলে এতিয়া BTC ছেক্ৰেটাৰিয়েটৰ বিয়াৰৰ বটল নাই মানুহ ৰাতি সেলফি তুলিবলৈ আহে ইয়াতে ৰাতি 11টালৈকে মানুহ আহি সেলফি তুলিবলৈ আহে সো এতিয়া বডলেণ্ড বদলি গৈছে আৰু এই জানুৱাৰীৰ পৰা আমাৰ এটা মিছন চলিব বডলেণ্ড 24/7 আমাৰ এটা অফিস খোলা থাকিব য'ত 24/7 মানুহে বডলেণ্ডৰ এটা অফিস পাব এই অফিসটো 24/7 খোলা থাকিব গতিকে হেতু ডেডিকেটেড টু দা পিপল অফ মানে BTR মই সকলোলৈ ধন্যবাদ জনালো আৰু যেটো প্ৰেজেন্টেশন আছে সবে ভালকে শুনি লব কোনবা বাহিৰত যাব টয়লেটত যাব আকৌ আহিব নিজৰ দায়িত্বটো নিজে পালন কৰিব এটো আমাৰ সবৰে প্ৰগ্ৰাম গতিকে কোনবা ভলেন্টাৰে ক'ব লাগে অফিচাৰে ক'ব লাগে EMNCL ক'ব লাগে হেতু নহয় আপুনি এটা বান্ধি দিয়া টাইম আছে এইখিনিত বাহিৰত যাব আহিব লাঞ্চ কৰিব আহিব ভালকে কাম মানে আজিৰ প্ৰগ্ৰামটো যাতে সাকসেস কৰে আৰু ইয়াতে মই গম পাম যে BTR টো কিমান স্পিডত আগবাঢ়ি যাব ইয়াতে আমি গম পাম যে BTR টো কিমান আগবাঢ়ি যাব গতিকে এইখিনি কথাই কলো বহুত কথা ক'ব লগিয়া আছে আপোনালোক সকলোকে ধন্যবাদ জনাই আপোনালোকে বহুত কষ্ট কৰি ৰাতিপুৱা 4টা বজাৰ উঠি আহিছে কোনোবা কিন্তু এটো কাৰো কাৰণে নহয় আমাৰ BTR অঞ্চলৰ ৰাইজৰ স্বাৰ্থত আৰু হিটু যাতে আপুনি আহাটোটো 4টাত আহিল কিন্তু আহি পাই যেটো উদ্দেশ্যত আহিছে এটোৱে যদি সফল নকৰে বাহিৰত থিয়া দি থাকে মিটিংত না থাকে একো সফল নহব নহয় ঠিক কাৰণে আপুনি মিটিংখন সফল কৰিব লাগিব এটো অনুৰোধ কৰে মোক বক্তব্য সামৰণি মাৰিছো ধন্যবাদ নিৰ্দিষ্ট বক্তাসনৰ পৰা বহুমূলীয়া বক্তব্য ৰখাৰ বাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ বড়োলেণ্ড প্ৰাদেশিক পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য মাননীয় শ্ৰীযুত প্ৰমোদ বড়ো মহোদয়ক এতিয়া আমি আগবাঢ়িছোঁ আমাৰ আজিৰ মুখ্য কাৰ্যসূচীলৈ start of departmental presentation and interaction to be led by departmental secretary / council SOD অৰ্থাৎ এই দুটা বছৰত আমাৰ 26টাকৈ বিভাগে কি কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিলে বা কি আঁচনি গ্ৰহণ কৰিলে আৰু সফলতাৰে পাৰ কৰিলে তাৰ এক উপস্থাপনা আপোনালোকৰ সন্মুখত আগবঢ়োৱা হ'ব তাৰ লগে লগে আপোনালোকক মই অনুৰোধ কৰিছোঁ যদিহে আপোনালোকৰ সমূহ বিভাগৰ বিভিন্ন আঁচনিৰ ওপৰত কিবা জানিবলগীয়া বা ক'বলগীয়া থাকে তেন্তে আপোনালোকে এই সভাস্থলীতে ক'ব পাৰিব বা সুধিব পাৰিব এতিয়া আপোনালোকলৈ বিনম্ৰ অনুৰোধ আপোনালোকে শান্তি আৰু শৃংখলতাৰে আমাৰ এই আজিৰ বিভিন্ন বিভাগীয় উপস্থাপনাসমূহ পৰিভোগ কৰক আৰু উপভোগ কৰি আপোনালোকে জানি লওক এই 2 বছৰত কি কাৰ্যকাল অৰ্থাৎ কি কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা হ'ল ধন্যবাদ गोजोन्थों दानिया जोंहा गुबुन गुबुन बिफाननि माखासे मोजां खामानि मावनायफोरखौ नुनो मोनगोन बे प्रेजेन्टेशननि गेजेरजों आं बयखौबो खावलायदों जों जयैनो बेखौ मोजाङै नायनि जोंनि गुबुन गुबुन बिफाना मा खामानि मावदों बे बोसोरनैयाव जों मोजां खामानि मावनायफोरखौ माखासे नुनो मोनगोन बे प्रेजेन्टेशनखौ मोजाङै नायनो थाखाय आं बयखौबो खावलायबाय जोंहा फर्स्टआव दङ presentation agriculture horticulture and food processing I would request Manoranjan Das sir director cum CHD to kindly present agriculture horticulture and food processing thank you sir good morning sir মই ইয়াতে এটা অনুৰোধ কৰিব বিচাৰো all the presenters from different departments to economize the time pratham to hol ki nobody will address they will directly go to the presentation and jadi honorable EMA nijo department logot kobo bisare at the time of presentation sir only jadi honorable EM ekke loge jadi kiba koi dibo pare because 24 ta department 5 minute kori holeo amar 3 ঘন্টা 3.5 ঘন্টা মান লাগি যাব 6 minute 7 minute kori hole to ami se time to maintain koribo lagibo alo so if any honorable EM also wants to speak he can come with the presentation and I will also request the comparer to be brief only call the department they will come by themselves whoever has to come right please खुलुमबाय
ওকে এগ্ৰিকালচাৰ গম পাইছোঁ PPT প্ৰেজেণ্টেশ্যন কৰাৰ আগতে মই এটা ভাল খবৰ দিব ওলাইছোঁ সমূহ ৰাইজক সেইটো হৈছে যে যোৱাকালি সমাপ্ত হোৱা ৭ম ইণ্টাৰনেশ্যনেল হৰ্টি এণ্ড এগ্ৰি শ্ব' যিটো আছিলে খানাপাৰাত তাৰ BTRৰ হৈ আমাৰ যিটো ষ্টল আছিলে ডেট ৱাজ এডজাষ্টেড বেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টেল ষ্টল অফ দ্য ষ্টেট তো গতিকে এই সুযোগতে মই সমূহ কৃষি বিষয়া কৰ্মচাৰীবৃন্দ আৰু সমূহ কৃষক ৰাইজক ধন্যবাদ জনাইছোঁ এতিয়া মই ষ্ট্ৰেইটৱে প্ৰেজেণ্টেশ্যনত আহিম এইটো আমাৰ যিটো আমাৰ আপোনালোকে দেখি আছে ফাৰ্ম মেচিনাৰী বেংকটো আমাৰ অনাৰেবল CM ছাৰৰ এটা ড্ৰিম প্ৰজেক্ট বৰ্তমান আমি 18টা ব্লকত আমাৰ এইটো আছে আৰু পৰ্যায়ক্ৰমে আমি 15টা ব্লকত টোটেল আমি 33 ব্লকত আমি এইটো দিবলৈ সক্ষম হ'ম বুলি আমি দৃঢ় প্ৰতিজ্ঞ আৰু এইটোৰ সুযোগ আপোনালোক খেতিয়কবিলাকে ল'ব লাগে আছে ছাৰ মনত আছে মোৰ মনত আচ্ছা ইয়াৰ পিছত আমাৰ আৰু এটা ভাল খবৰ আছে যে আমাৰ BTR অঞ্চলৰ বিশেষকৈ চিৰাং অঞ্চলৰ পৰা যিটো নেমু উৎপাদন হয় এই নেমু উৎপাদনটো আমাৰ আন্তৰ্জাতিক বজাৰ দখল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে 3টা কনচাইনমেণ্ট ইতিমধ্যে ইউকেত পঠোৱা হৈছে 64 কুইণ্টল আছাম লেমন আমি পঠাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ গতিকে এই সুযোগতে মই পাণবাৰীৰ যিটো FPO আছে তেখেতসকলক ধন্যবাদ জনাইছোঁ কাৰণ তেখেতসকলে এফাৰ্টৰ জৰিয়তে অগ্ৰণী ভূমিকা গ্ৰহণ কৰি এইটো বিদেশত পঠাবৰ কাৰণে সক্ষম হৈছে ইয়াৰ পিছত আমি আৰু এটা পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছিলোঁ অন দ্য স্পট আমি যেতিয়া মানে ওদালগুৰিত আমি ৱাটাৰমেলন যিখিনি খেতিয়ক আছে সেই খেতিয়কখিনিৰ ওচৰত গৈছিলোঁ অনাৰেবল EM ছাৰো আছিলে তো তেতিয়া তেওঁলোকে কৈছিলে এটা অভিযোগ দিছিলে যে আমি বহুত দূৰত আমি ৱাটাৰমেলন নিব লাগে দামটো বহুত মানে ট্ৰেন্সপৰ্টেশ্যন যিটো কষ্ট হয় সেইটো বহুত হাই হয় গতিকে আমি সেইটো ডিচিজন লৈছিলোঁ আৰু অনাৰেবল CM ছাৰৰ ইনিচিয়েটিভত আমি 7খন ভেহিকুল দিব সক্ষম হৈছিলোঁ ৱাটাৰমেলন গ্ৰ'ৱাৰখিনিক যিটোৰ কাৰণে তেওঁলোকে খুব মানে আনন্দিত আৰু তেওঁলোকৰ যিটো মানে কষ্ট এই কষ্টটো বহুত টু সাম এক্সটেণ্ট ৰিডিউচ হ'বৰ কাৰণে সক্ষম হৈছিলে এইটো আছিলে আমাৰ ফাৰ্ষ্ট বড়োলেণ্ড কৃষক সমাৰোহ আছিলে আমাৰ এইটো সেকেন্ড আছিলে প্ৰথমটো আমাৰ বৰমত হৈ গৈছিলে তো এইটো ইমান সাকসেসফুল এটা ইভেন্ট আছিলে য'ত আমি 15,000 খেতিয়কক আমি একেলগে এখন প্লেটফৰ্মত আনি আমাৰ যেটো আমাৰ হাই টেকনলজি আছিলে এইটোৰ লগত তেওঁলোকক আমি পৰিচয় কৰাই দিছিলোঁ এইটো এটা মোৰ লগতে আমাৰ EM ছাৰৰ অনাৰেবল EM ছাৰৰ এটা মানে ড্ৰিম প্ৰজেক্ট হিচাপে লৈছোঁ আমি যে আমি বৰ্তমান মানে জহা ৰাইচটো আমি প্ৰডিউচ কৰিব বিচাৰিছোঁ বৰ্তমান আমাৰ জহা অলৰেডি আমি হাৰভেষ্ট কৰিলোঁ এইটো আৰু ক্ৰপ কাটিঙত মই নিজে প্ৰেজেণ্ট আছিলোঁ তো প্ৰায় 8,000 মেট্ৰিক টন আমি জহা ৰাইচ প্ৰডিউচ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ আৰু গতিকে এইটো জহা ৰাইচটোৰ যিহেতু এটা ইণ্টাৰনেশ্যনেল মাৰ্কেট আছে গতিকে আমি ভাবিছোঁ যে অহা বছৰতো আমি এইটো বঢ়াই যাম যাতে এইটো বস্তু যিকোনো এক্সপৰ্টাৰ আহিলে তেওঁ অসুবিধাত নপৰে যে জহা চাউল ইয়াত যিমান আছে আমি এক্সপৰ্ট কৰিবলৈ সক্ষম হ'ম তো গতিকে সেই হিচাপে আমি জহা ৰাইচটো প্ৰমোট কৰি আছোঁ মাছৰুমটো আমি এটা মিছন মোডত আমি মাছৰুমটো ল'ব বিচাৰিছোঁ ইতিমধ্যে আমি বিভিন্ন আঁচনিৰ জৰিয়তে আণ্ডাৰ SOPD যিটো স্কিম আপোনালোকে জানে ষ্টেট অন প্ৰায়ৰিটি ডেভেলপমেণ্ট স্কিম সেইটোৰ আণ্ডাৰত আমি বড়োলেণ্ড ইউনিভাৰ্চিটি তাৰপিছত RARS গোসাইগাঁও KVK চিৰাং 3টা জায়গাত আমি 3টা স্পন ল্যাব ইতিমধ্যে কাৰ্যক্ষম হৈ আছে ইয়াৰ উপৰিও আমাৰ প্ৰাইভেট হিচাপে আছে আমাৰ ভাউৰাগুৰিত এটা আছে আৰু ওদালগুৰিত ভলাকাখত এটা ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰা দিয়া আছে 5টা ইউনিট আমাৰ ৰানিং হৈ আছে স্পন প্ৰডাকশ্যনৰ কাৰণে আমাৰ 5 to 6 মেট্ৰিক টন আমাৰ স্পন প্ৰডাকশ্যন হয় দ্যাট মিন্স আমাৰ প্ৰডাকশ্যন আছে বৰ্তমান আমাৰ ৰোটেট হৈ আছে মাছৰুম প্ৰডাকশ্যন আমাৰ 50 to 60 মেট্ৰিক টন এইটো আমি বঢ়াবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ টিস্যু কালচাৰ বেনানা যিটো আছে এইটো আমি ইন্ট্ৰোডিউস কৰিব বিচাৰিছোঁ এই কাৰণে যে আমাৰ বৰ্তমান যিটো বেনানা কাল্টিভেশ্যন চলি আছে তাত যিটো আমাৰ প্ৰডাকশ্যন হয় এই টিস্যু কালচাৰটোৰ প্ৰডাকশ্যনটো ডাবল হয় আৰু তাত টিস্যু কালচাৰটো বেনানাৰ লগত আমি তাত আৰু এটা বস্তু দিব বিচাৰিছোঁ ডেট ইজ বাঞ্চ কভাৰ তো যিটোৰ কাৰণে আপুনি এটা উন্নত মানৰ কোৱালিটিটো মেইনটেইন কৰি এটা মানে প্ৰডাক্ট পাব যিটোৰ কাৰণে মাৰ্কেটটো আমি ল'বলৈ সক্ষম হ'ম লগতে আমি ষ্ট্ৰবেৰী কাল্টিভেশ্যনটো ইন্ট্ৰোডিউস কৰি আছোঁ খুব কম এৰিয়াত কৰিছোঁ যদিও ইয়াৰ লাভালাভটো
মাটিটো যথেষ্ট বেছি এক কথা মাটিত যদি কোনোবাই ষ্ট্ৰবেৰী কৰিব বিচাৰে যদি ভালদৰে কৰে তেতিয়াহ'লে তাত 1 পৰা 1.5 লাখ টকা মানে উপাৰ্জন কৰিব পাৰে হয় ঠিক আছে এইটো হৈছে আমাৰ সোলাৰ পাম্প সেট এইটো আমাৰ এভেইলেবল আছে ডিপাৰ্টমেণ্টত আপোনালোকে সুযোগ গ্ৰহণ কৰিব পাৰে ডিজিটাইজেশ্যনটো ইতিমধ্যে অনাৰেবল CM ছাৰে কৈছে আমি ভিজন হিচাপে লৈছোঁ বাই 24ৰ আগত আমি আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টত যিখিনি আমাৰ কৃষকৰ ডাটা আছে সেইখিনি আমি ডিজিটেলাইজেশ্যন কৰি ল'ম ইতিমধ্যে আমি কোকৰাঝাৰ জিলাত অলমষ্ট কমপ্লিটেশ্যন হৈছে আৰু বাকী ডিষ্ট্ৰিক্টত আমাৰ চলি আছে সমূহ কৃষক ৰাইজক মই সহযোগ কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছোঁ ড্ৰেগন ফ্ৰুটৰ কাল্টিভেশ্যনটো আমি মেচি ভাৰত নিব বিচাৰিছোঁ কাৰণ ড্ৰেগন ফ্ৰুট কাল্টিভেশ্যনটো ইমান প্ৰফিটেবল যে পাৰ হেক্টৰ ড্ৰেগন ফ্ৰুট কৰিলে আপোনাৰ 15 পৰা 20 লাখ টকা প্ৰফিট হয় বিভিন্ন ধৰণে আমি সিট ইতিমধ্যে দি আছোঁ পেডি প্ৰকিউৰমেণ্টটো এটা ডাঙৰ উৎসৱ হিচাপে আমি লৈছোঁ যোৱাবাৰ আমাৰ 23,000 মেট্ৰিক টন আছিল আৰু এইবেলি আমি 60,000 মেট্ৰিক টন টাৰ্গেট কৰিছোঁ আৰু এজ অফ টুডে আমি প্ৰায় 3,000 মেট্ৰিক টন প্ৰকিউৰমেণ্ট অলৰেডি হৈছে হানি প্ৰডাকশ্যনটো আমাৰ গৈ আছে মেইজ কাল্টিভেশ্যনটো আমি মেচি ভাৰত নিম মেইজ আৰু চয়াবিন তো মেইজ আৰু চয়াবিনটো আমি এইকাৰণে নিব বিচাৰিছোঁ যে বড়োলেণ্ডত পিক মিছনটো চলি আছে আৰু পিক মিছনত আপোনালোকে জানে যে নট অনলি পিক মিছন পল্ট্ৰি ডেইৰী চবতে আমাৰ মানে মেইজ আৰু চয়াবিনটো লাগে ইয়াত যেটো মেইজ প্ৰডাকশ্যন হ'ব এই মেইজ প্ৰডাকশ্যনটো আপোনালোকে নাভাবিব বেলেগত যাব ইয়াতে আমাৰ এইটো কনজিউম হ'ব চিৰাঙত যেটো পল্ট্ৰি ফাৰ্ম এটা হৈছে জেকব নাৰ্জাৰীৰ তাত ডেইলি 6 টন মাকৈ লাগে আৰু ডেইলি 3 টন সয়াবিন লাগে গতিকে সেই হিচাপে আমি এইটো আগবাঢ়াই লৈ যাম আৰু ইয়াৰ যেটো ভিজন আমি লৈছো নেক্সট 3 ইয়াৰ্ছত অলমোষ্ট 15,000 হেক্টৰলৈকে আমি কভাৰ কৰিব পাৰিম অইল সেটটো আমাৰ গৈ আছে মাল্টা কাল্টিভেশ্যনটো আমি নতুনকৈ ল'ব বিচাৰিছোঁ তাৰপিছত ব্লেক পেপাৰটো আমি লৈছোঁ তেনেকৈ আমি মেচিনাৰী পাৰ্টটো আমি দিছোঁ কোল্ড ষ্টৰেজ আমাৰ বৰমাত ৰেডি আছে সয়েল টেষ্টিং লেব আমাৰ 3টা অলৰেডি হৈ গৈছে তাৰপিছত আমাৰ PM কিষাণত আমি ইমান 1,64,350 খেতিয়কক আমি বেনিফিট দিব সক্ষম হৈছোঁ তাৰপিছত আছে আমাৰ ট্ৰেক্টৰ ইতিমধ্যে আমি CNKৰ আণ্ডাৰ ট্ৰেক্টৰ দিছোঁ আৰু ড্ৰিপ ইনষ্টলেশ্যন আৰু স্প্ৰিংকলাৰ আণ্ডাৰ PM আছে আমি কৰি গৈ আছোঁ 3 ইয়াৰ ভিজনটো ইতিমধ্যে মই মেইজটো ক'লোঁ সয়াবিনটো ক'লোঁ ডিজিটাইজেশ্যন হৈ গ'ল পেডি প্ৰকিউৰমেণ্টটো আমি 1 লাখ আমি টাৰ্গেট লৈছোঁ নেক্সট 3 ইয়াৰ্ছত মডেল অৰ্গেনিক আমি ফাৰ্ম কেইটামান প্ৰত্যেক ডিষ্ট্ৰিক্টত আমি দুটাকৈ কৰিম আৰু FPO আমি 100 FPO আমি সুপাৰ FPO বুলি আমি আমাৰ অনাৰেবল CM ছাৰে কৈছে যে সুপাৰ FPO আমি বনাব লাগে 100টা সেই 100টাৰ পৰা আমি মেপিং কৰি তাৰ প্ৰডাকশ্যন যিখিনি হ'ব সেইখিনি আমি মাৰ্কেটত ওলাই দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিম ফাৰ্ম মেচিনাৰী বেংকটো ইতিমধ্যে মই ক'লোঁ মাছৰুম প্ৰডাকশ্যনটো ডাবল হ'ব আমাৰ আৰু এক্সপানশ্যন অফ টিস্যু কালচাৰ বেনাৰটো এইটো আমি ইতিমধ্যে লৈছোঁ ইণ্টাৰক্ৰপিং হিচাপে আমাৰ EM ছাৰৰ এটা ভিজন আছে যে ককটো আমি যিখিনি আমাৰ এক্সিষ্টিং এৰিকানাত প্লেণ্টেশ্যন আছে অলমোষ্ট 16,000 হেক্টৰত আমাৰ এৰিকানাত প্লেণ্টেশ্যন আছে তাত আমি ককটো ইন্ট্ৰডিউচ কৰিম সিড প্ৰচেছিং প্লেণ্ট এটা আমি বিবেচনা কৰি আছোঁ তাৰপিছত আৰু কেইটামান আমাৰ নেৰামাখৰ আঁচনি আমি গ্ৰহণ কৰিব বিচাৰিছোঁ ধন্যবাদ এতিয়া এনিমেল হাজবেণ্ডাৰী এণ্ড ভেটেনাৰী মই ডক্টৰ JP দাস ছাৰক অনুৰোধ জনাইছোঁ CHD এনিমেল হাজবেণ্ডাৰী এণ্ড ভেটেনাৰী নমস্কাৰ মই CHD এনিমেল হাজবেণ্ডাৰী এণ্ড ভেটেনাৰী ডিপাৰ্টমেণ্ট আমাৰ আৰ্টিফিচিয়েল ইনসেমিনেশ্যনৰ টোটেল আমি এচিভ কৰিছিলোঁ 94,500 আৰু আমি ফিমেল কাপ বৰ্ণ হৈছিলে 21,994 আমাৰ একচুৱেলি এইটো অবজেক্টিভটো হৈছে আমাৰ যিখিনি থলুৱা গাই গৰু আছে তাক আমি ব্ৰিডটো ইম্প্ৰুভমেণ্ট কৰা আৰু প্ৰডাক্ট যিটো আমাৰ মিল্ক প্ৰডাকশ্যনটো আমি ইনক্ৰিজ কৰা নেক্সট আছিলে আমাৰ যিটো ফাৰ্ম আছে আমাৰ একচুৱেলি ডেমনষ্ট্ৰেশ্যনেল ফাৰ্ম এখন আমি যিবিলাক ট্ৰেইনিং চলাওঁ ট্ৰেইনিংবিলাক আমি ইম্পাৰ্ট কৰোঁ সেইবিলাক ট্ৰেইনিংবিলাকৰ কাৰণে ডেমনষ্ট্ৰেশ্যনৰ কাৰণে আমাৰ এইটো ফাৰ্ম আছিলে পিগাৰী ফাৰ্ম ইয়াতে এখন আছে আমাৰ সোণাৰীগড়ত এখন আছে ওদালগুৰি ডিষ্ট্ৰিক্টত নেক্সট ডেইৰী ফাৰ্ম এইখন এখন ডেমনষ্ট্ৰেশ্যনাৰী ফাৰ্ম হয় আমি ডেইৰী প্ৰডাকশ্যনৰ ওপৰত যেতিয়া আমাৰ ট্ৰেইনিংবিলাক ইম্পাৰ্ট কৰোঁ এইটো ট্ৰেইনিংবিলাক আমি কৰাৰ পিছত প্ৰেক্টিকেল ট্ৰেইনিংটো আমি ফাৰ্মত কৰোঁ আমাৰ এইমটো হৈছে আমাৰ যিখিনি থলুৱা গাই গৰুখিনি আমি ইম্প্ৰুভ কৰিব লাগিব আমাৰ যিখিনি আনএমপ্লয়ড ইউথ আছে তেওঁলোকক আমি ট্ৰেইন আপ কৰিব লাগিব তেওঁলোকক ডেইৰী প্ৰডাকশ্যনৰ ওপৰত ফাৰ্মিঙৰ ওপৰত আমি তেওঁলোকক শিক্ষা দিব লাগিব এইটো এইম লৈ পেলাই আমি ট্ৰেইনিংবিলাক ইম্পাৰ্ট কৰোঁ টোটেল আমি প্ৰায় যোৱা বছৰ তাৰে আগৰ বছৰ টোটেল 600ৰ ওপৰত আমি বেনিফিচিয়াৰী গ্ৰুপক ট্ৰেইনিং কৰিছোঁ নেক্সট এইটো আছে আমাৰ
খেতচাৰী আমাৰ এইটো আমাৰ টোটেল আমি যোৱা বছৰ আমি এইটোৰ পৰা 12,446 প্ৰডাকশ্যন কৰিছিলোঁ আৰু আমি ৰেভিনিউ জেনেৰেট কৰিছিলোঁ 2,51,154 এইটো আমাৰ এটা অবজেক্টিভ আছে আমাৰ ট্ৰেইনীবিলাকক আমি যোনে আমাৰ আনএমপ্লয়ড ইউথ আছে তেওঁলোকে ইয়াত আহে ইয়াৰ পৰা কণীটোৰ পৰা তেওঁলোকে যিটো পোৱালি হয় সেইটো তেওঁলোকে ৰিজনেবল প্ৰাইচত তেওঁলোকে নি পেলাই ফাৰ্মিঙৰ কাৰণে তেওঁলোকে ইউটিলাইজ কৰে নেক্সট আছিলে আমাৰ এইটো গোটাৰী ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন আছিলে আমাৰ অনাৰেবল চিফ ছাৰৰ আৰু আমাৰ অনাৰেবল EM ছাৰৰ নেতৃত্বত আমি এটা নতুন কনচেপ্ট লৈছোঁ গোট মিছন আৰম্ভ কৰিব বিচাৰিছোঁ এই বছৰৰ পৰা আমি গোট মিছনটো আৰম্ভ কৰিম আৰু সেই হিচাপে আমি এটা বেনিফিচাৰী আমি চিলেকশ্যন কৰি পেলাই আমাৰ প্ৰচেছত আছে এতিয়া তেওঁলোকৰ মাজত আমি এইটো গোটটো ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন কৰিম আৰু সময় এইটোৰ ওপৰত আমাৰ ট্ৰেইনিং চেণ্টাৰো বনোৱাৰ কথা আমাৰ অনাৰেবল চিফ ছাৰে কৈছে আমাৰ EM ছাৰে এইটোত খুব গুৰুত্ব দিছে ডিষ্ট্ৰিক্ট ৱাইজ তেওঁলোকে আমাৰ অনাৰেবল ৰাকেশ বৰ্মা ছাৰে মানে ডিষ্ট্ৰিক্ট ৱাইজ গোট ফাৰ্ম কৰাৰ ওপৰত তেওঁ গুৰুত্ব দিছে আৰু তেওঁ এইটোৰ ওপৰত ট্ৰেইনিং কৰি পেলাই আনএমপ্লয়মেণ্ট যিখিনি আছে আমি এটা চল্ভ কৰা এটা ৰাস্তা এটা ওলাব বিচাৰিছোঁ আৰু এইবিলাক হৈছে আমাৰ হাই কোৱালিটিৰ গোট এইটো আমি যদি ক্ৰছ কৰি পেলাই আমাৰ লোকেলৰ লগত যদি আমি প্ৰডাকশ্যন কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ ইম্প্ৰুভ আমি যিটো ভেৰাইটি পাম তাৰ মাংসৰ প্ৰডাকশ্যনটো বেছি হয় আৰু এই ক্ষেত্ৰত আমি যথেষ্ট লাভৱান হ'ব পাৰোঁ নেক্সট আছিলে ভেকচিনেশ্যনৰ ওপৰত আমাৰ ক'ব লগা আছে মোৰ অকণমান চমুকে যে আমাৰ যিটো চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ প্ৰজেক্ট এটা চলি আছে নেশ্যনেল এনিমেল ডিজিজ কণ্ট্ৰল প্ৰগ্ৰেম এই প্ৰগ্ৰেমৰ আণ্ডাৰত আমাৰ FMD ভেকচিনেশ্যনটো আৰু ব্ৰুচেলোচিছ ভেকচিনেশ্যনটো ফ্ৰী দিয়া হৈ আছে কিন্তু আমাৰ অকণমান প্ৰব্লেম আছে কি আমাৰ ৰাইজবিলাক ইমান সজাগ নহয় বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত দেখা পাওঁ তেওঁলোকে এইটো ক্ষেত্ৰত উইলিংনেছটো নাই কিন্তু এইটো কমপ্লিট ফ্ৰী অফ কষ্ট মই আপোনালোকক আজি ইয়াৰ মিটিঙৰ অনুৰোধ জনাব বিচাৰিছোঁ এইখিনিতে আপোনালোকে অনুগ্ৰহ কৰি এইটোত আমাৰ বিভিন্ন ডিছপেঞ্চাৰীবিলাকত আছে অফিচবিলাকত আছে আমাৰ মানুহখিনিৰ লগত সহযোগ কৰক আৰু ভেকচিনেশ্যনটো কৰাই লওক ইয়াত খৰচৰ কথা নাহে আমি যিটো চবকা বেমাৰ সেই চবকা বেমাৰটো আমাৰ মানে অনাৰেবল প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ ছাৰে এইটো বিচাৰিছে গোটেই দেশৰ পৰা যেন চবকা বেমাৰটো নোহোৱা হৈ যায় ঠিক তেনেকৈ আমাৰ অসমত ঠিক তেনেকৈ BTRত এইটো নোহোৱাৰ কাৰণে আমি চেষ্টা কৰিছোঁ কমপ্লিট ভেকচিনেশ্যন ফ্ৰী ভেকচিনেশ্যন কোনো খৰচ নাই এইখিনি আপোনালোকে সুযোগটো গ্ৰহণ কৰক ঠিক তেনেকৈ আৰু এটা ব্ৰুচেলোচিছ বুলি এটা বেমাৰ আছে সেই বেমাৰৰ ভেকচিনেশ্যনটো কমপ্লিট ফ্ৰী সেইটো আপোনালোকে মানে তাৰ যিটো সহায় হ'ব তাৰ সুফলটো আপোনালোকে গ্ৰহণ কৰক এইটো মোৰ অনুৰোধ থাকিল নেক্সট এইটো আমাৰ বড়োলেণ্ড পিগ মিছন আৰম্ভ হৈছে আপোনালোকে গম পায় আমি অকণমান লাহে আগবাঢ়িলোঁ এইকাৰণে আফ্ৰিকান সোৱাইন ফিভাৰ বোলা যিটো মাৰাত্মক বেমাৰ হৈছিলে গাহৰিৰ সেই বেমাৰটোৰ কাৰণে আমি কিছু পৰিমাণে অলপ থমকি ৰ'লোঁ এতিয়া আমি আৰু উৎসাহতে কাম আৰম্ভ কৰিব বিচাৰিছোঁ আমি অহা 3 তাৰিখৰ পৰা আমাৰ মাল্টিপ্লায়াৰ আৰু ডেমনষ্ট্ৰেশ্যন ফাৰ্মবিলাকৰ ট্ৰেইনিং আৰম্ভ কৰিম নেক্সট আমাৰ যিটো SHG বিলাকৰ মাজত আমি 10,000 ডাক ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন কৰিছোঁ তেনেকৈ পল্ট্ৰি ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন তাৰপিছত এইটো পিগলেট ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন কিন্তু কৰিছোঁ এইটো নাম্বাৰ্ছবিলাক দিয়া আছে আৰু আমি এই বছৰ আমি যথেষ্ট সংখ্যক তাৰমানে আমি হাইব্ৰিড কোৱালিটি BVT80 নামৰ কোৱালিটি এটা মানে ব্ৰিডৰ মানে কণী পৰা জাতৰ মুৰ্গী ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন কৰিবলৈ গৈ আহিছোঁ আৰু এইটো আমাৰ শ্ৰদ্ধাৰ চিফ ছাৰ আৰু EM ছাৰে এইটো এমাউণ্ট মানে যিটো নাম্বাৰ্ছটো যথেষ্ট বঢ়াবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছে চাওঁ আমি কি কৰিব পাৰোঁ এইটো আমি এটা এগ মিছনটো আৰম্ভ কৰিম বুলি ভাবিছোঁ এগ প্ৰডাকশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত নেক্সট আমাৰ যিটো গোট পপুলেশ্যন আছে আমাৰ যিটো গোট মিছন আৰম্ভ কৰিব বিচাৰিছোঁ তাৰ দ্বাৰা আমি গোট পপুলেশ্যনটো 2,50,000 10 লাখ কৰিব বিচাৰিছোঁ কণী প্ৰডাকশ্যনটো এইটো 5 লাখ আমি পাৰ ডে বিচাৰিছোঁ কৰিবৰ কাৰণে আৰু এইটো পৰ্ক প্ৰডাকশ্যনটো আমি 1 লাখ কেজি পাৰ কেজি প্ৰডাকশ্যন কৰিবলৈ বিচাৰিছোঁ ধন্যবাদ ধন্যবাদ এতিয়া ডায়েৰী ডেভেলপমেণ্ট ডিপাৰ্টমেণ্ট মই জয়নাল হক ছাৰক অনুৰোধ জনাইছোঁ প্লিজ 3 minutes অনলি ফৰ ইচ ডিপাৰ্টমেণ্ট থেংক ইউ আমাৰ ডেইৰী ডেভেলপমেণ্ট ডিপাৰ্টমেণ্ট এই ডিপাৰ্টমেণ্টে আমাৰ চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ সহায়ত আমাৰ
আমাৰ চিফ ছাৰৰ বলিষ্ঠ পদক্ষেপত আৰু আমাৰ EM ছাৰৰ বলিষ্ঠ পদক্ষেপত আমি ককিলাবাৰীত এটা মিল্ক প্ৰচেছিং প্লাণ্ট বনাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। এতিয়া আমি তাতে মিল্ক প্ৰচেছিং আৰম্ভ কৰিব পাৰিম। নেক্সট আমি বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন স্কিমত যাতে ক্লিন মিল্ক প্ৰডাকশ্যন কৰিব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে মানুহক আমি গামবুট ৰেইনকোট আৰু মিল্ক কেন পনীৰ মেকিং মেচিন এইবোৰ সময়ে সময়ে আমি দি থাকোঁ। অহা আমাৰ বিভিন্ন স্কিমত RKVY SOPD তাৰপিছত অন্যান্য স্কিমৰ জৰিয়তে আমি পনীৰ মেকিং মেচিন আৰু গামবুট ৰেইনকোট এইবোৰ দি আছোঁ। আমি পাব্লিকে যাতে ক্লিন মিল্ক প্ৰডাকশ্যন উৎপাদন কৰিব পাৰে, চাইণ্টিফিক নিয়মত কেনেকৈ গাখীৰ উৎপাদন কৰিব পাৰি, ডেইৰী ফাৰ্ম কৰিব পাৰি, সেইবোৰ শিকাবৰ কাৰণে আমি যোৱা বছৰ 870 জন মানুহক আমি ট্ৰেইনিং দিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ আৰু এই বছৰ 1020 জন মানুহক আমি ট্ৰেইনিং দিবলৈ সক্ষম হ'ম। আমি আমাৰ দুগ্ধ মিছন আমাৰ এটা মিছন আছে। সেই মিছনৰ আণ্ডাৰত আমি অলৰেডি এই বছৰ 200 গৰু দিছোঁ। আমাৰ EM ছাৰ ৰাকেশ ব্ৰহ্ম ছাৰৰ বলিষ্ঠ নেতৃত্বত তেখেতৰ দিনে নিশাই যি আমাক সহায় কৰি আহিছে, সেই সহায়ৰ কাৰণে আমি কম দিনৰ ভিতৰত অলৰেডি 200 গৰু ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। যোৱা বছৰ আমি 350জনী গাই গৰু দিবলৈ সক্ষম হৈছিলোঁ। এই বছৰ আমি প্ৰায় 1200 গৰু আমি দিবলৈ সক্ষম হ'ম। আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ RKVY আণ্ডাৰত আমি এইবোৰ পনীৰ মেকিং মেচিন আপোনালোকক ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন কৰিছোঁ আৰু অহা বছৰতো আমি পনীৰ মেকিং ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন কৰিম। আৰু কাউমেট গৰু যাতে ভালকৈ শুব পাৰে, গৰু যাতে কোনো ধৰণৰ ঘাঁহৰ ছালৰ কোনো ক্ষয় ক্ষতি নহয় তাৰ কাৰণে কাউ ৰাবাৰ মেট আমি 500 কৰি ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন কৰিম। তো আজি এইখিনি কৈ আজি সময় কম সময়ৰ কাৰণে বস্তুখিনি থৰলি ক'ব নোৱাৰিলোঁ। মই সকলোকে ধন্যবাদ দি মোৰ বক্তব্য সামৰিলোঁ। ধন্যবাদ। এইবাৰ বিভাগীয় খতিয়ান দাঙি ধৰিবলৈ মই অনুৰোধ জনাই আছোঁ ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ GMDICC কোকৰাঝাৰ সত্য প্ৰকাশ ভূঞা। নমস্কাৰ। নমস্কাৰ, মই ইণ্ডাষ্ট্ৰী ডিপাৰ্টমেণ্টৰ লাষ্ট 2 বছৰৰ আমাৰ খতিয়ানটো আপোনালোকৰ লগত আগুৱাই ধৰিম। নেক্সট শ্লাইড। আমি এই বছৰত আমি এটা কৰ্পৰেশ্যন খুলিলোঁ। কৰ্পৰেশ্যনটো আমি এইটো কাৰণেই খুলিলোঁ যে ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ডেভেলপমেণ্ট কৰি কৰ্পৰেশ্যনৰ থ্ৰু দি আমি ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ডেভেলপমেণ্ট কৰিম, যিহেতু বা আমাৰ চেণ্ট্ৰেল ফাণ্ডিং আনিব পাৰিম আৰু আমাৰ লোকেল এণ্টাৰপ্ৰিনাৰে সেই ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ইষ্টেটবিলাকত তেওঁলোকে নিজৰ ইউনিট খুলিব পাৰিব, উদ্যোগ খুলিব পাৰিব। নেক্সট না নেক্সট আমাৰ বড়োলেণ্ড ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল পলিচি আণ্ডাৰত 3টামান কম্পনেণ্ট আছে। এটা হ'ল ফাইনেন্সিয়েল এছিষ্টেঞ্চ। ফাইনেন্সিয়েল এছিষ্টেঞ্চৰ আণ্ডাৰত আমি 464 জন বেনিফিটেড হৈছে আৰু আমাৰ 388 crore আমি তেওঁলোকক ফাইনেন্সিয়েল এছিষ্টেঞ্চ হিচাপে দিছোঁ। তাৰ আৰু এটা বড়োলেণ্ড ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল পলিচি আৰু এটা কম্পনেণ্ট আছে, সেইটো হ'ল ছাপ্লাই অফ ইম্প্ৰুভ টুল। ছাপ্লাই অফ ইম্প্ৰুভ টুলত আমি বিভিন্ন ধৰণৰ মেচিনাৰী দিওঁ, যেনেকৈ ৰোলাৰ মেচিন, পেপাৰ কাপ মেকিং মেচিন। আপোনালোকে ফটোসহ দেখিছে। লাষ্ট 2 বছৰত আমি 497 বেনিফিচিয়াৰীক টুলছ বিতৰণ কৰিছোঁ আৰু টোটেল আঁচনিৰ খৰচ হৈছে আমাৰ 3.08 crore। নেক্সট বড়োলেণ্ড ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল পলিচি আণ্ডাৰত আৰু এটা আমাৰ আছে 100% মাৰ্জিন মানি স্কিম। মানে যিটো বেংকৰ যিটো আপোনাৰ লোন আছে তাৰে নিজৰ যিটো কণ্ট্ৰিবিউশ্যন সেই কণ্ট্ৰিবিউশ্যনটো আমাৰ পলিচিৰ পৰা দিওঁ, আমাৰ বড়োলেণ্ড গভৰ্ণমেণ্টে দিয়ে। আমি 11 জন বেনিফিচিয়াৰীক আমি এইটোত হেৰি কৰিছোঁ, বেনিফিটেড হৈছে। তাৰপিছত আমাৰ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ এমপ্লয়মেণ্ট জেনেৰেশ্যন প্ৰগ্ৰেম আছে।
লাষ্ট 2 বছৰত আমি 668 বেনিফিচিয়াৰী উইথ টোটেল আউটলে অফ 8.36 crore তাৰমানে টোটেল লোন এমাউণ্ট হ'ল 24 লাখ মান টকা হ'ব 24 কোটি মান টকা হ'ব এইখিনি আমাৰ বেনিফিচিয়াৰী হৈছে নেক্সট আমাৰ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ ফৰ্মেলাইজেশ্যন অফ মাইক্ৰ' এণ্টাৰপ্ৰাইজেছ এইটো ফুড প্ৰচেছিং ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ লগত জড়িত তাৰ আগত আমি 23 আমি ট্ৰেইনিং দি আছোঁ অলৰেডি 23 লাষ্ট 2 বছৰত চেংচন হৈছে আৰু লোন চোন তেওঁলোকে আৰম্ভ কৰিছে কাম নেক্সট আমাৰ নেশ্যনেল বেম্বু মিছন লাষ্ট 2 বছৰত আমি 69 বেম্বু টুলছ কিট আমি এয়া কৰিছোঁ বেনিফিচিয়াৰীক আমি মিলাইছোঁ আমাৰ অফিচৰ বিল্ডিংখিনিও আমি কৰি আছোঁ কিবা কিবি অলপ এক্সটেনশ্যন প্ৰজেক্ট কৰিছোঁ ট্ৰেইনিং ৰুম বনাই আছোঁ নেক্সট আমাৰ নেক্সট 3 বছৰত আমি ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল পাৰ্ক বনাম বাক্সাত মিনি ফুড পাৰ্ক বনাম আমি চিৰাঙত বানানা এক্সট্ৰেকশ্যন চেণ্টাৰ চিৰাং বেম্বো পাৰ্ক কোকৰাঝাৰ মিনি ফুড পাৰ্ক কোকৰাঝাৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল পাৰ্ক চেফাংগুৰি বানানা ফাইবাৰ এক্সট্ৰেকশ্যন চেণ্টাৰ কোকৰাঝাৰ মাছৰুম কমন ফেচিলিটি চেণ্টাৰ কোকৰাঝাৰ ইথানল পাৰ্ক তামোলপুৰ টেক্সটাইল পাৰ্ক ওদালগুৰি এইখিনি আমি বনাম মানে এইটো কাৰণেই যে আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ এণ্টাৰপ্ৰিনাৰে বিভিন্ন ধৰণৰ সুবিধা ল'ব পাৰিব এই পাৰ্কবিলাকত ধন্যবাদ ধন্যবাদ জনাইছোঁ এইবাৰ বিভাগীয় খাতিয়ান দাঙি ধৰিবলৈ মই অনুৰোধ জনাইছোঁ চেৰিকালচাৰ অৰ্থাৎ ৰেচম বিভাগৰ CHD অঞ্জন কুমাৰ চক্ৰৱৰ্তীক তেখেতক বিভাগীয় খাতিয়ান দাঙি ধৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ নমস্কাৰ মই অঞ্জন চক্ৰৱৰ্তী চেৰিকালচাৰ CHD হিচাপে আছোঁ তো আমাৰ আপোনালোকে এটাই জানে যে গ্ৰাম্য অৰ্থনীতিত আমাৰ ৰেচম বিভাগে বিশেষকৈ BTC অঞ্চলত মুখ্য ভূমিকা গ্ৰহণ কৰি আছে ইয়াতে প্ৰায় 44,250জন আমাৰ পলুপালক আছে তাৰে 40,000তকৈ ওপৰ আমাৰ এৰী পলুপালকে আছে 1658খন গাঁৱত আমাৰ এৰী পলুপালন কৰি আছে বিটিআৰ অঞ্চলৰ 5খন জিলাত মই যোৱা 2 বছৰৰ দুটামান এচিভমেণ্ট মই দেখুৱাব ওলাইছোঁ আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ফালৰ পৰা আমাৰ এটা আছিলে কেচেৰু প্লেণ্টেশ্যন ৰিয়াৰিং হাউচ ট্ৰেইনিং ফৰ 100 এৰী ৰিয়াৰাৰ্ছ এইটো এছপিৰেশ্যনেল ডিষ্ট্ৰিক্ট এইটো প্ৰজেক্ট এটা আছিলে চেণ্ট্ৰেল ছেক্টৰ স্কিম এইটো তাৰে হেৰিত কৰা গৈছিলে এইটো বাক্সা ডিষ্ট্ৰিক্টত তো চালবাৰী চাব ডিভিজনত আৰু সেইটো আমি কৰি পেলাই টোটেল এক্সপেণ্ডিচাৰ আমাৰ 1.34 crore তাতে আমি 100জন এৰী ৰিয়াৰাৰক প্লেণ্টেশ্যন লগতে তেওঁলোকে নিজাকৈ পলু পোহা ঘৰ তেওঁলোকে বনাই লৈছে আৰ্থিক সাহায্যটো আমাৰ আঁচনিৰ পৰা দিয়া হৈছে তেওঁলোকক আৰু ইয়াৰ ফলত আমাৰ 4 মেট্ৰিক টন ৰ চিল্ক উৎপাদন হৈছে নেক্সট আমাৰ আছিলে সিল্ক সমগ্ৰ স্কিম সেইটোও চেণ্ট্ৰেল ছেক্টৰ এইটো চেণ্ট্ৰেল চিল্ক বোৰ্ডে ফাইনেন্স কৰে তাতে আমাৰ কেচেৰু প্লেণ্টেশ্যন আৰু ৰিয়াৰিং হাউচ একেধৰণৰে 200জন পলুপালকক আমি দিছিলোঁ সমগ্ৰ বিটিআৰ অঞ্চলত এই 200জন পলুপালকে এই আঁচনিটো তেওঁলোকে ৰূপায়ণ কৰিছে আমি DBT কৰি পেলাই পইচাটো তেওঁলোকক দি দিওঁ তেওঁলোকে কামখিনি কৰে আমি টেকনিকেলি ছুপাৰভিজন কৰোঁ তো এইটো আঁচনিৰ ফলত আমাৰ 8 মেট্ৰিক টন এৰী যিটো সূতা সেইটো উৎপাদন হৈছে আৰু তেনেকৈ নেক্সট আমাৰ আছিলে অম্বচৰখা ইউনিট এইটো এৰী সূতা কটা যিটো মেচিন আছে আমাৰ গাঁৱত যিটো ঠাকুৰি আছিলে প্ৰথম তাৰপিছত হ'ল আমাৰ চেণ্ট্ৰেল চিল্ক বোৰ্ডে যিটো মটৰাইজ এৰী স্পিনিং চৰখা কৰিলে এৰী স্পিনিং হুইল তাৰপিছত আৰু এটা অকণমান উন্নত সেইটো অম্বচৰখা বুলি কয় সেইটোতো আমাৰ এৰী সূতা কটা হয় তো সেইটোত কি হয় অকণমান আমাৰ এইবিলাক মেচিনতকৈ অলপ উন্নত কোৱালিটিৰ মানে মিহি সূতাটো কাটিব পাৰি যেটো আজিকালি সবে বিচাৰে ফাইন ইয়াৰ্ণটো সবে বিচাৰে যাতে কাপোৰখন ভাল হয় তো তেনেকৈ আমি দুটা ইউনিট কৰিছিলোঁ এটা মছলপুৰৰ নিমুৱাত
নিমুৱাত আছিলে হয় ছাৰ আৰু এটা আমি এপাৰেল এণ্ড গাৰ্মেণ্ট ইউনিট সেইটো আমি বড়োলেণ্ড চিল্ক পাৰ্কত আৰম্ভ কৰিছোঁ কিন্তু এতিয়াও কাৰ্যক্ষম হোৱা নাই তো আপগ্ৰেডেশ্যন অফ গভৰ্ণমেণ্ট ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ এইখিনি আপোনালোকে দেখিব আছে মই নকওঁ তাৰপিছত আমাৰ এৰি ৰিয়াৰিং হাউচ কেনেকৈ কৰা হৈছে আমাৰ পলুপালকসকলৰ আছে আৰু এটা মই কৈ যাওঁ লাষ্টত যে বড়োলেণ্ড ছেৰিকালচাৰ মিছন যিটো আমাৰ কনভাৰ্জেন্স স্কিম আমি ৱৰ্কশ্বপ পাতিছিলোঁ 12 আৰু 13 অক্টোবৰ 2022 তাতে 9টা ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা প্ৰতিনিধি আহিছিলে আৰু সেই প্ৰজেক্টৰ কামটো চলি আছে ইতিমধ্যে আমি TOT প্ৰগ্ৰেম মানে ট্ৰেইনাৰ্ছৰ ট্ৰেইনিং প্ৰগ্ৰেম প্ৰথম বেচটো আমি যোৱা 18 তাৰিখে শেষ কৰিলোঁ গতিকে এনেকৈ আমি আগবাঢ়িছোঁ আপোনালোকৰ উন্নয়নৰ কাৰণে যিমানখিনি পাৰোঁ আমি বিভাগৰ পৰা চেষ্টা কৰিম এইখিনি কৈয়ে মোৰ বিভাগৰ এটা পৰ্যালোচনা ইয়াতে সামৰণি মাৰিলোঁ ধন্যবাদ নমস্কাৰ ল'ব ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ এইবাৰ বস্ত্ৰ তাঁত আৰু হস্ত বিভাগৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত CHD হেমেন নাথ দেৱক তেখেতৰ বিভাগীয় খাতিয়ান দাঙি ধৰিবলৈ ইয়াৰে অনুৰোধ জনাইছোঁ হেণ্ডলুম এণ্ড টেক্সটাইল নমস্কাৰ ল'ব মই হেমেন নাথ হস্ততাঁত বস্ত্ৰশিল্প বিভাগৰ ইনচাৰ্জ হিচাপে কাম কৰি আছোঁ আমাৰ BTC বৰ্তমান পাৰিধাৰ চৰকাৰে হস্ততাঁত বস্ত্ৰশিল্পৰ বিকাশৰ বাবে বিভিন্ন আঁচনি গ্ৰহণ কৰিছে তাৰ চমু আৱাস মই আপোনালোকৰ ওচৰত দাঙি ধৰিছোঁ আমাৰ BTRৰ 12টা হেণ্ডলুম ট্ৰেইনিং চেণ্টাৰ আছে তাত আমি যোৱা 2 বছৰত 375 ট্ৰেইনিঙৰ স্কিল আপগ্ৰেডেশ্যন ট্ৰেইনিং দিছোঁ আৰু তেওঁলোকে যাতে হস্ততাঁত খণ্ডত আত্মনিৰ্ভৰ হ'ব পাৰে তাৰ বাবে 243 জন আমি শিপিনীক উন্নত ধৰণৰ তাঁতশাল আৰু সঁজুলি যোগান ধৰা হৈছে ইয়াৰ উপৰি ভাৰতবৰ্ষৰ চিজাক নামৰ সংস্থাটোৱে আমাৰ ইয়াতে BTRৰ 5খন জিলাত প্ৰায় 5000 শিপিনীক হস্ততাঁত আৰু তাৰ এলাইড যেনে আপোনাৰ নিটিং আৰু বিভিন্ন খণ্ডত ট্ৰেইনিং দি আছে আৰু তেওঁলোকে তাৰ বাবে ভাৰত চৰকাৰৰ পৰা 8 কোটি টকা আনিছে আৰু তেওঁলোকে আমাক এটা ভাল সুবিধা কৰি দিব যে আমাৰ উইভাৰ্ছৰ ডাটা বেংক তেওঁলোকে বনাই দিব আৰু এই ডাটা বেংকত আমাৰ BTRৰ যিমান শিপিনী আছে তেওঁলোকৰ গোটেই বায়'ডাটাখিনি আমাৰ ডাটা বেংকত সংৰক্ষণ হৈ থাকিব ইয়াৰ উপৰি আমি যোৱা 2 বছৰত আমাৰ শিপিনীসকলক আত্মনিৰ্ভৰ হ'বলৈ 1900 গৰাকী 1009 শিপিনীক আমি তাঁতশাল আৰু সঁজুলি যোগান ধৰিছোঁ আৰু প্ৰায় 19500 গৰাকী শিপিনীৰ মাজত কটন ইয়াৰ্ণ আমি তেওঁলোকৰ চেল্ফ এমপ্লয়মেণ্টৰ কাৰণে বিলাই দিছোঁ আমাৰ চিফ ছাৰে হস্ততাঁত খণ্ডৰ উন্নয়নৰ বাবে বড়োলেণ্ড হেণ্ডলুম মিছন আৰম্ভ কৰিছে আৰু এই হেণ্ডলুম মিছনত প্ৰত্যেক বছৰে 9 কোটি 50 লাখত সাহায্য কৰা হৈছে আৰু ইয়াত প্ৰায় 5 বছৰি 500 গৰাকী শিপিনীক উন্নত মানৰ তাঁতশালৰ প্ৰশিক্ষণ দিয়া হ'ব আৰু 1100 গৰাকী শিপিনীক তাঁতশাল আৰু সঁজুলি যোগান ধৰা হ'ব তাৰোপৰি আমাৰ BTRৰ 5খন জিলাত 25টা কমন উইভিং সেট বনাই দিব যাতে আমাৰ শিপিনীসকলে নিৰবিচ্ছিন্নভাৱে তাতে কাম কৰিব পাৰে তাৰোপৰি 6টা কমন ফেচিলিটি চেণ্টাৰ বনাই দিয়া হ'ব আৰু ইয়াৰ কাম চলি আছে হেণ্ডলুম এণ্ড টেক্সটাইলৰ মোটামুটিভাৱে এইখিনিয়ে থেংক ইউ এইবাৰ PNRD ডিৰেক্টৰ কাম CHD ভাস্কৰ জ্যোতি ৰাজবংশীক তেখেতৰ বিভাগীয় খাতিয়ান দাঙি ধৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ हैंडलूम में मैंने प्रेजेंटेशन टूरिज्म नहीं খুলুমবাই পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰাম্য উন্নয়ন বিভাগৰ আমি কিছু খতিয়ান আমি দাঙি ধৰিছোঁ নেচাৰেল ৰিচোৰ্চ মেনেজমেণ্টৰ যিখিনি জব কাৰ্ডৰ অন্তৰ্গত যিখিনি কাম তাৰ কিছু আমি ছবি আপোনালোকৰ আগত দাঙি ধৰিছোঁ লগতে এতিয়া দেখিব পাইছে যিবিলাক আংগনবাড়ী চেণ্টাৰ যিটো সমগ্ৰ ৰাজ্যতে আমাৰ বিশেষভাৱে চৰ্চা লাভ কৰিছে যথেষ্ট যোৱাবাৰ আমাৰ সন্মানীয় মন্ত্ৰী মহোদয় আহিও যথেষ্ট শলাগ লৈছে এই বছৰত আমাৰ অমৃত শৰ্মাৰ নামেৰে
প্ৰায় 311টামান ৱাটাৰ বডি জলাশয় আমি ৰিজুভিনেশ্যন তথা ৰেষ্টৰেশ্যনৰ কাম আমি হাতত লৈছোঁ অমৃত সৰোবৰৰ। গতিকে এইখিনি চলি আছে। এই বিশেষ দৃশ্যটো লালপুলৰ ওচৰৰ। সন্মানীয় ৰাজ্যপাল মহোদয়ৰ বিশেষ পদক্ষেপেৰে আমাৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে ভলীবল গ্ৰাউণ্ডৰ যি কাম আছিলে সেইখিনি সম্পূৰ্ণ কৰা গৈছে। বিভিন্ন ব্লকৰ অধীনত প্লান্টেশ্যনৰ যোগেৰে চিফ মিনিষ্টাৰ্ছ ইনষ্টিটিউচনেল প্লান্টেশ্যনৰ যোগেৰে সেউজীকৰণৰ কামো এনৰেগাৰ জৰিয়তে হাতত লোৱা হৈছে। ফিচাৰী চাহ বাগানত বিশেষ কাম দিয়া, লগতে ইণ্ডিভিজুৱেল বেনিফিচিয়াৰী আৰু আমাৰ ইয়াত কিমান জব কাৰ্ড আছে, তাৰে ভিতৰত কিমান ৱৰ্কাৰ আছে, যিমানখিনি ৱৰ্কাৰ আছে তাৰে 40% আমাৰ অনুসূচিত জনজাতিৰ আৰু তাৰে 35% আমাৰ মহিলা আছে। আমাৰ পৰিকল্পনা আছে সকলো VCDC চেয়াৰমেন, চেয়াৰপাৰ্চন, ভাইচ চেয়াৰপাৰ্চন আৰু সকলো সদস্যকে তেওঁলোকক বিভিন্ন যিবিলাক আমাৰ গ্ৰামাঞ্চলৰ RD প্ৰগ্ৰামছ আছে তেখেতসকলক অৱগত কৰা। আমাৰ যিখিনি ইৰিগেশ্যন অৰ্থাৎ জলসিঞ্চন আৰু আমাৰ খেতি উৎপাদন দুগুণ কৰাৰ যি আমাৰ পৰিকল্পনা আছে সেইখিনি আমি অনাগত 3টা বছৰত আমি কৰিম। নেচাৰেল ৰিচোৰ্চ মেনেজমেণ্টক লৈ পেলাই কি ধৰণে আমাৰ গ্ৰামাঞ্চলৰ লোকসকলক আমি লাইভলিহুড প্ৰমোশ্যন কৰিব পাৰোঁ তাৰ বিষয়ে আমাৰ পৰিকল্পনা আছে। লগতে IBS স্কিমৰ জৰিয়তে এগ্ৰিকালচাৰ, এনিমেল হাজবেণ্ডাৰী, ভেটেৰিনেৰী, ফিচাৰিজ, চেৰিকালচাৰ, হেণ্ডলুম এণ্ড টেক্সটাইল ইত্যাদি ডিপাৰ্টমেণ্টৰ লগত কনভাৰ্জেঞ্চৰো আমাৰ পৰিকল্পনা আছে। প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ অন্তৰ্গত পুৰণা আৰু নতুন PWLৰ প্ৰায় 84,000 ঘৰ ইতিমধ্যে আমি কমপ্লিট কৰিছোঁ আৰু 56,000 ঘৰৰ কাম ইতিমধ্যে চলি আছে। তাৰে 27,000 ঘৰৰ কাম প্ৰায় সম্পূৰ্ণ হৈছে। লাইভলিহুড মিছনৰ জৰিয়তে বিভিন্ন আত্মসহায়ক গোটসকলক বিভিন্ন আঁচনিৰ জৰিয়তে তেওঁলোকক আৰ্থিক অনুদান তথা তেওঁলোকক প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰি পেলাই তেওঁলোকক নিজকে গ্ৰাম্য অৰ্থনীতি সবলীকৰণ কৰাত আমাৰ যথেষ্টখিনি অনুদান আগবঢ়াইছে। ভিলেজ পভাৰ্টি ৰিডাকশ্যন প্লেনৰ কাম ইতিমধ্যে আমি সম্পূৰ্ণ কৰিছোঁ আৰু লগতে যিবোৰ CBOs, VOs, CLFs আছে সেইখিনিৰ কাম সম্পূৰ্ণ হৈছে। আৰু এতিয়া BTRৰ 5খন জিলাই আমি যিখিনি আমাৰ SAG আছে তাৰে লাখপাতি মহিলাসকলক আমি কৰাৰ পৰিকল্পনা আছে। এয়া আপোনালোকে দেখিছে কচু গাঁৱৰ অন্তৰ্গত কিছু মেটেকা ৱাটাৰ হাইচিন্থৰ কিছু প্ৰডাক্ট যিবিলাক ফ্লিপকাৰ্টতো এভেইলেবল আছে। ভাৰ্মি কম্পোষ্ট ইউনিট বৰমাত আমাৰ দেখিব পাইছে আৰু এয়া কিছু তথ্য বিভাগীয়। আৰু আমাৰ পৰিকল্পনা আছে যে 50,000 ৰুৰেল হাউচহোল্ডক লখপতি ফাৰ্মাৰ্ছ হিচাপে কৰা আৰু যিখিনি আমাৰ ফাৰ্মাৰ প্ৰডিউচাৰ অৰ্গেনাইজ আছে তেওঁলোকক আমি BTR লেভেলৰ ফেডাৰেশ্যনত লৈ অনাৰ আমাৰ পৰিকল্পনা আছে। ধন্যবাদ। এইবাৰ প্ৰাণজিৎ দাস CHD চিট তেখেতক বিভাগীয় খাতিয়ান দাঙি ধৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। নমস্কাৰ, মই স্কিল এমপ্লয়মেণ্ট আৰু এণ্টাৰপ্ৰিনাৰশ্বিপ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ কাউন্সিল হেড অফ ডিপাৰ্টমেণ্টে আপোনালোকৰ সন্মুখত আমাৰ এটা সৰু প্ৰেজেণ্টেশ্যন দিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ। আমাৰ স্কিল এমপ্লয়মেণ্ট আৰু এণ্টাৰপ্ৰিনাৰশ্বিপ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ আণ্ডাৰত আমাৰ স্কিল ট্ৰেইনিং, এমপ্লয়েবল স্কিলত ট্ৰেইনিং দিয়াৰ কাৰণে আৰু এণ্টাৰপ্ৰিনাৰ্ছ প্ৰমোট কৰাৰ কাৰণে আমি 14 ডিচেম্বৰ 2021 চনত আমি স্কিল এমপ্লয়মেণ্ট এণ্ড এণ্টাৰপ্ৰিনাৰশ্বিপ ডেভেলপমেণ্ট মিছন আমি আৰম্ভ কৰিছিলোঁ যোৱা বছৰ। ইয়াৰ উপৰিও আমি আমাৰ কোকৰাঝাৰ ITI আৰু ভেৰগাঁও ITIত আমি লেবৰ এটা সুবিধা আমি কৰিছিলোঁ। আমাৰ মাননীয় CM ছাৰে কোকৰাঝাৰ ITI লেব শুভ উদ্বোধন কৰিছিল আৰু ইয়াৰ ফলত আমাৰ ট্ৰেইনিজখিনি আগতে বাহিৰত পৰীক্ষা দিব যাব লাগিছিল, এতিয়া আমাৰ ইয়াতেই আমাৰ নিজৰ নেশ্যনেল কাউন্সিল ফৰ ভকেশ্যনেল ট্ৰেইনিঙৰ এটা আমি চেণ্টাৰ পাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ আৰু ইয়াতে আমাৰ পৰীক্ষা দি ল'ৰা ছোৱালীখিনি উপকৃত হৈছে।
অগ্নিবীৰ বায়ুৰ কাৰণে যেটো অনলাইন ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন হৈছিল তাৰ কাৰণে আমি এৱাৰনেছ প্ৰগ্ৰাম কৰিছিলোঁ আৰু নিয়াৰ এবাউট 500 ষ্টুডেণ্টছ তাত পাৰ্টিচিপেট কৰিছিল আমি তেনেকুৱা ধৰণে এইটো এৱাৰনেছ প্ৰগ্ৰাম এটা কৰি অগ্নিবীৰ বায়ুত যাতে মেক্সিমাম এনৰলমেণ্ট আমাৰ বিটিআৰ অঞ্চলৰ পৰা হ'ব পাৰে তাৰ কাৰণে আমি চেষ্টা চলাইছিলোঁ JJMৰ আণ্ডাৰত যিসকল জলমিত্ৰ আছে আমাৰ এই জলমিত্ৰসকলৰ প্লাম্বিং আৰু ইলেক্ট্ৰিকেলৰ ক্ষেত্ৰত ট্ৰেইনিং দিয়াৰ কাৰণে আমি আমাৰ ITIৰ জৰিয়তে আমি ট্ৰেইনিঙৰ ব্যৱস্থা কৰিছিলোঁ আৰু এতিয়ালৈকে আমি 273 জন আমি পাৰ্টিচিপেণ্টছ যি আছিল তেখেতসকলক ট্ৰেইনিং দিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ আমাৰ বিটিআৰত যিকেইখন ITI আছিলে আমাৰ বৰ্তমান গভৰ্ণমেণ্ট ITI আমাৰ 8খন আছে এই 8খন ITIত আমি 15টা নতুন বিভাগ আমি খুলিবলৈ সক্ষম হৈছিলোঁ যাৰ ফলত আমাৰ সিট কেপাচিটি 544ৰ পৰা 1268লৈকে আমাৰ ইনক্ৰিজ হৈছে আৰু এইটো আমি এই 2 বছৰৰ ভিতৰত কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ আমাৰ এইখিনি সময়ছোৱাৰ ভিতৰত আমি 12টা আমি এৱাৰনেছ আৰু ভকেশ্যনেল গাইডেন্স প্ৰগ্ৰাম আমি বিভিন্ন স্কুল কলেজত আমি সম্পন্ন কৰিছোঁ আৰু এইটো এটা আমাৰ কণ্টিনিউৱাছ প্ৰচেছ প্ৰত্যেক মাহতে আমাৰ 4-5খনকৈ ভকেশ্যনেল গাইডেন্স আৰু কেৰিয়াৰ কাউন্সেলিং প্ৰগ্ৰাম অনুষ্ঠিত কৰা হৈ থাকে আৰু ভৱিষ্যতলৈও এই কাৰ্যসূচী আমি আগবঢ়াই নিম বিটিআৰ অঞ্চলত নতুনকৈ 4খন ITI এই 2 বছৰৰ ভিতৰত ইষ্টাব্লিছ কৰা হৈছে তাৰে ভিতৰত এখন ITI হ'ল আমাৰ ITI কাজলগাঁও চিৰাং ডিষ্ট্ৰিক্টত এখন বল্লমগুৰি গোসাইগাঁৱত এখন কাজিগাঁও পৰ্বতজৰাত আৰু এখন হ'ল শুক্লাই তামুলপুৰ ডিষ্ট্ৰিক্টত মডেল কেৰিয়াৰ চেণ্টাৰ আমি এটা আমাৰ কোকৰাঝাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ আমি মডেল কেৰিয়াৰ চেণ্টাৰ হিচাপত নেশ্যনেল কেৰিয়াৰ ছাৰ্ভিচৰ অধীনত আমি পাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ আৰু ইয়াৰ কাম বৰ্তমান চলি আছে এতিয়ালৈকে বিটিআৰ অঞ্চলত অনলাইন ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ যোগেদি 82,976 এতিয়ালৈকে আমাৰ এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জত অনলাইন ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন সম্পূৰ্ণ কৰিছে আমাৰ অহা 3 বছৰৰ এটা ভিছন আমাৰ সন্মুখত আছে আৰু এই ভিছনৰ ভিতৰত আমাৰ অহা 3 বছৰত বিটিআৰ অঞ্চলৰ পৰা 40,000 যুৱক যুৱতীক আমি ট্ৰেইনিং দিয়াৰ এটা আমি লক্ষ্য বান্ধি লৈছোঁ প্ৰতিখন ITIতে আমি ই-লেব সেটআপ কৰাৰ কাৰণে এটা লক্ষ্য বান্ধি লৈছোঁ প্ৰতিখন ইনষ্টিটিউটতে আমাৰ একমডেশ্যন ফেচিলিটি যেনেকৈ হোষ্টেলৰ ফেচিলিটি কৰাৰ আমি এটা লক্ষ্য হাতত লৈছোঁ NSDC চাৰ্টিফাইড নেশ্যনেল স্কিল ডেভেলপমেণ্ট কৰ্পৰেশ্যনৰ আণ্ডাৰত যিবিলাক ছেক্টৰ স্কিল কাউন্সিলৰ চাৰ্টিফাইড কোৰ্চ আছে তেনেকুৱা কোৰ্চত এই বছৰত আমি 2000 তেনেকুৱা ট্ৰেইনিং দিয়াৰ ব্যৱস্থা হাতত লৈছোঁ ধন্যবাদ এইখিনিকে কৈ মই মোৰ ইয়াতে প্ৰেজেণ্টেশ্যন সামৰণি মাৰিছোঁ ধন্যবাদ জনাইছোঁ এইবাৰ অৰুণ চন্দ্ৰ গোস্বামী CSD PWD তেখেতক বিভাগীয় খাতিয়ান দাঙি ধৰিবলৈ আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ নমস্কাৰ ছাৰ মই CSD PWD যোৱা 2 বছৰত বিটিআৰ গভৰ্ণমেণ্টৰ আণ্ডাৰত PWDৰ যিখিনি আমি এচিভমেণ্ট কৰিছোঁ আৰু অহা 3 বছৰৰ কাৰণে যিটো প্লেনিং আমি কৰিছোঁ তাৰে কিছু খতিয়ান মই দাঙি ধৰিব বিচাৰিছোঁ ছাৰ যোৱা 2 বছৰত আমি SOPD আৰু গুডউইলৰ স্কিমৰ আণ্ডাৰত 575.783 কিলোমিটাৰ ৰাস্তা কমপ্লিট কৰিব পাৰিছোঁ এই সময়ত আমি সম্পূৰ্ণ কৰা 2-4খন স্লাইড মই আপোনালোকক দেখাব খুজিছোঁ এইটো আছিলে সিগনেচাৰ প্ৰজেক্ট আমি 15/6/2022ত এইটো কাম সম্পূৰ্ণ কৰিছোঁ এইটো SOPD BTC 2021ৰ কাম আমি 10/12/2021ত এইটো কাম সম্পূৰ্ণ কৰিছোঁ এইটো SOPD 2021ৰ কাম এইটো আমি 8/5/2022ত সম্পূৰ্ণ কৰিছোঁ
এইটো SOPD BTC কাম চিৰাং ডিষ্ট্ৰিক্টত আমি 30/8/2022 এইটো সম্পূৰ্ণ কৰিছোঁ। এইটো এটা গুডউইল প্ৰজেক্টৰ কাম আছিলে 2020-21 চনত আমি 13/5/2022 আমি এইটো সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। তাৰোপৰি আমাৰ 41টা বিল্ডিঙৰ আৰু ইলেক্ট্ৰিকেলৰ কাম আছিলে তাৰে ভিতৰত 20টা আমি সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। সেই সম্পূৰ্ণ কৰা 2-4টা বিল্ডিঙৰ কামৰ বিষয়ে মই ক'ব বিচাৰিছোঁ। IT পাৰ্ক কোকৰাঝাৰ আমি চেছ কৰিছোঁ। এইটো NLCPৰ কাম আছিলে 2013-14 9/8/2021 আমি সম্পূৰ্ণ কৰিছোঁ। কলেজ অফ নাৰ্ছিং ও NLCPৰ কাম আছিলে 2012-13 চনত সম্পূৰ্ণ আমি 10/8/2021 কৰিব পাৰিছোঁ। ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিৰ আণ্ডাৰত বড়ো লেংগুৱেজৰ এটা ডিপাৰ্টমেণ্ট আমি সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ সক্ষম হ'লোঁ। 15/12/2021 আমি সেই কাম সম্পূৰ্ণ কৰিছোঁ। এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ এণ্ড একাডেমিক বিল্ডিং ফৰ টিপকাই জুনিয়ৰ কলেজ এইটো আমি 29/9/2021 সম্পূৰ্ণ কৰিব পাৰিছোঁ। এইটো ওৱান টাইম স্পেচিয়েল গ্ৰাণ্টৰ 2017-18 কাম আছিলে। তাৰোপৰি আমি ল কলেজ কোকৰাঝাৰ যিটো ওৱান টাইম স্পেচিয়েল গ্ৰাণ্টৰ কাম আছিলে এইটো 16/8/2021 আমি সম্পূৰ্ণ কৰিব সক্ষম হৈছোঁ। আমাৰ কোকৰাঝাৰত নিউ মেডিকেল কলেজৰ কাম চলি আছে। আমি ভাবিছোঁ অহা খুব সোনকালে ইয়াত মেডিকেল কলেজৰ পাঠদানো আৰম্ভ হ'ব। মডেল ৰেচিডেঞ্চিয়েল স্কুল এইটো কামো আমাৰ চলি আছে। SOPD আণ্ডাৰত এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়াৰ অফিচ PWD বিল্ডিং কোকৰাঝাৰৰ কামো সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পথত আছে। এখন শ্লাইড হৈছে আপোনাৰ সম্পূৰ্ণ হোৱা কাম কলেজ অফ নাৰ্ছিং মই অলপ আগতে কৈ গৈছিলোঁ। এইটো হ'লগৈ টিপকাই জুনিয়ৰ কলেজৰ এইটো আমি সম্পূৰ্ণ কৰা কাম। বড়ো লেংগুৱেজৰ আমি ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটি আণ্ডাৰত যিটো কাম সম্পূৰ্ণ কৰিলোঁ তাৰে ফটোগ্ৰাফছ। অল CST বিল্ডিং আমি সম্পূৰ্ণ কৰিছোঁ। এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়াৰ PWD অফিচ ওদালগুৰি আমি সম্পূৰ্ণ কৰিছোঁ। IT পাৰ্ক কোকৰাঝাৰ আমি সম্পূৰ্ণ কৰিছোঁ। ডিষ্ট্ৰিক্ট লাইব্ৰেৰী বিল্ডিং ওদালগুৰি আমি সম্পূৰ্ণ কৰিছোঁ। হেণ্ড অভাৰ হ'বলৈ গৈ আছে, ফাংচনিং হ'ব এতিয়া। আমাৰ 3 বছৰীয়া ভিজনত ইয়াতে অতি সংক্ষেপতেহে দিয়া হৈছে, আমাৰ বহু কিছু কাম আছে। আমি 464 কোটি টকাৰ কাম 12টা আপকামিং প্ৰজেক্ট আছে। শ্লাইডত এইখিনি দেখুওৱা হৈছে। এই সকলোখিনি কামেই অতি দ্ৰুতগতিত চেংচনৰ বাবে আগবাঢ়ি আছে। 2-এটা কাম অলৰেডি চেংচন হৈছে, যেনেদৰে EM আৰু MCLA কোৱাৰ্টাৰ অলৰেডি আমাৰ চেংচন হৈছে, টেণ্ডাৰ প্ৰচেছত আছে। বাকীখিনি কামো ভাবিছোঁ আমাৰ অতি সোনকালে চেংচন হৈ আমি কাম আৰম্ভ কৰিব পাৰিম। ধন্যবাদ ছাৰ। ধন্যবাদ জনাইছোঁ। এইবাৰ ৰাজেশ কুমাৰ ব্ৰহ্ম CSD ৱাটাৰ ৰিচোৰ্চ তেখেতৰ বিভাগীয় খাতিয়ান দাঙি ধৰিবলৈ অনুৰোধ জনোৱা হৈছে। খুলুমবাই, নমস্কাৰ। মই ৱাটাৰ ৰিচোৰ্চৰ হৈ পেলাই প্ৰেজেণ্টেশ্যন দিব ওলাইছোঁ। আমি মেইনলি বানপানী আৰু গৰাখহনীয়া প্ৰতিৰোধৰ কাম কৰোঁ। আৰু আমি মথাউৰি আৰু ৰিভাৰ ট্ৰেইনিং ৱৰ্কছ এইবিলাক কামটো কৰোঁ। এতিয়া আমি এটা SOPD যি হেডৰ পৰা 2020-21 মেডিকেলত এটা কাম কৰিছোঁ। এই কামটো প্ৰায় সম্পূৰ্ণ হৈছে। সেইটো 95% প্ৰগ্ৰেছ হৈছে। সেইটো শেষেই প্ৰায়, আৰু এই 2 দিনমানতে শেষ হ'ব। সেইটো আমি 2021-22 4.99 crore SOPDৰ আণ্ডাৰত কমল সিঙৰ গৰুবেলা নদীত এণ্টি-এৰশ্যন এটা কাম হাতত লোৱা হৈছে, কৰা হৈছে। সেইটো প্ৰায় কমপ্লিট। কমল সিং আৰু থুৰিবাৰী অন লেফ্ট বেংক অফ ৰিভাৰ গৰুফেলা
আৰু SOP এইটো কোকৰাঝাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ আণ্ডাৰত দুটা কাম আৰু SOPT FDR আণ্ডাৰত আমি ভাওলাগুৰি বুলি জাগা কয় বৰক নদীত এণ্টি ইৰ'শ্যন ৱৰ্কছ কৰা হৈছে এইটো কমপ্লিট আৰু ৱেষ্ট গুমুৰগাঁও কানামাকৰা নদীত নাবাৰ্ড শিতানৰ পৰা নাবাৰ্ড 26ৰ শিতানৰ পৰা 1.5 কোটি টকাৰ এটা আঁচনি অলৰেডি কমপ্লিটেড এই দুটা স্কিম চিৰাং ডিষ্ট্ৰিক্টৰ আণ্ডাৰত আৰু পহুমাৰা নদীত ডেমডেমাত SDRF শিতানত 2020-21ত এটা স্কিম ধৰা হৈছিলে 81 লাখৰ এই কামটো আমাৰ জিঅ' বেগ এপ্ৰন আৰু পিচিং দি পেলাই কামটো কমপ্লিট হৈ গ'ল আৰু এটা এইটো আপোনাৰ বাক্সা ডিষ্ট্ৰিক্টত কুটিমাৰী লেব বেংকত বাগডোবা বুলি জাগা এটা আছে তাত এটা স্কিম SDRF শিতানত 2020-21ত 2.5 কোটি টকাৰ আঁচনি এটা অলৰেডি সম্পূৰ্ণ কৰিলোঁ আৰু ওদালগুৰিত SDRF হেডত 2020-21ৰ 20 কোটি বুলি জাগা কয় 5 নৈ ৰিভাৰত তাত জিঅ' বেগৰ দ্বাৰা এণ্টি ইৰ'শ্যন মেজাৰ্ছ কমপ্লিটেড হৈ গ'ল এইখিনি কৈ মই সামৰিলোঁ থেংক ইউ গজেন্টি ধন্যবাদ জনাইছোঁ এইবাৰ ইৰিগেশ্যনৰ CSD বিনোদ ডেকা তেখেতৰ বিভাগীয় খাতিয়ান দাঙি ধৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ নমস্কাৰ মই বিনোদ ডেকা CSD ইৰিগেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্ট খুব কম সময়তে মই তাত চমু আভাস যোৱা 2 বছৰ আৰু অহা 3 বছৰৰ কাৰণে আমি কেনেকুৱা প্লেন কৰা হৈছে ইৰিগেশ্যনৰ সেইটো আভাস দাঙি ধৰিছোঁ মেইনলি আমাৰ যোৱা 2 বছৰত আমাৰ বিভিন্ন প্ৰগ্ৰাম থাকে আমাৰ যিবিলাক হেতুত আমি কাম কৰোঁ সেইটো মেইনলি নাবাৰ্ড SC/SP TSP AIBP যিটোত 90% গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াৰ শ্বেয়াৰ থাকে আৰু 10% আমাৰ থাকে সেইখিনি কাম আমাৰ যথেষ্ট সংখ্যক স্কিম আমাৰ ইয়াত চলি আছিল বহুত বছৰ আগৰ পৰা কিন্তু যোৱা 2 বছৰত আমি তাৰ এটা ক্ষিপ্ৰতাৰে আমি সৰহসংখ্যক আমি কমপ্লিশ্যনলৈ ষ্টেজলৈ আনিব পাৰিছোঁ আৰু যাৰ ফলত যোৱা 2 বছৰত প্ৰায় 15টা আমি স্কিম কমপ্লিট কৰি 13,277 হেক্টৰ পটেঞ্চিয়েল আমি ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰিছোঁ আৰু আপোনালোকে জানে যে ইৰিগেশ্যনৰ গুৰুত্ব খুবেই প্ৰয়োজন BTR এৰিয়াত কাৰণ ইয়াৰ এগ্ৰিকালচাৰ GDP বঢ়াৰ কাৰণে এগ্ৰিকালচাৰ গ্ৰোথ কাৰণে এগ্ৰিকালচাৰৰ লগত ইৰিগেশ্যনৰ সহযোগিতাটো লাগিবই ইৰিগেশ্যনৰ ফেচিলিটিৰ কাৰণে এগ্ৰিকালচাৰ ডেভেলপমেণ্টটো হয় আৰু আমি যোৱা 2 বছৰত SOPTত যিখিনি কাম কৰা হৈছে এইখিনি মেইনটেনেন্স ৰিপেয়াৰিং আমি যদিও কৰোঁ কিন্তু ভাবিলে মেইনটেনেন্স ৰিপেয়াৰিঙৰ কামটো গুৰুত্ব দিবলগীয়া কাম কাৰণ আমাৰ ষ্ট্ৰাকচাৰ আছে যদি সেই বস্তুটো আমি এজ ইট ইজ ৰাখিব নোৱাৰোঁ তেতিয়া ফিল্ডত পানী নাপায় তেতিয়া এগ্ৰিকালচাৰত গ্ৰোথটো নলয় কিন্তু এই বছৰ আমাৰ কাৰ্যবাহী বিভাগীয় সদস্য বৰুৱা ছাৰৰ পদক্ষেপত আমি এটা তাৰ চিষ্টেমটো অলপ সলনি কৰা হৈছে যে আমি কেইটামান 3 বছৰীয়া প্ৰগ্ৰাম লোৱা হৈছে যিটো বস্তু সেই 3 বছৰত সেই স্কিম 7টা আমি কমপ্লিট কৰিব যাম আৰু
আগতো 3 বছৰৰ কাৰণে মই থুলমূলকৈ আভাস এটা ধৰিছোঁ যে আমাৰ তাত 100 স্কিম আমাৰ আহি আছে যাৰ ফলত সেই 100 স্কিম SMI তাত 90% ফাণ্ডিং শ্বেয়াৰটো থাকিব গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া আৰু 10% ষ্টেটৰ এই 90 যিটো 100 স্কিম আমি কৰিম তাৰ আমি টেণ্ডাৰ প্ৰচেছ প্ৰায় চলি আছে এতিয়া আমি 2 বছৰৰ ভিতৰত আমি শেষ কৰিব পাৰিম আমাৰ টাৰ্গেটটো তেনেকুৱা আৰু সেই কমপ্লিশ্যনৰ পিছত আমি 27,000 হেক্টৰ মাটিত আমি পানী দিব সক্ষম হ'ম আৰু এটা ডাঙৰ আমাৰ প্ৰগ্ৰাম তাৰো NIT প্ৰচেছটো চলি আছে আমি এইটো দুটা ৱৰ্কিং ছেজনত আমি শেষ কৰিম ERM এইটো শুক্লা গড়েশ্বৰত আগতে হৈ থকাই স্কিম কিন্তু বহুত পুৰণি স্কিম কিন্তু সেইটো আমি তাক ডেভেলপমেণ্ট কৰি ৰিমডেলাইজ কৰি আমি মডাৰ্নাইজেশ্যন চিষ্টেমেদি এনাডাৰ আমি 1700 মানে হেক্টৰ মাটিত আমি পটেনচিয়েল ক্ৰিয়েট কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল আৰু তাৰ এমাউণ্টটো আমাৰ 260 crores নমস্কাৰ এইখিনিয়ে মই থুলমূলকৈ আভাসটো দাঙি ধৰিছোঁ থেংক ইউ ধন্যবাদ জনাইছোঁ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ এইবাৰ CSD ফৰেষ্ট এণ্ড ক্লাইমেট চেঞ্জ মিষ্টাৰ সুমন মহাপাত্ৰ এখেতক এনভাইৰনমেণ্ট এণ্ড ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ খাতিয়ান দাঙি ধৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ নমস্কাৰ ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ যদিও মেইন মুখ্য মেণ্ডেটটো হ'ল আমাৰ প্ৰটেকশ্যন আৰু কনজাৰ্ভেশ্যন পাৰপাছ কিন্তু ইয়াতে আমি মষ্টলি যিটো ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ডেভেলপমেণ্টৰ আমি সেইটো মই এইটো দি আছোঁ বহুতখিনি হৈছে আমাৰ প্ৰায় 3 বছৰ আমাৰ ৰোডছ বহুত বনিছে 118 ৰোডছ বনিছে মেইনটেনেন্স বি বহুত হৈছে আৰু বাউণ্ডাৰী ৱাল বনিছে এনুৱেল আমাৰ এণ্টি পচিং কেম্প হৈছে যেটো ওয়াইল্ড লাইফ এরিয়া আর অনেক কোয়ার্টার্স আর হয়েছে কিন্তু কিছুমান অনলি সিলেক্টেড আমি দেখাই আছো ফার্স্ট ওয়ান স্টার্টিং প্রথম দেনে স্টার্টিং ফার্স্ট যেনেকৈ এটা এটা ৰোড কনষ্ট্ৰাকশ্যন আমি দেখাইছোঁ মোষ্টলি এইটো আৰ্থ ফিলিং আৰু চেণ্ড গ্ৰেভেলিং হৈ থাকে এইটো বাছবাৰী যিটো ৰূপসী ৰেঞ্জৰ আণ্ডাৰ পৰ্বতঝৰা ডিভিজনত যেনে আমি দেখাইছোঁ হাউ ইট ইজ কেনেকৈ বনায় সেইটো আৰু বাউণ্ডাৰী ৱাল কেনেকৈ বনায় আমাৰ উল্টাপানী ৰেঞ্জত অফিচ কম্পাউণ্ডৰ এটা বনোৱা হৈছে আৰু এইটো যেনেকৈ এগেইন আৰ্থ ফিলিং আৰু চেণ্ড গ্ৰেভেলিং এটা দেখাইছোঁ আমি গৌৰাং ৰেঞ্জৰ আৰু এইটো দুইমালু ইকো পাৰ্ক যিটো কাৰিগাঁও ওচৰত আছে তাতে এটা ইকো পাৰ্ক বনা হৈছে নেক্সট এইটো এটা জাষ্ট বিফৰ আৰু আফটাৰ কনষ্ট্ৰাকশ্যন আমি দেখাইছোঁ কেনেকৈ ৰোড আৰ্থ ফিলিঙৰ এটা এক্সাম্পল নেক্সট আৰু এইটো বায়ুৰৱাল এগেইন বাক্সা ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ওদালগুৰিৰ এটা দেখাইছে আমি এটা বননদী ৱাইল্ড লাইফ চেংচুৰী এটা বনাইছোঁ যেটো কয় IB টু শুক্লাই বুলি এটা IB বুলি নাম আমি যেটো কৰিছোঁ তো নেক্সট then boundary wall again heavy gate etu eta dekhaisu hansiri heri bithor range bithor nunoi range aru etu hol manasar apun saw etu manasar eta basic problem ase apun habitat management jetu mane weeds bilak ahi mane invade kori jay jar phole apar grassland disturb hoy jay ei karone ami grassland jetu invasive alien species keneka uprooting kore star eta dekhaisu aru jetu hardy species ase jene simul nisna etu girdling kari ami etu ses kore bisarchu etu nokole aku এইবিলাক গ্ৰাছলেণ্ড নাথাকিও তাহলে আমাৰ হাৰ্বিভৰছ সেইটো ইউজ খাব নোৱাৰে এইটো না তাৰপিছত এইটো মানসৰ কিছুমান ট্ৰেইনিং দেখাইছোঁ কেপাচিটি বিল্ডিং আমি কেনেকৈ কৰিছোঁ মাহত এছএছ অফিচাৰ এইটো হ'ল আমাৰ ৰাইনো পপুলেশ্যন কেনে ইনক্ৰিজ কৰিছে 2018 34 আছিলে এতিয়া 50 আজি ডেটৰ 50 আহি গ'ল আমি ইনফেক্ট ৰাইনো কাজিৰঙাৰ পৰা আনিছোঁ 2006ত এইটো হ'ল আমাৰ 3 year vision में দেখাইছোঁ ইন শর্ট দেখাইছোঁ প্লান্টেশন টার্গেট আমি প্ল্যান কৰিছোঁ around 300 hectares প্ৰত্যেক বৰ্ষ আৰু নাৰ্সাৰী আমাৰ যদিও আছে 1.5 hectare আন্ডাৰ ক্যাম্পা এটসেট্ৰা কিন্তু আমি ইয়াতে বিচাৰিছোঁ এভৰি ডিভিজনত এটা 5 hectare মানে নাৰ্সাৰী আমি নতুনকৈ ক্ৰিয়েট কৰিম কাৰণ এইটো আমাৰ শৰ্টেজ হৈছে বহুত ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ডেভেলপমেণ্ট আৰু বহুত অনেক ৰেঞ্জ অফিচ কোৱাৰ্টাৰ বেৰাক এণ্টি পচিং কেম্প পেট্ৰলিং পাথ আৰু এইবিলাক সব কৰি বহুত এসেনশিয়াল আমাৰ প্ৰটেকশ্যনৰ কাৰণে আৰু ইকো টুৰিজম দিছ
এ ভেৰি ভাইটেল যিটো আমাৰ ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে এইটো প্ৰটেক্ট এৰিয়াত আমি ইকো ডেভেলপমেণ্ট কমিটি এইটো আমি ক্ৰিয়েট কৰিম যেনেকৈ জইণ্ট ফৰেষ্ট মেনেজমেণ্ট কমিটি হয় ফৰেষ্টৰ তেনেকুৱা আমি ক্ৰিয়েট কৰি থ্ৰু দেম আমি টুৰিজম ডেভেলপ কৰিব বিচাৰিছোঁ আৰু কিছুমান ফ্ৰিঞ্জ এৰিয়াজ প্ৰটেক্ট এৰিয়া যিটো আছে প্ৰটেক্ট ফ্ৰিঞ্জ তাতে লাইভলিহুড জেনেৰেশ্যনৰ কাৰণে আমি এইটো কাম কৰিম অৰ্কিডেৰিয়াম বেম্বু সেটম আৰ্পৰেটম বায়োডাইভাৰ্চিটি পাৰ্ক নগৰবন অনেক একচুৱেলি বহুতখিনি আমাৰ লিখা মানে প্ৰপ'জ আমাৰ আছে যেটো আমি কৰিব বিচাৰিছোঁ আই হোপ ইউ ক্যান বি সাকসেসফুল তাৰপিছত আৰু এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কথা হ'ল প্ৰপ'জাল আমাৰ যে ৰাইমনা নেশ্যনেল পাৰ্ক আছে তাৰ এটা ৰাইট ন 422 স্কুৱেৰ মিটাৰ আমি আৰু এটা ফাৰ্ষ্ট এডিশ্যন কৰিব বিচাৰিছোঁ চিৰাং RF-ত হেৰিটেজ IB আৰু ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ আৰু ডেভেলপ কৰিব বিচাৰিছোঁ ৰাইমনা নেশ্যনেল পাৰ্কৰ এইটো ৰাইমনা আপুনি জানে যে 2021ত ষ্টাৰ্ট হৈছে নতুনকৈ আমি এইটো অলপ ধুনীয়াকৈ একদম মানস নিচিনা আৰু ভাল আমি এইটো কৰিব বিচাৰিছোঁ আৰু চ' ট্ৰান্সলোকেশ্যন অফ ৰাইন'জ অলৰেডি মানসত আহিছে আৰু কেৰিং কেপাচিটি চাই পেলাই আমি কিছুমান ৰাইনো ট্ৰান্সফাৰ কৰিব বিচাৰিছোঁ গ্ৰাছলেণ্ড ডেভেলপমেণ্ট যিটো ক'লোঁ আমি আমাৰ এইটো একচুৱেলি ৰাইমনা আৰু মানস যেতিয়া ভাৱাৰ ট্ৰেক্ট সেইকাৰণে পানী ৱাটাৰ টেবলটো অলপ বহুত তলত চ' আমি গ্ৰাছলেণ্ড সেইকাৰণে প্ৰব্লেম হৈ থাকে আমি এইটো ধুনীয়াকৈ কেনেকৈ ডেভেলপ কৰি এইটো বিচাৰিছোঁ ৱাটাৰশ্বেড মেনেজমেণ্ট সেইটো কাৰণে কৰি আছোঁ আৰু বাটাৰফ্লাই কনজাৰ্ভেশ্যন এক্টিভিটি আমি ৰাইমনা নেশ্যনেল পাৰ্ক কৰিব বিচাৰিছোঁ আৰু এটা গোল্ডেন লাংগুৰ আমাৰ মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট স্পিচিছ আমাৰ এইফালে মানুহ ৰাইমনা ছাইডত তো আমি তেওঁলোকৰ কাৰণে আমি এটা কেনপি ব্ৰিজ কৰি প্লেন কৰিছোঁ যেনেকৈ তেওঁলোকে ওপৰৰ তলত নাহিব চ' দেট নট বি ভালনেবল টু পচিং এটচেট্ৰা আৰু R&D চেল এটা আমি প্লেন কৰিছোঁ আমি ডিপাৰ্টমেণ্ট খুলিব বুলি আৰু দিছ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট যে কমিউনিকেশ্যন এণ্ড ৱায়াৰলেছ বেছ ষ্টেচন এইটো ক'লে কাৰণ চব জেগাত মোবাইল নধৰে আমি এইটো কৰি আমি ধুনীয়াকৈ কমিউনিকেশ্যন কৰিব বিচাৰিছোঁ থেংক ইউ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ এইবাৰ বিভাগীয় খাতিয়ান দাঙি ধৰিবলৈ CHD ধীৰাজ হাউদক আমি আমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ এখেতে ভূমি ৰাজহ আৰু প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগৰ ওপৰত বক্তব্য ৰাখিব নমস্কাৰ আমি ইয়াত থকা প্ৰত্যেকে মাটিৰ লগত জড়িত আৰু লেণ্ড সন্দৰ্ভত আমাৰ বৰ্তমান চৰকাৰে অতি গুৰুত্ব সহকাৰে কিছু কাম হাতত লৈছে সেই সন্দৰ্ভত মই চমুকে কিছু অৱগত কৰাব বিচাৰিছোঁ স্বাধীনতাৰ ৭৫ বছৰ পিছত প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে এই চৰকাৰৰ নিৰ্দেশনাত আমি ভূটান সীমান্তৱৰ্তী কেইবাখনো যি জৰীপ নোহোৱা গাঁও সেই গাঁওসমূহৰ আমি জৰীপ আৰম্ভ কৰিছোঁ ড্ৰোনৰ সহায়েৰে আৰু এই জৰীপ কাৰ্যৰ সমাপ্তিৰ পিছত আমি প্ৰায় ৩৬খন গাঁৱৰ প্ৰায় ৫০,০০০ লোকক আমি ভূমিৰ পট্টা দিবলৈ সক্ষম হ'ম ইয়াত আপোনালোকে দেখিছে আমাৰ মাননীয় মুখ্য কাৰ্যবাহী বিষয়া মহোদয় তামুলপুৰ ৰাজচক্ৰৰ অন্তৰ্গত আমাৰ ডঙাৰগাঁও অঞ্চলত ড্ৰোন ছাৰ্ভে তেওঁ ইনগুৰেট কৰিছিলে মই এটা ভিডিঅ' Chinton, can you help? এয়া আমাৰ মাননীয় চিফ মহোদয়ে প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে ড্ৰোন ছাৰ্ভে আৰম্ভ কৰিছিলে তামুলপুৰ ৰাজচক্ৰ এই কাৰ্যত আমি কেইবাটাও ষ্টেপ আছে প্ৰথমতে আমি ড্ৰোন ছাৰ্ভেৰ সহায়েৰে আমি যিবিলাক জৰীপ নোহোৱা গাঁও সেই গাঁৱৰ আমি মেপ প্ৰস্তুত কৰোঁ আৰু মেপ প্ৰস্তুত কৰাৰ পিছত সেই গাঁওসমূহত বসবাস কৰা লোকৰ যি দখলীকৃত মাটি বস্তিৰ মাটি খেতিৰ মাটি তাৰ তথ্য সংগ্ৰহ কৰি চিঠা আৰু জমাবন্দী যি ভূমিৰ নথি এই প্ৰস্তুত কৰা হ'ব আৰু পট্টা বিতৰণ কৰা হ'ব গতিকে আমি আশা কৰিছোঁ যে সকলোৰে সহযোগত আমি অনাগত যি বৰ্ষ আহি আছে তাত আমি প্ৰায় ৫০,০০০ আমাৰ পৰিয়ালক আমি ভূমি পট্টা দিব পাৰিম
আমাৰ যি চুক্তি হৈছিলে 2003ত আৰু যি বিটিআৰ চুক্তি হৈছিলে তাত এই কথাটো স্পষ্টভাৱে উল্লেখ কৰা আছিলে যে বিটিআৰ অঞ্চলত বসবাস কৰা যিকোনো লোক ইয়াৰ বাসিন্দা জাতি ধৰ্ম বৰ্ণ নিৰ্বিশেষে মাটিৰ ক্ষেত্ৰত যি অধিকাৰ সেই অধিকাৰৰ পৰা তেওঁলোক বঞ্চিত নহয় এটা ভ্ৰান্ত ধাৰণা কেতিয়াবা দেখিবলৈ পোৱা যায় যে নন ট্ৰাইবেল হলে বিটিচিত মাটি ল'ব নোৱাৰে এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান কথা ওলাই এই সন্দৰ্ভত আমাৰ আইনে কি কয় মই জাস্ট চমুকে আপোনালোকক ক'ব বিচাৰিছো 2003 চনৰ যি 10 ফেব্ৰুৱাৰীত চুক্তি হৈছিল সেই তাৰিখ বা তাৰ আগৰ পৰা যিসকলে বসবাস কৰি আছে স্থানীয় বাসিন্দা যিকোনো ধৰ্মৰে নহওক কিয় যিকোনো জাতিৰে নহওক কিয় তেওঁলোকক কোনো ধৰণৰ যি ভূমিৰ অধিকাৰ তাৰ পৰা বঞ্চিত কৰা নহয় ঠিক তেনেধৰণে আমাৰ যি চেপ্টাৰ 10 বুলি এটা আমাৰ আইনৰ প্ৰভিজন আছে ট্ৰাইবেল বেল্ট আৰু ব্লকসমূহৰ ক্ষেত্ৰত হেতু প্ৰযোজ্য তাৰ ক্ষেত্ৰতো যিসকল স্থায়ী বাসিন্দা যিকোনো ধৰ্মৰ জাতিৰে নহওক কিয় তেওঁলোকক ভূমিৰ অধিকাৰৰ পৰা বঞ্চিত কৰা নহয় গতিকে বিটিআৰ প্ৰশাসনৰ তৰফৰ পৰা ভূমিৰ অধিকাৰৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰচলিত যি আইন সেই আইন অনুসৰিয়ে কাম কৰি থকা হৈছে ইয়াত ৰাইজে কোনো ধৰণৰ শংকিত হোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই ইতিমধ্যে ৰাজহ বিভাগৰ তৰফৰ পৰা যোৱা বৰ্ষত 7037খন লেণ্ড চেল পাৰমিশনৰ যি প্ৰপ'জেল ক্লিয়াৰ কৰা হৈছে আৰু যথেষ্ট কম সংখ্যকহে প্ৰপ'জেল ইয়াত পেণ্ডিং হৈ আছে প্ৰায় 3000 লোকক মাটিৰ আবণ্টন বা পট্টন দিয়া হৈছে মই ড্ৰোন সাৰ্ভেৰ কথা ইতিমধ্যে আলোচনা কৰিলোঁ আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী মহোদয়ৰ এটা আঁচনি স্বামিত্ব আঁচনি এই আঁচনিৰ অধীনত আমি বিটিআৰ চৰকাৰ সাৰ্ভে অফ ইণ্ডিয়া আৰু অসম চৰকাৰৰ ডিএলআৰ ডাইৰেক্টৰ লেণ্ড ৰেকৰ্ড এখন চুক্তি হৈছিল এই চুক্তি অনুসৰি আমি আমাৰ যি জৰীপ নোহোৱা যিবিলাক অঞ্চল বাকী ৰৈ আছে সেই অঞ্চলখিনিৰো আমি সাৰ্ভে কৰি সেই অঞ্চলত বসবাস কৰা ৰাইজক আমি মাটিৰ পট্টা দিয়াৰ কাৰণে এটা ব্যৱস্থা হাতত লৈছোঁ স্বামিত্ব আঁচনিৰ অধীনত অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ এটা কথা মই আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছোঁ আমাৰ মাননীয় মুখ্য কাৰ্যবাহী মহোদয় ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছে যে মিছন বৈশুমতি আমি অতি সোনকালে মিছন বৈশুমতি লঞ্চ কৰিব গৈছোঁ এয়া হ'ল আমাৰ যি ভূমি নথি সেই ভূমি নথিৰ কাম আমি ইতিমধ্যে কম্পিউটাৰাইজ কৰি আছোঁ আৰু কিছুদিন পিছত এই মাহৰ শেষৰ ফালে আমাৰ গোটেই কম্পিউটাৰাইজেশ্যনৰ কামখিনি শেষ হ'ব হোৱাৰ লগে লগে আমি জানুৱাৰীত মিছন বৈশুমতি বুলি এটা আমি পৰ্টেল ইতিমধ্যে ডেভেলপ হৈ আছে সেই পৰ্টেলৰ যোগেৰে আপোনালোকে ঘৰত বহিয়ে মোবাইলৰ পৰা যিকোনো কম্পিউটাৰ চেণ্টাৰৰ পৰা আপোনালোকে মাটি বাৰী সন্দৰ্ভত যিকোনো কামৰ কাৰণে দৰখাস্ত দিব পাৰিব আৰু অনলাইন আপোনালোকক এই ছাৰ্ভিচটো দিয়া হ'ব গতিকে মিছন বৈশুমতি আমি লঞ্চ কৰিব গৈ আছোঁ তাৰ কাৰণে আমাৰ ভূমিৰ যি ডিজিটাইজেশ্যন সেইটো প্ৰায় আমাৰ সম্পূৰ্ণ হৈছে ইতিমধ্যে আমি বিভিন্ন ধৰণৰ আমাৰ যি এছঅ'পিডি যে আমাৰ যিটো আমাৰ বাজেট সেই বাজেটৰ অধীনত আমি বিভিন্ন ধৰণৰ কাম হাতত লৈছোঁ কনষ্ট্ৰাকশ্যন বা ৰিপেয়াৰিং ৰিন'ভেশ্যনৰ কাম আমি হাতত লৈছোঁ আৰু এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কাম বিটিআৰ চৰকাৰে লৈছে সেইটো হ'ল লেণ্ড বেংক আমি বিটিআৰখন উন্নত কৰিব লাগিলে আমাৰ ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ আন্তঃগাঁথনি লাগিব বিভিন্ন ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰি লাগিব কিন্তু আমাৰ হাতত যদি মাটি নাথাকে তেনেহ'লে আমি এইটো কৰিব নোৱাৰিম তাৰ কাৰণে আমি 52,000 মাটি ইতিমধ্যে চিনাক্তকৰণ কৰি থৈ দিছোঁ এইটো আমি পৰৱৰ্তী সময়ত আৰু বঢ়াম গতিকে যিকোনো যদি ইনভেষ্টৰ কোনোবা আহিব বিচাৰে ইয়াত ইনভেষ্ট কৰাৰ কাৰণে তেওঁলোকক যাতে আমি অনায়াসে মাটি দিব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে আমি এটা লেণ্ড বেংকো বনাই থৈছোঁ আমি অহা 3 বছৰত কি কৰিম আমি মিছন বৈশুমতিৰ যোগেৰে আমি 12টা সেৱা আমি আগবঢ়াব বিচাৰিছোঁ পৰৱৰ্তী সময়ত এই সেৱাৰ সংখ্যা আমি বঢ়াই দিম আৰু আমি যিবিলাক আমাৰ জৰীপ নোহোৱা গাঁও বিশেষভাৱে ভূটান সীমান্তৱৰ্তী কেইবাখনো গাঁও আছে জৰীপ নোহোৱা তাত আমি অনাগত অহা বছৰৰ পৰাই আমি কেইবা হাজাৰ প্ৰায় 50,000 লোকক আমি পট্টা বিতৰণৰ কাম আমি হাতত লৈছোঁ তাৰপিছত আমি আমাৰ যি মেপ বহুত আমাৰ গাঁৱৰ এনেকুৱা হৈছে মেপ নাই বা মেপৰ অৱস্থা বেয়া সেই মেপবিলাকো আমি জৰীপ কৰি নতুনকৈ বনাই ডিজিটাইজ কৰি আমি আমাৰ লেণ্ড ৰেকৰ্ডৰ লগত লগাৰ এটা আমি ব্যৱস্থা কৰিছোঁ আমাৰ যি লেণ্ড ৰেকৰ্ড পট্টা প্ৰতিখন পট্টাৰ লগত যাতে আমাৰ আধাৰ নম্বৰটো লগ হৈ থাকে সেইটোৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে আমাৰ ইতিমধ্যে মডাৰ্ণ ৰেকৰ্ড ৰুম আমাৰ যেতিয়া আপোনালোকে চাৰ্কুল অফিচত কাগজ এখন বিচাৰি যায় পুৰণি কাগজ বহুত অৱস্থা বেয়া হয় বিচাৰি নাপায় বা জহি খহি যোৱা অৱস্থাত পায় গতিকে আমি মডাৰ্ণ ৰেকৰ্ড ৰুম বনোৱাৰ এটা আমি পৰিকল্পনা হাতত লৈছোঁ
গতিকে এই গোটেইখিনি কাম যেতিয়া আমি সম্পূৰ্ণ কৰিম এই চৰকাৰৰ অধীনত অনাগত দিনত আমি ভূমি ৰাজহৰ ক্ষেত্ৰত লেণ্ড ৰেভিনিউৰ ক্ষেত্ৰত এটা যুগান্ত কৰি আমি এটা সফলতা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ম থেংক ইউ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ এইবাৰ যুটীয়া সচিব ভাস্কৰ জ্যোতি ৰাজবংশীক আৰবান ডেভেলপমেণ্টৰ ওপৰত খাটিয়ান দাঙি ধৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ নমস্কাৰ আৰবান ডেভেলপমেণ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ দুবছৰীয়া এচিভমেণ্টৰ কিছু খতিয়ান আমি দাঙি ধৰিছোঁ আমাৰ ক'বলৈ গ'লে এটা জাতিৰ পিতা মহাত্মা গান্ধীৰ পাৰ্ক এটা নাছিল কিন্তু অনাগত যোৱাকেইটা দিনত আমি এটা সফলভাৱে এটা ৰূপায়ণ কৰিব পাৰিছোঁ খুব ধুনীয়া পাৰ্ক এটা আমি কিছু আৰু ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ আমি বনাইছোঁ গান্ধী পাৰ্ক আপোনালোকে টাউনত দেখিছে UN পাৰ্ক শ্বহীদ বেদীখিনি এইখিনি আমি আকৌ ৰিন'ভেট কৰিছোঁ কাজলগাঁও বজাৰ বিজনী ফিছ মাৰ্কেট আদি কৰি আমি বিভিন্ন কামখিনি আমাৰ SOPD আৰু যিখিনি আমাৰ বিত্তীয় আয়োগৰ পুঁজি আছে তাৰ দ্বাৰা আমি সমাপন কৰিছোঁ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ্ছ আৱাস যোজনা হাউচিং ফৰ অল আৰবান তাৰ অধীনত 4,100কৈও অধিক ঘৰ ইতিমধ্যে দিয়া হৈছে নতুন নতুন কাৰ্যালয় ইতিমধ্যে বনোৱা হৈছে আৰু নতুন বনোৱাৰো পৰিকল্পনা আছে সলিড ৱেষ্ট মেনেজমেণ্টৰ কাৰণে ইতিমধ্যে যোৱাবাৰৰ পুঁজিত আমি 14খনত আমি হপাৰ টিপাৰ পৌৰসভাসমূহত আমি দিছোঁ বিগত এই বছৰত কোকৰাঝাৰ মিউনিচিপাল বোৰ্ডে ফাষ্টেষ্ট গ্ৰয়িং চিটি ইন দ্য নৰ্থ ইষ্ট জ'ন এৱাৰ্ড কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ পৰা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে এয়া কিছু তাৰ দৃশ্য এইখিনি আপোনালোকে দেখিব পাৰিব কিছু কিমানখিনি আমি ৰাস্তা বা ড্ৰেইন ষ্ট্ৰীট লাইট ক'ত ডাষ্টবিন ই ৰিক্সা ফৰ গাৰ্বেজ কালেকশ্যন কম্পষ্টিং মেচিনছ বায়' টয়লেটছ যিখিনি আমি সংস্থাপন কৰিছোঁ এইখিনি আপোনালোকে দেখিব পাৰিছে আৰু যিটো আমাৰ ভিজন আছে যে আমাৰ নেশ্যনেল গ্ৰীণ ট্ৰাইব্যুনেলৰ যি আমাৰ নিৰ্দেশ তাৰ মতে আমি ফেকাল স্লাছ ট্ৰিটমেণ্ট প্লাণ্ট আমি ইতিমধ্যে বহাবলৈ আমি তৎপৰ হৈছোঁ এইখিনি খুব সোনকালেই হ'ব নতুন নতুন আমাৰ মেটেৰিয়েল ৰিকভাৰী ফেচিলিটি লাগে যাৰ দ্বাৰা আমি সলিড ৱেষ্ট মেনেজমেণ্ট আমি সুকলমে কৰিব পাৰোঁ যিখিনি এক্সিষ্টিং লাইটছ আছে সেইখিনি আমি ছ'লাৰ লাইটলৈ আমি ৰূপান্তৰিত কৰিবলৈ যত্ন কৰিছোঁ আৰু ছ'লাৰ অপাৰেটেড ড্ৰিংকিং ৱাটাৰ আমি টাউনসমূহত আমি দিয়াৰ যত্ন কৰিছোঁ আৰু নতুনকৈ পাৰ্ক ৱাকিং জ'ন এইখিনি আমি আৰু অনাগত দিনকেইটাত আমি বনাবলৈ আমি যত্ন কৰিছোঁ লগতে যিখিনি আমাৰ মেনুৱেল স্কেভেঞ্জিং সেইটো এটা NGTৰ মতে কৰিব নালাগে সেইখিনি আমি BTR অঞ্চলক মুক্ত কৰিবলৈ আমি যত্ন কৰিছোঁ ধন্যবাদ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ এইবাৰ PHED এছিষ্টেণ্ট এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়াৰ SM আহমেদক তেখেতৰ বিভাগীয় খাটিয়ান দাঙি ধৰিবলৈ আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ বৰ্তমান সময়ত PHE ডিপাৰ্টমেণ্টে অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ দুইটা আঁচনি ৰূপায়ণ কৰি আছে তাৰে এটা হৈছে SBMG আৰু এটা হৈছে JJM অৰ্থাৎ জল জীৱন মিছন আগতে আছিলে স্বচ্ছ ভাৰত মিছন আমি ইতিমধ্যে গম পাওঁ এইবিলাক কাম চলি আছে এতিয়া এই যে ফটোখন ইয়াতে যিখন ফটো আছে ফটোখনে বহুত কথা কয় যে কেনেকৈ আমি স্কিমটো কৰিছোঁ ডিপ টিউবৱেল কৰা হৈছে তাৰপিছত ট্ৰিটমেণ্ট কৰা হৈছে আণ্ডাৰগ্ৰাউণ্ড ৰিজাৰ্ভত পানী সোমোৱা হৈছে তাৰপিছত অভাৰহেড টেংকত পানী দিয়া হৈছে তাৰ পৰা বিভিন্ন জায়গাত প্ৰত্যেকটো ঘৰে ঘৰে পাইপলাইন টানি পেলাই এনেকৈ যেনেকৈ চিফ ছাৰে ইনগ্ৰেশ্যন কৰি দিলে তেনেকৈ আমি পানী মানে যোগান ধৰি আছোঁ আৰু এই পানীটো হৈছে কি বিশুদ্ধ খোৱা পানীটো সদায় বিশুদ্ধ হ'ব লাগে ইয়াতে কেমিকেল থাকিব নালাগে মানে যিবিলাক হাৰ্মফুল কেমিকেল সেইবিলাক থাকিব নালাগে আৰু বীজাণুমুক্ত হ'ব লাগে সেইকাৰণে ইয়াত ট্ৰিটমেণ্ট কৰি খোৱা হয় আমি যিবিলাক বস্তু খাওঁ তাৰ ভিতৰত কেঁচা বস্তু যিবিলাক খাওঁ পানী অন্যতম দিনটোত আমি বহুত পানী খাওঁ কিন্তু আমি কেঁচাই খাওঁ যদিও গৰম কৰি খোৱাৰ কথা ডক্টৰবিলাকে কয় কিন্তু আমাৰ ইমান অভ্যাস নাই খৰচৰো কথা আছে কিন্তু ইয়াতে ইমান ধুনীয়াকৈ ট্ৰিটমেণ্ট কৰি দিয়া হয় যে কেমিকেলো যিখিনি লাগিব সেইখিনি থাকিব আৰু বেক্টেৰিয়ালজিকেল টেষ্ট কৰি পেলাই বেক্টেৰিয়া একদম মুক্ত কৰি দিয়া হয় আৰু মাৰাত্মক কেমিকেল আমাৰ ওলাইছিলে বাক্সা ডিষ্ট্ৰিক্টত আৰ্ছেনিকৰ কাৰণেও আমি বহুত স্কিম পাইছিলোঁ সেইবিলাক আমি কৰিছোঁ আৰু বৰ্তমানো চলি আছে তাৰপিছত কিছুমান আছিল ফ্ল'ৰাইড সেইবিলাক স্কিমো আমি কৰিছোঁ যি হওক আমি জল জীৱন মিছনৰ অধীনত
আমি এতিয়ালৈকে যিবিলাক এক্সিষ্টিং স্কিম আছিল আগতে পুৰণা স্কিমবিলাক আমি ৰেট্ৰফিটিং কৰিছোঁ সেই ৰেট্ৰফিটিং আমি এতিয়ালৈকে টোটাল 1122 নাম্বাৰ্ছ আমি স্কিম ৰেট্ৰফিটিং কৰিছোঁ তাৰে 570 অলৰেডি ফুল্লি কমপ্লিটেড হৈছে আৰু বাকীখিনি কমপ্লিশ্যন পৰ্যায়ত আছে এতিয়া আমাৰ টাৰ্গেটটো হৈছে হাউচ হোল্ড টাৰ্গেট আমাৰ টোটাল হাউচ হোল্ড আছে এইটো চৰকাৰী হিচাপ মতে অৰ্থাৎ IMSৰ এটা হিচাপ হয় সেইমতে আছে 7,36,544 ইমানখিনি হাউচ হোল্ড আমি কাভাৰ কৰিব লাগিব ইতিমধ্যে 2,72,186 হাউচ হোল্ড আমি কাভাৰ কৰিছোঁ আৰু বাকীবিলাক কাম চলি আছে এই বছৰৰ আমাৰ টাৰ্গেট আছে সেইখিনি টাৰ্গেট আমি এই বছৰত নিশ্চয় কমপ্লিট কৰিব পাৰিম কাম পুনৰদমে কাম চলি আছে আৰু নতুন স্কিমো আমি পাম এই কথাটো হৈছে যে আমি ফুল্লি চেচুৰেশ্যন কৰিব লাগিব যিখিনি হাউচ হোল্ড আমি লৈছোঁ সেই হাউচ হোল্ডখিনিক আমি গোটেই হাউচ হোল্ডখিনিক আমি এনেকৈ পানী দিব লাগিব এক ঘৰ হাউচ হোল্ড যদি বাকী থাকে তেতিয়াহ'লে আমাৰ ফুল্লি চেচুৰেশ্যন নহ'ব আৰু আমি দায়বদ্ধ হৈ থাকিম তো যি হওক আমি নতুন স্কিম ইতিমধ্যে আমি আৰু পাইছোঁ 500 স্কিম এপ্ৰক্সিমেটলি 500 স্কিম পাইছোঁ ইয়াৰ ভিতৰত চাহ বাগানৰ স্কিমকেইটা অতি বেছি গুৰুত্ব দিয়া হৈছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা অসম চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা অতি গুৰুত্ব সহকাৰে এইটো কৰা হৈছে ইয়াতে ফটো যিটো এই ফটোটো মৰণে চাহ বাগান এটা ইতিমধ্যে কমপ্লিট হৈছে আৰু বাকীবিলাক প্ৰায় কমপ্লিশ্যন লেভেলত মানে চাহ বাগানৰ 61 স্কিম আছে সেই স্কিমকেইটা আমি অতি সোনকালে কমপ্লিট কৰি খোৱা পানীৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে আৰু বাকী যিখিনি নতুন স্কিম পাইছোঁ এইবিলাক এলটমেণ্ট হৈ গৈছে আৰু কাম পূৰ্ণগতিত চলি আছে তাৰোপৰি আমি এই বছৰৰ পিছত অৰ্থাৎ 22-23-24 কাৰণেও আমি মানে প্ৰায় 1600 স্কিমৰ কাৰণে আমি DPR ছাবমিট কৰিছোঁ সেইবিলাক DPR অচিৰেই টেকনিকেল ক্লিয়াৰেঞ্চ হ'ব আৰু আমি পাই যাম ৱৰ্ক এলটমেণ্ট তৎক্ষণাত হৈ যাব আৰু সেইবিলাকৰ কাম আৰম্ভ হ'ব আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ নিৰ্দেশনা মতে আমি 24 মাৰ্চৰ ভিতৰত গোটেই ঘৰত আমি পানীৰ যোগান ব্যৱস্থা সম্পূৰ্ণ কৰিব লাগিব এইখিনি হ'ল আমাৰ জল জীৱন মিছনৰ মুখ্য উদ্দেশ্য অৰ্থাৎ আমি পিয়ৰ এণ্ড ছেফ ক্লিন ড্ৰিংকিং ৱাটাৰ আমি পাব লাগিব আৰু এটা বস্তু আছে যে স্বচ্ছ ভাৰত মিছন আমাৰ আগতে হৈ গৈছে বিগত 2 বছৰত আমি 26,000 ঘৰত আমি ইণ্ডিভিজুৱেল হাউচ হোল্ড লেট্ৰিন যিটো আপোনালোকে গাঁৱে দেখা পাইছে লেট্ৰিন সেইবিলাক লেট্ৰিন আমি বনাইছোঁ এতিয়া কথা হৈছে যে কিছুমান জেগাত হয়তো পানী নাই পানীৰ অভাৱ আছে আমাৰ BDC এলেকাতো পানীৰ অভাৱ আছে লেট্ৰিনটো আছে লেট্ৰিনত যাওঁতে পানী লাগে সেই পানীৰো মানে ব্যৱস্থা নাই গতিকে সেইটো ব্যৱস্থা কৰি দিয়া হ'ব আৰু এটা কথা আমি মানে ৰিকুৱেষ্ট কৰিব খুজিছোঁ যে আমাৰ যিবিলাক স্কিম হৈ আছে স্কিমৰ দায়িত্বটো যাতে মানে আমাৰ ৰাইজে লয় কাৰণ এতিয়ালৈকে আমি গম পাইছোঁ যে কিছুমান জেগাত হাইড্ৰেণ্ট পিলাৰ লগাইছে হাইড্ৰেণ্ট পিলাৰৰ লগত গৰু বান্ধিছে হাইড্ৰেণ্ট পিলাৰটো ভাঙি পেলাইছে বা কিছুমান জেগাত দেখা পাইছোঁ যে হাইড্ৰেণ্ট পিলাৰৰ পৰা পানীটো এৰি দিছে খেতি পথাৰত লগাই দিছে এইবিলাক হ'ব নালাগে আৰু টয়লেটৰ ক্ষেত্ৰতো মানে অলপ সজাগ হ'ব লাগে আৰু মেইনটেইনটো কৰি থাকিব লাগে আমাৰ এনেকুৱা জলমিত্ৰ আমি এংগেজ কৰিছোঁ জলমিত্ৰক আমি টাইম টু টাইম ট্ৰেইনিং দি থাকিম ইতিমধ্যে বহুতক ট্ৰেইনিং দিয়া হ'ল আৰু তেওঁলোকে স্কিমটো চলাব আৰু ৰক্ষণাবেক্ষণৰ দায়িত্ব যেনেকৈ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ গাত আছে তেনেকৈ ৰাইজৰ গাতো আছে এইখিনিকে কৈ মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ ধন্যবাদ স্যার जोंहा गेजेर गेजेर एसे एन्टारटेनमेन्टबो नांगौ जाहैबाय नङाबा उन्दुनोबो ओंखारो दानिया आङो लेंहरनो नागिरदों मडार्न डान्स खालामनो थाखाय बिथांमोनखौ आं खावलायहरदों हांख्रायहरजानाय माखासे हान्जा दंफैयो जोंनि गेजेराव आङो बिथांमोनखौ खावलायहरबाय फैनानै मडार्न डान्स दिन्थिफैनो थाखाय गोजोन्थों बिनि उनावनो जोंहा एजुकेशननि प्रेजेन्टेशनबो दङ सर नामखौ होआखै सर
बे बिथांमोना मोसाखांनायावनो मोसाखांखानानै जोंहा एजुकेशन डिपार्टमेन्टनि CHD जगदीश प्रसाद ब्रह्म सारा प्रेजेन्टेसन खालामगोन गोजोन्थों এতিয়া আমাৰ মাজত নৃত্য পৰিৱেশন কৰিব লক্ষ্মী এণ্ড গ্ৰুপ কোকৰাঝাৰ থ্যাংক ইউ লক্ষ্মী গ্ৰুপৰ সমূহ শিল্পীলৈ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আমি পুনৰ উভতি আহিছোঁ বিভাগীয় খাটিয়ান অনুষ্ঠানলৈ এইবাৰ শিক্ষা বিভাগৰ খাটিয়ান দাঙি ধৰিব CHD জগদীশ প্ৰসাদ ব্ৰহ্মদেৱে
সকলোকে নমস্কাৰ জ্ঞাপন কৰিছোঁ বৈনিচিম আংনি খুলুমনাইখো আং বাহৰবাই আজি আমাৰ বিটিআৰ চৰকাৰৰ 2 বছৰৰ এই কাৰ্যকালত আমি এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টে কি কাম কৰিছোঁ সেইটো আপোনালোকক প্ৰেজেণ্টেশ্যন কৰাৰ কাৰণে মই ইয়াতে থিয় দিছোঁ প্ৰথমতে আমি ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ এডুকেশ্যন দিল্লী ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ এডুকেশ্যন আৰু ডাইৰেক্টৰ অফ এডুকেশ্যন BTC এটা 50জনীয়া এডুকেশ্যনেল লিডাৰ্ছ এক্সচেঞ্জ প্ৰগ্ৰাম আমি কণ্ডাক্ট কৰিছিলোঁ ইয়াৰ মেইন উদ্দেশ্যটো আছিলে যে আমাৰ দিল্লী গভৰ্ণমেণ্ট যিহেতুকে দিল্লীত আমাৰ এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্ট যথেষ্ট ডেভেলপমেণ্ট হৈছিলে আৰু সেইটো কাৰণে আমি ভাবিছোঁ যে তেওঁলোকে কি বেষ্ট প্ৰেক্টিচেছ তেওঁলোকে কৰি আছে বা তেওঁলোকৰ যিটো মডেল সেই মডেলটো চোৱাৰ কাৰণে আৰু লগতে তেওঁলোকৰ লগত এক্সচেঞ্জ কৰাৰ কাৰণে এই প্ৰগ্ৰামটো কৰা হৈছিলে টোটেল আমি 50জন আমাৰ অফিচাৰৰ লগতে আমাৰ এডুকেশ্যনেল লিডাৰ্ছ আৰু হেড অফ দ্য ইনষ্টিটিউশ্যনছবিলাকক আমি লৈ গৈছিলোঁ এটা নেক্সট আমাৰ আজিম প্ৰেমজী ইউনিভাৰ্চিটি বেংগালুৰু ইয়াৰ লগতো এটা আমাৰ MOU কৰা হৈছিলে আৰু মেইনলি বিশেষকৈ এইটো আমাৰ অফিচাৰ লেভেলৰ কেপাচিটি বিল্ডিং কৰাৰ কাৰণে আমি সেই প্ৰগ্ৰামটো কৰিছিলোঁ আৰু সেইটো অনগয়িং সেইটো এতিয়াও হৈ আছে গতিকে আমি এতিয়ালৈকে 32 আমাৰ অফিচাৰ্ছ আৰু হেড অফ দ্য ইনষ্টিটিউশ্যনছবিলাকক আমি তেওঁলোকৰ লগত এটা কেপাচিটি বিল্ডিং ৱৰ্কশ্বপ আমি কৰিছিলোঁ নেক্সট আমাৰ আছে যে প্ৰভাইডিং গ্ৰেণ্টছ ইন এইড টু মেৰিটৰিয়াছ ষ্টুডেণ্টছ ফ্ৰম BTR আপোনালোকে সকলোৱে জানে যে এই গভৰ্ণমেণ্ট অহাৰ পিছত আমি আমাৰ মেৰিটৰিয়াছ যিসকল ষ্টুডেণ্ট বিশেষকৈ ইকনমিকেলি ডিছএডভান্টেজ ষ্টুডেণ্ট তেওঁলোকক আমি NIT MBBS আৰু PhD প্ৰগ্ৰামৰ কাৰণে তেওঁলোকক কিছু ফাইনেন্সিয়েল এছিষ্টেঞ্চ দিয়া হৈছিলে আৰু এইটো IIT আৰু MBBSৰ কাৰণে 2 লাখকৈ দিয়া হৈছিলে NIT আৰু PhD কাৰণে 1 লাখকৈ দিয়া হৈছিলে আৰু টোটেল আমি 181 কেণ্ডিডেটছক আমি টোটেল আউটলে আছিলে আমাৰ ফাইনেন্সিয়েল আউটলে এইটো 2.56 crore তেওঁলোকক হিটানত দিয়া হৈছিলে নেক্সট আমাৰ তাত আছে ইয়াতে জ্ঞান চেৰাং বিথাংকি যিটো আমাৰ BTC গভৰ্ণমেণ্টৰ এটা ভাল স্কিম এইটোৰ জৰিয়তে আমাৰ দুখীয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক 5,000 টকা ষ্টুডেণ্টক তেওঁলোকক দিয়া হৈছিলে আৰু টোটেল আমি 7,800 ষ্টুডেণ্টছ আমি কভাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলোঁ নেক্সট আমাৰ আছিলে যে আমি জানো যে আমি COVID-19 পেণ্ডেমিকত সকলোৱে আমি ফিল কৰিছিলোঁ যে যিহেতুকে আমি অফলাইন ক্লাছ কৰিব পৰা নাই আৰু সেইটো কাৰণে আমি ফিল কৰিছিলোঁ যে অনলাইন ক্লাছ এতিয়া আমি কৰিব লাগিব আৰু সেইটো কাৰণে যিহেতুকে আমাৰ টিচাৰ্ছসকলে টেকন'লজিকেলি তেওঁলোকে একুইণ্টেড নহয় সেইটো কাৰণে আমি পৰ্যায়ক্ৰমে টিচাৰ্ছসকলক আমি এটা মানে বেছিক কম্পিউটাৰ লিটাৰেচি দিয়াৰ কাৰণে এই প্ৰগ্ৰামটো কৰা হৈছিলে আৰু টোটেল আমি 3,000 টিচাৰ্ছবিলাকক আমি কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ আৰু নেক্সট পৰ্যায়ত আমি সেইটো কণ্টিনিউ কৰিম নেক্সট আমাৰ আছে যে আমাৰ অনাৰেবল চিফ ছাৰে ইনভাইট কৰিছিলে আমাৰ এয়াৰ ইণ্ডিয়া ছিংগাপুৰ এয়াৰপৰ্ট টাৰ্মিনেল ছাৰ্ভিচেছ তেওঁলোকে কোকৰাঝাৰত ভিজিট কৰিছিলে আৰু তেওঁলোকে এটা মাছ ৰিক্ৰুটমেণ্ট ড্ৰাইভ কৰিছিলে আৰু ইয়াৰে আমাৰ BTRৰ 75 ইউথছ তেওঁলোকে এতিয়া ইন্দিৰা গান্ধী ইণ্টাৰনেশ্যনেল এয়াৰপৰ্ট আৰু নিউ দিল্লী আৰু কাম্পেগোডা ইণ্টাৰনেশ্যনেল এয়াৰপৰ্ট বেংগালোৰ তেওঁলোকে কাম কৰি আছে আৰু সেইটো নিশ্চয়কৈ এইটো পৰ্যায়ক্ৰমত আমি আকৌ এই হেল্পটো হয়তো নিশ্চয়কৈ আমি ল'ম নেক্সটত আছে আমাৰ বড়োলেণ্ড ছুপাৰ 50 সেইটো আমাৰ BTC গভৰ্ণমেণ্টৰ বিশেষকৈ এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টৰ আমাৰ অনাৰেবল চিফ ছাৰ নিজেই চাই আছে গতিকে ছাৰৰ নেতৃত্বত আজি আমি ছুপাৰ 50 ফৰ ইঞ্জিনিয়াৰিং এছপাইৰেণ্টছ যিসকল আমাৰ দুখীয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে তেওঁলোকে মানে ট্ৰেইন বা কোচিং লোৱাৰ কাৰণে তেওঁলোকে বাহিৰত যাব নোৱাৰে আৰু সেইটো কাৰণে আজি BTR অঞ্চলতেই নিজৰ জাগাতে এটা কোচিং চেণ্টাৰ খোলা হৈছে এইটো 11 মান্থছৰ কাৰণে এইটো ফ্ৰী ৰেচিডেঞ্চিয়েল কোচিং ফৰ ইঞ্জিনিয়াৰিং এছপাইৰেণ্টছ গতিকে আমাৰ এতিয়া 34 তেওঁলোকে মানে অনগয়িং আছে কোচিং কৰি আছে আৰু সেইটো হ'ল আমাৰ ডিমলগাঁৱত যিটো আমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট লাইব্ৰেৰী চেণ্টাৰ তাতে অলৰেডি চলি আছে তেওঁলোকক ফ্ৰী খোৱা লোৱা থকা চব ফ্ৰী দিয়া হৈছে আৰু আমাৰ CM ছুপাৰ 50 UPSC ফৰ এছপাইৰেণ্টছ সেইটো কাৰণে আমাৰ চাণক্য IAS একাডেমি নিউ দিল্লীত আমি 50জন আমি পঠিয়াইছোঁ
নেক্সট আমাৰ BTC এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনে ছায়েন্স এডুকেশ্যনটো ষ্ট্ৰেংথেনিং কৰাৰ কাৰণে এটা মোবাইল ছায়েন্স লেব ইতিমধ্যে লঞ্চ কৰিছে আৰু সেইটো আমি ইমপ্লিমেণ্ট কৰিবলৈ গৈ আছোঁ আৰু আমাৰ ডিজিটেল লাইব্ৰেৰী ইউজিং RFID টেকন'লজি সেইটো আমি ইনষ্টল কৰিছোঁ 7টা ডিগ্ৰী কলেজত নেক্সট আমাৰ পলিটেকনিক কলেজ ভেৰগাঁও ওদালগুৰি ডিষ্ট্ৰিক্টত ইতিমধ্যে সেইটো ইনিগ্ৰেট কৰা হৈছে 298 ষ্টুডেণ্টছ অলৰেডি কভাৰ কৰা হৈছে আৰু কেৰিয়াৰ ছাৰ্ভে আমি ষ্টুডেণ্টবিলাকৰ কাৰণে কেৰিয়াৰ ছাৰ্ভে ইতিমধ্যে আমি কৰিছোঁ তেওঁলোকক মটিভেশ্যনেল প্ৰগ্ৰাম আমি বিভিন্ন বিদ্যালয়বিলাকত আমি কৰিছোঁ আৰু চেৰিমনিয়েল ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যনছ আমাৰ এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰ ইয়াতে মই শ্বৰ্টকৈ ক'ব খুজিছোঁ যে আমি এই আমাৰ এই 2 বছৰ কাৰ্যকালত টোটেল 4,204 টিচিং এণ্ড নন টিচিং ষ্টাফত ইতিমধ্যে এপইণ্টমেণ্ট মানে দিয়া হৈছে গতিকে ইয়াৰে এটা পাৰ্ট এইটো মানে প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজেশ্যনৰ ইয়াৰ আণ্ডাৰত পৰিছে আৰু একাডেমিক বিল্ডিং ইনোগ্ৰেশ্যন ডাইট আমাৰ কোকৰাঝাৰত এটাহে ডাইট আছে আৰু 3টা ডিষ্ট্ৰিক্টত ইতিমধ্যে একাডেমিক বিল্ডিং ইনোগ্ৰেশ্যন কৰা হৈছে আৰু এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰ ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন সেইটো মই অলৰেডি আপোনালোকক কৈছোঁৱেই টোটেল আমাৰ আছিলে আৰু ইয়াতে বাইচাইকেল ইতিমধ্যে এই গভৰ্ণমেণ্টৰ আণ্ডাৰত দিয়া হৈছিলে টু দ্য ষ্টুডেণ্টছ অফ ক্লাছ 9 and 10 সেইটো ল'ৰাবিলাকৰ কাৰণে দিয়া হৈছিলে কাৰণ ষ্টেটৰ অকল ছাত্ৰীবিলাকৰ কাৰণে দিয়া হয় আৰু এইটো কাৰণে BTC গভৰ্ণমেণ্টে ল'ৰাবিলাককো দিয়া হৈছিলে আৰু আমাৰ ক্লাছ 1 to 8 মানে বেগ স্কুল বেগ তেওঁলোককো দিয়া হৈছিলে নেক্সট আছে আমাৰ নাম্বাৰ অফ স্মাৰ্ট ডিজিটেল ক্লাছ এইটো ইনষ্টল কৰা হৈছে বিভিন্ন কলেজত আৰু বড়োলেণ্ড স্কুল এডপশ্যন যিটো অকণমান আপোনালোকক মই ক'ব খুজিছোঁ বড়োলেণ্ড স্কুল এডপশ্যনত আমি টোটেল কোকৰাঝাৰত 500টাতকৈও বেছি আমি স্কুল এডপ্ট কৰিছোঁ আৰু এই স্কুল এডপশ্যনটো আমাৰ যিকোনো এজন ব্যক্তি আমাৰ বিজনেছমেন হ'ব পাৰে অফিচাৰ হ'ব পাৰে খেতিয়ক হ'ব পাৰে যিকোনো তেওঁলোকে এডপ্ট কৰিব পাৰে আৰু স্কুলত তেওঁলোকে মানে একাডেমিক এনভাইৰনমেণ্ট ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে তেওঁলোকে মানে কাম কৰিব পাৰিব গতিকে আপোনালোকক সকলোকে ৰিকুৱেষ্ট কৰিছে যদি আপোনালোকৰ নিজৰ মানে ওচৰতে যদি স্কুল আছে আপোনালোকেও আগবাঢ়ি আহিব পাৰিব আৰু এই পাৰ্টিকুলাৰ স্কুলটো ডেভেলপমেণ্ট কৰাৰ কাৰণে আপোনালোকে স্কুলটো এডপ্ট কৰিব পাৰিব আমাৰ প্ৰমোদ চন্দ্ৰ ব্ৰহ্ম লিটাৰেৰী এৱাৰ্ডত মই আপোনালোকক ক'ব খুজিছিলোঁ যে আগৰ চৰকাৰৰ দিনত অকল এটাই দিয়া হৈছিলে সেইটো অকল বড়ো মানে লিটাৰেৰীৰ কাৰণে দিয়া হৈছিলে কিন্তু এই চৰকাৰ অহাৰ পিছত বড়োৰ কাৰণে এটা ছেপাৰেট আৰু আদাৰ দেন দি বড়োৰ কাৰণে এটা ছেপাৰেট মানে প্ৰমোদ চন্দ্ৰ ব্ৰহ্ম লিটাৰেৰী এৱাৰ্ড দিয়া হৈছে গতিকে 3 years ভিজনটো মই ক'ব খুজিছোঁ যে আমাৰ বড়োলেণ্ড ছুপাৰ 50 মেডিকেলৰ কাৰণে কৰা হ'ব আৰু বড়োলেণ্ড ইণ্টাৰনেশ্যনেল নলেজ ফেষ্টিভেল সেইটো মানে কৰা হ'ব আৰু লামচাম ফাইনেন্সিয়েল এছিষ্টেঞ্চ আমাৰ সান্থালী গাৰো ৰাভা আৰু নেপালী লেংগুৱেজত আমি ইতিমধ্যে দিছোঁ আৰু লিটাৰেচি ৰেট আমি 100% আমি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু এনৰলমেণ্ট আমাৰ প্ৰাইমাৰী এডুকেশ্যন আমি 100% কৰিম CWSN আমি আইডেণ্টিফিকেশ্যন আমি 100% কৰিম আৰু আমাৰ জিৰ' ড্ৰপ আউট ৰেট আমি কৰিবলৈ গৈ আছোঁ আৰু 100% ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন অফ BTR নিউ এডুকেশ্যন পলিচি আমি কৰিবলৈ গৈ আছোঁ থেংক ইউ ধন্যবাদ জনাইছোঁ এইবাৰ স্বাস্থ্য আৰু পৰিয়াল কল্যাণ বিভাগৰ খাতিয়ান দাঙি ধৰিবলৈ মই অনুৰোধ জনাইছোঁ CHD ডক্টৰ উমেশ ফাংচু আচ্ছা নমস্কাৰ মই ডক্টৰ উমেশ ফাংচু ডিৰেক্টৰ হেল্থ ছাৰ্ভিচ BTR আমাৰ যিহেতু চৰকাৰে খুব এটা জোৰ দি আছে আপোনালোকে গম পায় মেটাৰ্নেল এণ্ড চাইল্ড হেল্থৰ কাৰণে আমি প্ৰথম শ্লাইডটো আমি মেটাৰ্নেল চাইল্ড হেল্থৰ দেখাইছোঁ মেটাৰ্নেল চাইল্ড হেল্থ আপোনাৰ দেখিব যে আমাৰ 2021ত আমাৰ 80% আমাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন আছিলে এতিয়া আমি 90% আমি কভাৰ কৰি আছোঁ গতিকে ডেফিনেটলি এইটো ভেৰি ইনক্ৰিজিং ট্ৰেণ্ড আমাৰ কাৰণে খুব ভাল ইয়াৰ পিছত আমাৰ কিছুমান ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ চৰকাৰে ডেভেলপ কৰিছে ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰৰ ভিতৰত আপোনাৰ ইয়াতে ছবিত নিশ্চয় দেখিছে আপোনালোকে আমাৰ গোসাইগাঁৱত চিভিল ৱৰ্ক কৰা হৈছিলে খুব সুন্দৰকৈ কমপ্লিট হৈছে অলৰেডি ফাংচনেল আৰু আমাৰ বিজনীত চাব ডিভিজনেল চিভিল হস্পিটেল এইটো আমাৰ ফাংচনেলৰ কাৰণে ৰেডি হৈ আছে আৰু তেনে CHO আমাৰ চাৰপাংগুৰিত আমাৰ CHC আছে ৰেডি হৈ আছে নিশ্চয় খুব কম দিনত এইটো ইনগ্ৰেশ্যন হ'ব ইয়াৰ পিছতো আমাৰ কিছুমান প্ৰগ্ৰেম থাকে যেনেকৈ ভাৰ্টিকেল প্ৰগ্ৰেম আমাৰ টিবি প্ৰগ্ৰেম আপোনাৰ নিশ্চয় জানে এই টিবি প্ৰগ্ৰেম স্পেচিয়েল এটা ড্ৰাইভ ছেশ্যন এটা আছিলে তাত আমাৰ EMs আৰু পাৰ্টিচিপেট কৰিছিলে নিজেই আৰু তাৰ শ্লোগান আছিলে টিবি হাৰেগা দেশ জিতেগা এইটো শ্ল' আছিলে
ইয়াৰ এইটো হৈছে কি যিহেতু আপুনি জানে ক্ৰছ বৰ্ডাৰ গোটেই বিটিয়াৰ বৰ্ডাৰ এৰিয়াটো উত্তৰ পাৰে গোটেই আমাৰ মেলেৰিয়াৰ লগত খুব ইণ্ডিমিক হৈ আছে ইণ্টাৰ বৰ্ডাৰ তাতে আমাৰ ইণ্টাৰ বৰ্ডাৰ এৰিয়াত আমি ক্ৰছ বৰ্ডাৰ মেলেৰিয়া মিটিং এখন কৰিছিলোঁ গতিকে এইখন আমাৰ মেলেৰিয়াৰ কাৰণে গতিকে আমি ষ্টেপ আমি লৈ গৈ আছোঁ ইয়াৰ পিছত আমি মাল্টি হেল্থ যিহেতু যিকোনো কাম কৰাৰ কাৰণে আপোনাৰ স্কিল ডেভেলপমেণ্ট বা কেপাচিটি বিল্ডিং আমি কৰিব লাগে তাৰ কাৰণে আমাৰ মাল্টি স্কিলিং আমাৰ ট্ৰেইনিং ডক্টৰৰ পৰা ইত্যাদি কৰি গোটেই ষ্টাফবিলাকো আমি ট্ৰেইনিং দিয়া হৈছিলে ইয়াৰ পিছত আমি 2020 পৰা 23 লৈ আমি কি কাম কৰিম তেনেকৈ এটা আমি আমাৰ এটা গ'ল আছে এইটো হৈছে ইনক্ৰিজ ইন প্ৰেগনেণ্ট ওমেন ৰিচিভিং 4 or more এণ্টিনেটাল কেয়াৰ চেকআপ ফ্ৰম 70% to 80% আমি যাতে কভাৰ কৰিব পাৰোঁ তাৰপিছত আৰু এটা আছে নাম্বাৰ অফ অটলম্বী অভিযানৰ এইটো হৈছে কি আমাৰ দুটা থাকে অটলম্বী অভিযান আৰু এটা হৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰী জন আৰোগ্য যোজনা এইটো আমাৰ কাৰ্ড আমাৰ PMJY কাৰ্ড ইছ্যু হৈছে 3,37,338 আৰু আমাৰ অটলম্বী অভিযানৰ কাৰ্ড হোল বিটিআৰত আমাৰ ইছ্যু কৰা হৈছিল 14,94,447 আৰু 7 নিউলি আমাৰ কনষ্ট্ৰাক্টেড আমাৰ PSC আছিলে আৰু 22টা আমি সাব চেণ্টাৰ ৰিনোভেশ্যন কৰা হৈছে নিউলি তাৰপিছত নিউলি কনষ্ট্ৰাক্টেড আমাৰ আৰু 5টা ৰিনোভেশ্যন PSC CSC আছিলে আমাৰ 3 বছৰৰ আমাৰ ভিছন এটা আছে এইটো মোৰ লাষ্ট স্লাইড আৰু এইটো হৈছে কি আমাৰ যাতে হেল্থ ফেচিলিটিত যায় মানুহে কোনো যাতে ভয় খাব নালাগে তাৰ কাৰণে আমাৰ এটা প্ৰথম অপশ্যনটো আছিল কি ইকুইটেবল এফৰ্ডেবল আৰু কোৱালিটি হেল্থ কেয়াৰ ছাৰ্ভিচেছ টু দ্য এণ্টায়াৰ পপুলেশ্যন গোটেই মানুহখিনি যাতে ভাল ছাৰ্ভিচ পায় তাৰ কাৰণে উই আৰ অলৱেজ কমিটেড আৰু তাৰপিছত আছে কি ইনচিয়ৰ 100% ইনষ্টিটিউচনেল ডেলিভাৰী 100% ইনষ্টিটিউচনেল ডেলিভাৰী এইকাৰণে কৰা হৈছিল যাতে কোনো মাতৃ গৰ্ভজনিত কাৰণত মৃত্যুমুখত নপৰে আৰু ৰিডাকশ্যন ইন মেটাৰ্নেল ডেথ MMR আমাৰ 128 আছে এতিয়া আমি 70 লৈ যদি ডাউন কৰিব পাৰোঁ নেকি লাষ্ট 3 ইয়াৰ্ছ আমাৰ খুব বিগ চেলেঞ্জ এইটো তাৰপিছত আছে ইনচিয়ৰ 100% হেল্থ ইঞ্চুৰেঞ্চ টু এলিজিবল ফেচিলিটিজ মানে যিবিলাকে অটলম্বী অভিযানৰ কাৰ্ড বা PMJY কাৰ্ড হোল্ডাৰ আছে তেওঁলোকে যাতে এই বিনা পইচাত কেছলেছ বেনিফিটটো যাতে পাব পাৰে ইয়াৰ পিছতে ইম্প্ৰুভ ANC চেকআপ আমাৰ এইটো মিছন আছে 80%টো আমাৰ 100% কভাৰ কৰাৰ কাৰণে আমাৰ এটা আমি হেৰি লৈছোঁ গ'ল আছে আৰু ইনচিয়ৰ 100% ইমিউনাইজেশ্যন কভাৰেজ আপুনি নিশ্চয় জানে ইমিউনাইজেশ্যন কভাৰেজটো আমাৰ 100% হ'ব লাগে আৰু এটা আছে ইৰাডিকেশ্যন অফ ভেক্টৰ বৰ্ন ডিজিজ আপুনি জানে মেলেৰিয়া বা এই ডিজিজ আমি ইৰাডিকেট কৰিব লাগে আৰু ডিটেকশ্যন অফ কেজেছ অফ এনিমিয়া আৰু ট্ৰিটেড একৰ্ডিংলি গোটেইকেইটা ট্ৰিটমেণ্ট কৰিব লাগে আৰু এইখিনিয়ে আমাৰ হেল্থ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ভিতৰত আমাৰ এচিভমেণ্ট এণ্ড আৱাৰ ষ্টুডেণ্টছ থেংক ইউ ধন্যবাদ এতিয়া মই মিষ্টাৰ শান্তানু ভাগৱতী CHD ডাইৰেক্টৰেট অফ উইমেন এণ্ড চাইল্ড ডেভেলপমেণ্ট তেখেতক মই অনুৰোধ জনাইছোঁ প্ৰেজেণ্টেশ্যন উইমেন এণ্ড চাইল্ড ডেভেলপমেণ্টৰ দিবৰ বাবে ধন্যবাদ নমস্কাৰ